Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını. Malum olğanı gibi Kırım'dan dehşetler kaplap aldı. Kırım Tatarlarının evlerinde tentüvler geçirildi. Sonra vatandaşlarımızı hırsızladılar. Şimdi onlara sanki dersin, onlar diversiyada iştirak etkenini öyle yapız cezalarını çıkarmaya isterler. Bu Aziz ve Aslan Ahtemavlar ve onlardan meclisimizin birinci muavin Nariman Celal. Ve olğan vaziyetini bugün biz siyasetçinasının Polonya'da bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin temsilcisinin Nedim Usinov'nin müzakere edeceğimiz. Selamun aleyküm Nedim Bey. Aleyküm selam. Nedim Bey, bana olğan vaziyetini siz nasıl izah Bu elbette ki bir işte repressiyalar bizim halkımızga karşı açılgan devam etken repressiyalarının esas maksadı bu böyle aktif adamlarımızı Kırım'dan yok etmektir. Bu en esas maksadı var olan. Çünkü kiminin da o kadar cesareti var ki o ağızlarını açıp hakiki sözünü aytmağa. Bu adamlar şimdiki Rusya işgalcilerge asıl gelişmeyi. Onlardan korkarlar ve onlarını Kırım'dan kovup çıkarmaya tırışırlar. Ve bir cezalar. Çünkü yakında Kiev'de Kırım platforması geçti. Bu platformada bizim Kırım'dan gelgen iştirakçılarımız, hareketçilerimiz ona katıldı ve aktif iştirak ettiler. Onlar şu iştirak için şu Kırım platformada көрінgenleri, özlerini көрсеткенleri için onlarını şimdi cezalaylar. Korkuzmağa isteyler ve aytalar ki, eğer siz anda Kiev'den Kiev'e barıp gelmege isteseniz, onlarla kontaktlarınızı uzmege istemeseniz, demek çıkınız, ketiniz bundan, Kırım'dan, bu ne için yapıla? Nariman Celal bilgenimiz gibi saygılı bir insandır ve o cesur, korkmaz bir adamdır. Onun sözünü çok arkadaşlarımız, çok semeddeşlerimiz dinleyip Kırım'da. Ve onu dinleyip bu hakikat ne olduğunu da unutmayın. Bundan işgalciler korkarlar. Pek korkarlar. Ve Nedim Bey, mına fikrinizge göre anlayımız vaziyet kıyın, halkımız böyle vaziyette nasıl hareketler alıp barmak gerek? Birdemlik degen söz var, yani solidarnost. Bu birdemlikni biz her adımda birbirimizge şimdi ko'rsatmege gerekmiz. Tek Ukrayna'nın çeşit yerlerinde yaşayan Kırım'dan çıkıp gitken soylarımız değil, ama anda Kırım'da kalganlar da bana tüneyin yapkanlarımız gibi 40'tan ziyade galiba kişi çıktı var bu birdemliklerini göstermege, onların hepsini kapattı var tutup. Ama budan gayrı bizde şimdi başka imkan, bu aldan çıkış yoktur. Biz çıkıp yardımımızı göstermege gerekmiz. Korsunlar biz çokmuz. Azlıkta çokmuz ve kuvvetlimiz. Ya nasıl siz düşünüyorsunuz? Böyle baskılarla onlar Kırım'da bütünley meclis işini toxtatmak isteyirler mi? Sizin tahmininiz nasıl? Evet, meclisini yasak etken son onlar koyuyorlar ki meclis hadimleri, meclis hareketçileri o işlerini ve o aytkan sözlerini gene de seslendirmege devam ederler. Korkmaylar. Bu korku degen söz bunda pek mühimdir menimce. Çünkü onlar biz aramızda bizim halkımızın içinde bu korkunu bilesiz mi, nasıldır en birinci duygu yapmağa isteyler. Rusya
işgal, Kırım hakkında fikir etkende en birinciden bir korku duymak gerekmez. Korku duygan son biz işte sesimizni nasıl diyeyim çıkarmayacağız. Ağızlarımızı kapatıp davuş çıkarmayacağız. Bu işgaller için en mühim işte vazifedir şimdi bugünkü koyun. Bugünkü Ya eğer bakınız, dünya boyunca meclislerinin temsilcileri yok. Ama eğer halkara strukturalarda, müesseselerde bugün mana meclisinin temsilcileri olsa bizim hareketimiz dönüşebilir mi? Dünya boyu meclis temsilcileri men böyle bilesizmi case yani böyle buna oxşagan şey bütün dünyada bilmeyeyim nasıldır bütün dünya Ya da strukturalarda Avrupa Parlamenti olsun böyle. gibi şey. Evet ama bizim men aytacağım ne? Bizim meclis ve bizim milli hareketimiz bizim yüreklerimizdedir. Bizim eslerimizdedir. Bizim duygularımızda ve fikirlerimizdedir. Bu en esas işte buna bir silahtır. En mühim kurşundur bizim kollarımızda. Bu kurşun öldürmez ama bu kurşun bizge de ölmege vermez. Bizge de unutmaga vermez. Biz kimligimizni, öz maksatlarımızı ve bizim en esası bizim avtoritetlerimizni ve tarihlerimizni. Ya halkara cemiyetinde nasıl reaksiyonu beklemek mümkün? Halkara cemiyeti tarafından evet reaksiya pek davuşlu ve kuvvetli olmak gerek. Biz bunu daha görmeyemiz. Ama bunda da özümüz yapacak çok iş var şimdi. Yani biz bütün dünyaya çeşitli türlü tillerde kimge işte imkanımız olsa bu hakikat sözlerini bugün tekrarlamaga ve onların kulaklarına kirsetmege gerekmez. Bizim babadan Türkiye'deki diasporamız, Avrupa'da yaşayan soylarımız, hepimiz şimdi bugün işte yerli deputatlarga, yerli siyasetçilerge ve siyaset adamlarına bu sözlerini bugün tercüme edip, bu lokal yerli dillerge tercüme edip tarif etmeye gerekmez. Bu bizim en esas borcumuzdur çünkü bizim en esas işte kuvvetimiz neden ibaret? Hakikat sözünden ibarettir bugün. Ve evet ikinciden Ukrayna hakimiyeti, Ukrayna hükümeti bugün nasıldır bir bütün sesinden davuş çıkarıp kıçırmak gerek bugün. Misal için Birleşmiş Milletler'de toplum işte çağırmaga gerek. Son Avrupa Parlamentosuna müracaat edip onlarla nasıldır bir görüşmeye ya da görüşüp ya da diskusiya müracaatına çıkmaga gerek. Mana şu aytınız şimdi diasporalarımız hakkında. Gerçekten de diasporalarımız bütün dünya üzerinde yaşay ve onlar çok sular elbette ki yaşay demokratik ülkelerinde. Ya nasıl siz bakasınız? Eğer diasporamız şimdi aksiyalarının, protesto aksiyalarının çıksa bu fayda getirebilir mi? Bu getirebilir çünkü bilirsiniz Avrupa'da pek çok öyle bir siyasetçiler var ki onlar işte böyle bir kovanır edilir. Eğer Kırım meselesi kine kötürülmese, Kırım hakkında kimse andırmasa onlarga. Çünkü onların özlerinin böyle bir çeşitli türlü işte problemaları var bugün. Çokusu Rusya'nın de bütün geçmişte olup geçken vakıyalarını unutup işte çalışmak isteyiler. Para kazanmaya, satış veriş yapmaya isterler. Eğer biz Avrupa şehirlerinin ya da Avrupa şehirlerde paytahtlarga yerleşken Rusya büyük elçiliklerine etrafına çıkıp demonstrasya yapsak, öz haklarımızı talep etsek ve bu problemalarını, bu işte tentuvlerini seslendirsek, o zaman yerli mass medyalarda, yerli gazetalarda bunun meraklanıp yazacaklar ve aytacaklar. Demek bu mesela bu problema yeryüzünden yok olmayacak. Bu menimce en birinci ve en mühim adımdır. Şimdi hepimiz yapacak adımlar sırasında. Nezim Bey, ama sizin fikrinizge göre Polonya'da birçok Tatarlar yaşay. Onlar Kırım'da olgan vaziyetke nasıl kıymet keseler ve karşılıkını onlar bildirmeye hazırlar mı?
Evet, hazır var olар özara konuşkanda bizler çeşit türlü merasimlerimizge olarına davet etkende olar kereler, iştirak edeler ve öz bir dimliklerine bir dimlik solidarность işte duygularını bizden paylaşırlar, bizge bildirirler ve gösterirler. Yazık ki bana şimdi bu Covid pandemiyasının bağlı çeşit türlü işte böyle restriksiyalar yer yüz işte kirsetildi ve bu sebebi biz aktif şekilde aktif ve büyük bağlan seviyede daima konuşup ve fikir paylaşmaya imkanlarımız yoktur. Online da şimdi çokumuz yaşayımız. Online bu o kadar yaxşı olmazdı. Eğer olmagan, bu da olmagan olsa da aramızda işte yaramay olurdu ama online şekil bu biliyorsunuz bizim vaziyetimizde yine de yeterli bir hareket teşkil etmeye imkan vermiyor. Yeterli hareket bu çarga çıkıp demonstrasyyalar yapıp mitinglerge koşulup iştirak etmekten ibarettir. Son siyasetçilerin konuşmaktan ibarettir, yollarını laf etmekten ibarettir. Öyle bir işler biz bekleyiz ki bu yazık ki bu pandemiya şimdi bütün dünya boyu devam eder ve biraz işlerimizni daha kıyınca etti. Ama көресізім репрессияларын әлбетте тоқтатмақ керек пандемияға бақмадам. Білесіз, şimdi böyle fikrim peyda oldu. Nasıl siz düşünüyorsunuz? Mına milli hareketimizde diasporamızın rolü pek büyük olgan edi ve diasporamız daima Türkiye diasporası, Amerika diasporası pek faal olgan edi. Şimdi bir şeyler yapmaya tırışıyorlar. Ama nasıl siz düşünüyorsunuz? Şimdiki bugünkü günde öyle mahsus diaspora için kurultay geçirmek gerek mi? Diasporamızı birleştirmek için ve onların öyle daha çok faal olmasına böyle ki bir tedbirlerini geçirmek gerek mi? Online şekilde olsun. Onları uyandırmak için sadece bu işler gerek mi şimdi yapmaya? Acele surette mi? Evet. Yazık olsun ki biz yaz mevsimi devamında bunu yapıp olamadık. Çünkü açık havada yüzlerce adamlarını bir yerге getirip konuşup yapmaya mümkün olur idi. Ve yani işte kurultay değil yani diaspora organlarını seçmeye gerek olur idi. Çünkü bu yine de bu yanıdan verilgen mandat içimizge, ruhumuzga ve hareketlerimizge biraz daha yanıdan bir enerjiya koşar idi ve güç koşar idi. Ve en esası biz 5 yıl geçken son yanı durumuna diskusya işte edecek edip ve bu yanı durumga yanı alga bakarak yanı hareketler planlaştırmaya gerek olur edi. Bizge bütün diasporamızga bütün diaspora vekilleri bir yerde toplaşıp bu diskusyani alıp barmaya mutlaka gerek ediler. Şimdi bakınız kuz geldi son kış vaktları pandemiyada işte böyle bir daha ağır vakıya daha bir ağır sıfatka gelecek ve onun için biz bahar gece ve yaz gece yine de beklemek gerek. Mesela 2 yıl geçecek bu elbette seçimler olacak vaktinden. Çünkü bizim mandatımız ben yaxşı hatırlasam şimdi 2020 senesi bitecek idi. Ve evet bu diaspora teşkilatlarının ve adamlarının bugün rolü pek mühimdir ve pek baladandır. Biz yaşayan hükümetlerimizde hakimiyet vekillerinden konuşup onlardan böyle bir lobbying yapmak gerek. Siyasi lobbying işini alıp barmak gerekmez mutlaka. Ama yine de yanıdan verilgen mandat bu pek mühim şeydir. Çünkü bakınız meclisimizden şimdi yanıdan seçip alamıyoruz. Çünkü çok halkımız Kırım'da yaşay. Çok Kırım Tatar, Ukrayna vatandaşlarımız Kırım'da yaşay. Ama diaspora çeşit türlü demokratik hükümetlerde yaşay. Hiç olmaganda anda onlara karşı represiyalar açılmay ve alıp barılmay.
Onun için bu seçimlerine işte teşkil etmeye ve koçturmaya mutlaka gerek olacak. Gelecek sene eğer bu sene olmasa. Ve yeni maksatlar, yeni yapılacak işte milestones degen bir şey söz var İngilizce. Yani deadline'lar koymak gerek. Yani vazifeler özümüzde koymak gerekmez. Pek mühim ve pek gerekli iş çünkü o zaman bizim böyle bir ecnebi memleketler siyasetçilerinin közleri o günde biz o zaman nasıldır bir mandat taşıyan bir vekiller gibi laf edeceğim o zaman. Ve ikinci mühim şey bu bizim kongresimizin institusyonalizasyası. Pek mühim sualdir. Benimce evet Türkiye'de dernekler var ama başka memleketlerde hususen Avrupa Birlik memleketlerinde ofisler açılmak gerek mutlaka. Bu ofislerde bizim vekillerimiz, bizim temsilcilerimiz çalışıp siyasetçilerin yani yerli siyasetçilerin laflar alıp varmak gerekler. Diskusya alıp varmak. Lobbying işine devam etmek gerekler. O zaman onlar görecekler. Bakınız bunların ofisleri var. Demek onlar bu diaspora teşkilatları içinde mühim ve ciddi iş alıp var ekenlerdir. Ve bu adamların bu temsilcilerimizin en fonksiyası da olacak. Hem de kağıtta yazılgan, kağıtta anlatılgan ve verilgen nasıldır bir vazifeleri olacak, yapılacak işleri ve son gösterecek neticeleri de işte anlatılacak ve yazılacak. Bu mühim şey çünkü Avrupa'da böyle demokrasiya çalışıyor. İnstitüsiya vasıtasıyla, teşkilatlar vasıtasıyla. Tek adam ben kongres vekili olarak sizinle laf edeyim deyip bu yazık ama yeterli değil. Buna tek avtoritet yetmez. Buna teşkilat avtoriteti gerek. Onun altında teşkili avtoritet olsa, açılgan ofisler olsa, ofiske telefon açıp laf etmek mümkün olacak. Ofiske telefon açıp temsilcini ya da vekilini konuşuğa davet etmeye mümkün olacak. Ya da ofiske çeşitli tedbirler teşkil edip bu siyasetçilerini davet etmeye mümkün olacak. O zaman onlar yok depolamazlar. Elbette bu pek güzel teklifleriniz ama bunu hepsini yapmak için buna bayağı vakit gerek. Ve para gerek. Ama şimdi diasporamızı aktivizatsiya etmek için bu olğan vaziyetke repressiyalarga bir şeyler göstermek için çünkü bilirsiniz Kırım'dan vatandaşlarımız yaza bizim imkanlarımız yok nasıl evvelleri biz çıkaydık binlerle. Şimdi yazalar aytalar ki ya diasporalarımız ne olar çıkmaylar ne için olar protestolarını bunu kim teşkil etmek gerek? Bunu evet diaspora vekillerimiz, diaspora temsilcilerimiz inisiyatifine çıkmak gerekler. Biz buna Varşava'da bizim sayımız bunda çok olmasa da biz çıkamız vakittan. Buna şimdi ben yarın halkara bağlanan bir forumga gideceğim, anda iştirak edeceğim 2 gün devamında. Qaytkan son biz planlaştıramiz böyle bir Rusya elçiliği o günde demonstratsiya yapmaga. Gdansk'te de bizim gençlerimiz, yaşlarımız var ama çok solar ya da bazıları Kırım'a qaytmap turalar. Bilirsin bu hem de öyle bir işte onlar için korkunçlu bir şeydir çünkü onlar... Ama çare tapmak mümkün Nedim Bey. Bilirsiniz maskalar var. Çare tapmak mümkün. Öyle Kırım'a kayıtması değil. Evet. Onun için aytkanım gibi biz buna plan etmemiz, çıkacağımız. Ben daha görmedim doğrusunu aytkanda Türkiye'de bizim adamlarımız, bizim diaspora arkadaşlarımız çıktılar mı yok mu da yok görmedim bunu internette da bu işte bu böyle malumat benim gözüme yetmedi. Onların da milyonlarla yaşıyorlar. Onların da mutlaka çıkmağa gerekler. İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun. Bu yıl bağlan böyle bir kolonnalar, yani Avrupa Büyükelçiliğinin ogune ve hem de Rusya tarafından talep etmek. Ama öz hakimiyetlerinden de talep etmeye gerek. Çünkü biz bilgenimizge göre Erdoğan Putin'den bir bağda var. Laf ederler, konuşarlar. Ve bazı vaktları onlar yaxşı bir dostluk münasebetteler bile. Onun için onlarga da böyle bir basmağa gerek. İşte öyle çıkıp yüzlerle, binlerle çarga çıkıp göstermeye gerektir. Biz
rahatsızmız bu vakaya üzerinde. Bu mesele biz bunu beğenmeyiz. Yapınız bir şeyler, talep etmek gerekli. O hakimiyetlerden anda Türkiye'de. Çünkü en çokumuz anda yaşay. Romanya'da da yaşay var. Ben bölgeme kırıyorum 30 binden ziyade Kırım Tatar diaspora vekillerimiz, diaspora arkadaşlarımız. Bunu en esasında yapmak gerek. Ama aytkanım gibi, bilirsiniz biz hazır değiliz böyle vakayalara reaksiya etmek için. Böyle bir spontan şekilde yapılacak işler çok. Çarga çıkıp online kampanya alıp varmağa gerek. Evet, bu şüphesiz pek gerek ve mühim iştir. Ama bu gerek ve mühim iş o kadar efektif değil. Biz görüyoruz bugün Rusya kulak asmayasın böyle şeylerge. Avrupa'da ayta biz birdemligimizni gösterdiler ve ayta var biz buna sanksiyalarını gösterdik, ana başka hareketler yaptık. Ama en esası bu biz yapacak iştir. Biz en esası bugün evet bu alda yardım edip alamamız ama eğer biz o teşkilatlarımızı pekinleştirsek ve yaşanan memleketlerimizde yerli siyasetçilerinin böyle kontakta bulunsak, bağda bulunsak ve onlarla laf etsek, o zaman böyle bilirsiniz nasıldır bir gizli diplomatiya aytayım mı yapsak, ileride belki buna oşağan vakayalar Kırım'da geçmez. Geçseler de onlar o kadar yaban, cinaver bir yüz göstermezler. Elbette. Men sizden razım Nedim Bey, mına biz maxsus ana tilimizde bu yayını alып baramız. Bizim Türkiye vatandaşlarımız bizim seyretti. Şunun için men de fırsatdan faydalanıp onlarını çağıram, birleşiniz ve karşılığını bildirmege aşıqınız. Çünkü bizim vatandaşlarımızın böyle repressiyalarga uğratıldılar. Şunun için aşıqmaq gereksiniz. Onlarını hepimiz çıkarmak gerekmiz. Ve bilesiz Nedim Bey keçirilgen Kırım platforması için Polonyalı siyasetçiler ne aytalar? Emet berdiler mi acaba? Polonya prezidenti iştirak etti ve kuvvetli bir speech seslendirdi, kuvvetli sözge çıkıp yaxşı mühim sözler aytdı. Ve Polonya'da evet bizge pek büyük destek gösterdiler. Hem de hakimiyet hem cemiyet tarafından bu destekni biz görüyoruz. Çünkü onlar yaxşı anlayırlar Rusya'yı düşman olarak ne kadar canavar hükümet olganını, ne kadar milli eksiklerini ya da onlardan onlardan küçüklerini ve kuvvetleri o kadar çok olmayan halklarına ve adamları nasıl bastırmağa tırışıyorlar daima. Onlar da hatırında bunu tutarlar. Onun için bu birdemlikni bizge erdan gösterdi. Ama aytkanım gibi kenedi qaytacağım bu sözlerime. Biz yeterli seviyede siyasi işlerimizni anda alıp barmaymiz. Bizge teşkilatlar gerek. Bizge teşkilatlar bugün gerek. Teşkilatsız men görmeyim asıl biz halkımızın milli hareketi için gelecekini görmeyim. Çünkü Rusya anda Kırım'da bütün birinci sırada ne yaptılar? Birinci sırada bütün teşkilatlarımızı yok ettiler Kırım'dan. Kovdular. Çünkü onlar da anlayırlar. Teşkilatsız biz o kadar kuvvetli Pekin değiliz. Böyle bir teşkilatsız biz nasıldır bir şahslarımız ama toplum değiliz. Nedim Bey, ya Ukrayna siyasetine nasıl kıymet keserdiniz? Bana 14. senesi evvel bizim liderlerimiz daima Ukrayna'nı tembihleyen edi. Daima aytar edik biz liderlerimiz aytkan ediler Rusya ille bir gün gelecek. Ve şimdi mına Kırım Tatarlarının meselesi mında pek kıyın çözülü. Umumen alganda Ukrayna siyasetine nasıl kıymet kesersiniz? Bilesiz makinede bu Kırım platforması balaban bir imkandır hepimizge ama men anda birkaç risk degen şey görüyorum. Misal çeşitli kanunlar
алынды. Чешут түрлі işte біздің тарапымызға яхшы адымлар алынды. Бұны біз ратлықпен қаршыладық. Амма başka taraftan eğer bu Kırım platformanın ofislerinde, çeşitli türlü teşkilatlarında ve leyhalarında, inisiyatiflarında bu Kırım platforma teşkilatı olarak yapılan inisiyatiflarında eğer Kırım Tatarlar kırıp çalışmasa, çeşitli seviyelerde, tek bir iki Kırım Tatarları değildir, en yüksek ya da orta seviyelerde değil, yok. Aşağıdan başlayıp topa geçin. Eğer bir şahsi leyhada, ofiste Kırım Tatarı çalışmasa, Kırım Tatarı işte alıngan kararlarda iştirak etmesi, o zaman Kırım platforması o kadar efektif olmaz. Aslında benimce o asıl boş sözlerle bitecek. Ama yazık ki biz pek azmız, biliyorsunuz mu? Az mı ama biliyorsunuz mu? Yani şimdi Kiev'de baksanız bile anda çok bizim gençlerimiz, çok genç tecrübeli siyasetçilerimiz ve böyle işte içtimai aktivistlerimiz peyda oldu. Onlar yeterli seviyelerde ve çokluğu anda yeterli. Onlarla davet edip kirsetmeye gerek. Ben anlayayım ki Kırım platforma içinde anda çok adamlar var ki onlar aytarlar biz de Kırım'danız. Ama biz onlarını kullanmak tırışmayız anda. Biz onlardan gayrı bizlerini de koşkanlarını isteyimiz. Çünkü Kırım'a en birinci hak kimde var? Kırım Tatarlarda var. Çünkü biz Kırım'ın tamirli halkımız ve bu tamir halkı ne olganını biz Ukrayna cemiyetine ve Ukrayna hükümetine de yaxşıdan yaxşı doğrusunu aytqanda anlatmağa gerekmiz. Onlar bunu daha 100% anlamaylar benimce. Ollarda yazıklar olsun, bana anlatamız, anlamaylar. Ve Kenede bana yüz bergen vakayalara qaytmağa isteyim. Bakınız, milletimizin ziyaları, yani opinions liderleri hakkında laf etmek isteyim. Bana bizim milletimizde farklı sahalarda liderlik yapan insanlardan bugün ne beklemek mümkün? Onlar özlerini nasıl bugün göstermek gerekler? Çünkü bilirsiniz, ne için sorayım? Şimdi ne içindir pek az insanlar buna birdemligini göstermege aşıqar. Böyle gibi bana çeşit sallarda endi muvaffaqiyetini kazangan yetekçi insanlardan ne beklemek gerekmiz? Bu buna böyle vaziyette. Bakınız bizim disidentlerimiz 70. 80. yıllarda inisiyatif gruppalar teşkil edip çalıştılar. Böyle informal, yani özara konuşken, legal şekilde konuşmayan bir inisiyatif gruppalar teşkil edip konuşularga daima toxtamay katılıp, iştirak edip, anda kararlarga beraber geldiler ve öz planlarını, işte iş planlarını anda tuzup bu planlarını son hayata çevirdiler. Demek bizde de bugün nasıldır bir nizam, nasıldır bir örnek var. Onların örneklerine bakıp biz bunu tekrarlamak gerekmez. Belki inisiyatif gruppaları değil, çünkü bu Ukrayna içinde hiç olmaganda biz legal şekilde çalışabiliriz. Ama ben bunu yine aytkan edim bileyim, ama tekrarlayacağım. Çeşitli türlü teşkilatlar teşkil edip olsun o işte bu teşkilatlar resmi olmasın. Gereği yoktur aslında. Ama toplaşıp diskusyon klublar teşkil edip anda fikir paylaşmak ve nasıl da bir planlar yapmak gerek. Çünkü bugün meclis var ama meclisin öz işleri var. Mecliske de bilirsiniz bu hayaller, bu siyasi tertip kurgan bir işte adamlarımız, teşkilatlarımız gerek. Meclis onların son resmi şekilde hükümet vekillerinden konuşup bu hayallerini ya da siyasi tertiplerini son hayata çevirmeye tırışacak. Ama meclisin topunda yaşayan ve çalışkan, hareket etken hizmetçilerimiz benimce daha o kadar aktif değiller. Biz böyle bir disident şekilde, individual yani şahsi şekilde biz pek aktifiz. Ama toplanıp gruppalar kurup ve çeşitli türlü mevzu boyunca böyle bir planlar tuzmege ve bu planlarga son erişmege yapkan hareketlerimiz daha biraz eksiktir benimce.
Мен де сізден разым. Да, бір меселе бар. Білесіңіз, менеденбе, мына келген вазиетке бақмадан инсанлар әппір абу системаға, Қырымда юз берген системаға алышалар. Базы инсанларын шынды іч танымайсын. Әлбетте ке, мына бірінші сыныфқа бұл ел барған біздің балаларымыз, олар Украина не олғаныны білмелер. Олардан сорасам, біле қайырды яшайсын, олар дейлер Русия, біз анлаймаймыз дейлер. Böyle етіп, біздің неселіміздің шуырыны насыл сақламақ керекміз. Чүнки керчекті мен сізге айтам, база адамларын іч танымайық. Evet. Bu da hem de bu sıfat, bu problema yüz verecek ve bu problemanın biz nasıldır bir onun çaresini tapmağa bir gün gerek olacak. Ama yine de bunda yani işte tarih yani şey de yoktur. Biz Sovet dokumentinde yaşaganda anda misal men 5 yaştaydım, benim qarbabalarım ve analarım babalarım Kırım'a qaytmağa karar bергенде 5 yaşta biz Kırım'a qaytamız degende men anlamadım Kırım nedir, kayda ve ne kadar uzak yol önümüzde olganını, ama Kırım sözü yanğıraganda F sözü yanğıraganda men birden nasıldır bir duygular seviyede, duygularım көтерілді ve қуандым çok. 5 yaşımdaydım ve bu en bilesiniz mi böyle bir en yarık, men çok hatırımda çok şeylerimi tutmayayım bu 5 yaşlık olgandan vaxtından, ama bu duygunu men yaxşı etip hatırımda tutam. Aytacağım ne? Evet, mektep seviyesinde son bütün hükümet esada Rusya bugün bizni asimilyasiya etmeye getirir ve indoktrinatsiya edecek olar. Hem de yaş nesillerimizni şahsen olarını bir target edecek, olarga karşı bu canavar siyasetini alıp baracak. Ama bizim Xorantavarımız alida var. Xorantavarımızda şimdi en esas vazife Xorantavarımız için bu kimligimizni saqlamak, vatanperverligimizni bu balalarga bermek, olarni Kırım Tatarlar gibi östürmek. Ve gelecek bir gün işgal bitken son olar Ukrayna'nı tanımasalardı. Olar Kırım bizim toprağımız ve biz serbestmiz içimizde, yüreklerimizde deyip özlerini tanısalar, özlerini duysalar, o zaman olar Ukrayna'nı yanından tez öğrenirler benimce. Biz de tez öğrengen edik. Ben 3 yıl Ukrayna tilde alıp bargan mektepte okudum ve bu bana yetti. Ukrayna tilini öğrenmek için ve Ukrayna'ga sevda olmak için. Bu bana yetti. Ve çünkü Ukrayna bu serbest hükümet. Ukrayna bu serbest millet ve halk. Rusya bu serbest halk ve hükümet değil. Bu fark pek mühim farktır. Bizim esas vazifemiz şimdi, bizim ana babalarımızın esas vazifesi, şahsen Kırım'da yaşayan soylarının bu farkını balalarımızga yaxşı etip eslemektir, göstermektir. Serbest degeni kim ve serbest olmagan degeni kim deb yaxşı etip ve işte hatasız nasıldır anlaganları bu en esastır. Eğer olar serbest insanlar gibi gösterseler ve bu serbestlik duygularını olarga Xorantaları, ana babaları eslese, o zaman büyük olgan son Rusya gimni de yırvasalar. Stalin bu giroy deb tanısalar da, olar bunu tez unutarlar ve tez anlarlar. Kayda hakikat ve kayda hakikat yok degende. Bu men bilesem problema değil. Ama en esas şart, usul bu Xorantalarımız bugün bunu anlamak gerek. Ve Xorantalarımız bugün da ziyadece hareket göstermek gerek ve bu balalarımızı yaxşı etip doğru vatanperverlik duygular sahasında etrafında östürmektir. Nezebe, ямана сіз насыл түшінесіз фаль Қырым татарларға. Не yapmağa керек? Қырымдан çıkmağa керек mi ya da aksine қалмаға? Bu o kadar bir şahsi sual ki, bakınız, çünkü herkes öz için bu sualga cevap vermek gerek.
Çünkü bazıları men öz yaşayışımı halkıma bağışlamağa ve 100% halkımın hareketine vermeye isteyim degen soruları onun için Kırım'da kalacağım. Kırım'da kalıp halkımın ulu insanı olacağım ama beni kapatacaklar diye hazır olsa, korantaları hazır olsa o zaman evet bu şu insanın işte kararıdır. Ama biz bugün siz böyle yapınız ya da başkaca yapınız diye ben Varşava'dan, başkalarımız Kiev'den ya da başka şehirlerden oraya o gitmeye hakkımız yoktur benimce. Çünkü onlar anda yaşayan soyları, onlar men için işte halkımızın ulu insanları, hepsi. Çoğusu evet böyle bir içki emigrasyaya gittiler. Внутренняя emigrasyya degen bir işte şey var. Demek aktifce açıklamaylar o Rusya'ya taraf karşılığını, Rusya'nın siyasetini kabul etmegelerini açıklamaylar. Ama biz onlardan bunu talep edip olamamız. Çünkü en esas vazife bugün bizge bu aytkanım gibi kimligimizni saklamak ve gelecek nesillerimizni doğru terbiye etmektir. Ve bilesiniz, Nedim Bey, böyle sualim olacak. Şimdi içtimai haklarını açıkında bilesiniz, halkımızı tanımaysın. Anlayımız ki vaziyet o kadar kıyın, bazı insanlar anlamaya bile istemiyorlar. O kadar pervasızlığını duyamız. Biz görüyoruz, bekim 150 insan var, kim karşılığını bildiriyor, yaza. Halkanlarda ben bugün yazdım, onlar ayttılar, biz çette, bizni koşmanız deyler. Bu pervasız insanlarga ne aytmağa ister ediniz? Bu bilirsiniz, daima öyle eder. Böyle insanlarga men ne aytar edim. Kine de tekrarlayacağım aytkan sözlerimde. Hiç olmaganda evlerimizge, evlatlarımıza, korantalarımıza bu vatanperverlik ve biz kında yabancılar değil de hesap bizim vatanımız olganını aşılatmaktır. Bu duygularını aşılamaktır ve bu duygulardan üstürmektir. Bu duygularını en esası saklamak gerek. Tilimizni saklamak. En esası. Çünkü biz tildiğimizde laf etkende biz Kırım Tatarca fikir edemiz. Kırım Tatar yüreğimiz çalışa o zaman. Yüreğimiz Kırım Tatar ola. Bayrağımız da işte bu yüreğimizini koktuske boyalay. Bu en esas şeydir. Çünkü men hepsiden bütün halktan aktivist ya da dissident olganını talep edip olamayım. Çünkü men böyle bir case'ler böyle işte başka memleketleri, başka dünyanın başka yerlerinde böyle işte böyle case'ler aytacağım işte case degen İngilizce bir güzel bir söz var. Görmeyim, bilmeyim bütün dünyadan. Dünyada daima her bir halk hareket işlemeyi siyasi hareketlerinde olsun. Bu şahslar, bu en hareket vatanperver adamları korkmagan soyları çıkarlar. Korkmagan soyları bu evet adalet adamlar. Ama benim için doğrudan doğru adalet adamlar bu erkun evlerinde, korantalarında bu adaletlikini göstergen soyları bu öz ballarını ve öz korantalarını bu vatanperverlik atmosferasında, klimatında oluşturgan soyları ve öz tilini unutmamağa tırışkan soyları. Çünkü aramızda, halkımızda çeşitli siyasi kolumbeler var, siyasi böyle bir işte nasıl atayım bakışlar var. Ben bularga destek tutam, kol tutam. Ben ise başkalarına kol tutam. Ama en esası bugün biz öz Kırım Tatarlığımızı saklamağa gerekmiz. Çünkü siyasi bakışlarımızı yarın bozkun değiştirmeye mümkün. Ama Kırım Tatarlığını sen çoysan, sen onu keriden yanıdan özüne aşılatıp olamazsın. Çünkü bu pek mühimdir. Ve bunu işgalciler yaxşı bilirler. Onlar bizni başta toplumumuzni, aramızını, sıramızını bölüp, son hatıramızını yok etmeye getirişalar. Öz kim olganımızını, tarihimizni, avtoritetlerimizni, toprağımızını unutmağa bizge işte mecbur edecekler bizni.
biz öz хоранталарыбыз içinde kapalıp Rusça konuşup anda adetlerimizin parçalarını işte kutlayıp ama yıldan seneden bu adetlerinin parçası da eksilecek. Bunu beklerler. Onun için xorantamız başında birinci yerge çıkar benimce. Kırım Tatar xorantası en mühim ve en esas bir işte teşkilat olmak gerek şimdi. Bu teşkilat bu bizni korçalacak ya da joyacak bir teşkilattır benimce. Nezim Bey, çok sağ olunuz böyle meraklı fikirler için, o sizin desteğiniz için. Biz sizge can yürekten minnettarız, çok sağ olunuz. Sayıklı teleseyircilerimiz, hatırlatam, bizim yayınımızga Polonya'dan siyasetçiniz Nedim Hüseyinov hoşulgan edi. Ve biz kun devamında kun Kırımda yüz bergen vakayalarga marafonlarını geçirecekmiz ve birçok insanlarla bağda olacakmiz ve sizlerini de çağıramız, pervasız olmanız, çarenizge kadar hol tutunuz, mahkemeler yanına çıkınız ve şimdi ise keliniz buna yüz bergen bu günler içinde yüz bergen vakayalarını seyrettik. Bizde bugün Nariman Celal'ın ömür arkadaşının izahatı var. Bundan sonra bizde Zarema Ahtemova'nın bu Asan Ahtemova'nın anasının izahatı var. Kelin seyrettik. Sonra biz yayınımızına devam ederiz. Вчера я находилась возле здания ФСБ, чтобы узнать местонахождение моего старшего сына Асан, у которого с 3 на 4 число сделали обыск и увезли в неизвестном направлении. Когда я находилась возле здания ФСБ, чуть позже подъехал мой младший сын Ахтемов Арсен, чтобы тоже узнать о своем брате. Когда полиция предупредила нас всех расходиться, и приехала машина с ОМОНом, я сыну сказала: езжай, сынок, домой, потому что у тебя маленький ребенок там в машине. И мой сын стал направляться в сторону своей машины, находясь уже как бы далеко от этого ФСБ. Тут меня догнали двое в касках, стали за мной гнаться и погнали за моим сыном. Я увидела, как он упал. Ну, его догнали, и он, не знаю, упал, уронили. Но потом мы оказались вместе в одном автобусе. Нас увезли. Меня выпустили, а моего сына нет. Сегодня, 5 числа, я поехала на Павленко в здание ЕВС, чтобы узнать о местонахождении моего сына Ахтемова Арсена и о его состоянии здоровья. Там мне ответили, что он находится у них. Я передала ему передачу с вещами и едой. Состояние его удовлетворительное. Сказали ждать завтра. Завтра состоится суд в Киевском суде в 11 часов. Но пока что сын мой находится там. Ориентировочно где-то 7:15, 7:20 ворвались около 12 людей в масках через заборы, разбудили нас, стуча в окна, в двери. Муж открыл дверь, Нариман открыл дверь. Нас с 4 детьми заблокировали в отдельной комнате, поэтому все разговоры производил он. Мне лично никто не представлялся, документы не показывал. Провели обыск с ним вместе, забрали его и увезли на машине без опознавательных, вообще без номерных знаков
в неизвестном направлении. Они вообще представились, что это за управление, служба? Нариман с ними разговаривал. Я же еще раз говорю, мы в отдельной комнате с детьми находились, поэтому кто это такие, что это такие, мне лично никто не представлялся. Какие-то документы предоставляли? Может, Нариману А представляли. после проведенного обыска? После обыска ничего не оставляли, ничего не делали. Изъяли только личные вещи Наримана. Это телефон и ноутбук. Сайыклы телесерджилерimiz yayınımızna devam etemiz. Mana şunda biz gördük Nariman Cilal'nın ömür arkadaşına, Leviza Cilal'nın izatıны ve göremiz neler bugün kunde vatanımızda yüz beri ve şimdi bizlerinin canlı bağımızda adliyeci Leyla Hanım Gemeci. Selamun aleyküm Leyla Hanım. Алейкум selam. Leyla Hanım, siz mana olğan vaziyetini nasıl izatlarsınız? Nasıl kıymet keserdiniz mana bütün olğan şeylerge? Очередной политический заказ, очередные сфабрикованные дела, и мы четко видим, что все направлено для устрашения наших соотечественников, для устрашения нашего народа. Те обыски, которые были проведены в непроцессуальное время, по сути, похищение сотрудниками силовых структур наших соотечественников, отказ в доступе к квалифицированной юридической помощи и, собственно, задержание всех тех, кто вышел поддержать или выразить свое негодование произошедшими обысками и задержаниями, массовые задержания этих людей, составление административных протоколов за нарушение каких-то мер в режим повышенной готовности. Но при этом собрание этих людей было абсолютно мирным, и применение к ним подобных задержаний, оно было абсолютно непропорциональным заявленной цели этими участниками. Все, кто находился, я была свидетелем, находилась там же, никто не совершал каких-либо противоправных деяний, находились в масках, вели себя адекватно, спокойно. И все, что хотели прибывшие, это всего лишь узнать о том, где находятся задержанные наши соотечественники. Иных целей не было. Была необходимость адвокатов попасть к ним, оказать юридическую помощь. И вот это все, что на тот момент хотели люди, которые прибыли к зданию ФСБ. Но Leyla Hanım devam ediniz. единственная цель запугать. И, на мой взгляд, обвинение в диверсии по отношению к Нариману Джилялу — это не более чем абсурдная выдумка и очередная фабрикация. А известно по сегодняшним процессам? У вас есть информация, что сегодня происходило? По сегодняшним процессам мои коллеги, которые представляют интересы Наримана Джиляла, имени Ханума Вамилева и Николай Полозов, буквально час назад вышли из здания ФСБ, где проходили следственные мероприятия. На данный момент Нариман находится в статусе подозреваемого. Что происходит в отношении Ахтемовых, братьев Ахтемовых, Азиза и Асана, не удается получить информацию, так как защитники не могут к ним попасть, их игнорируют, заставляют отказываться, на мой взгляд, от защитников по соглашению. А в отношении двух других задержанных, это Хусеинова Шевкета и Адаманова Эльдара, сегодня Киевский районный суд города Симферополя признал их виновными в совершении административного правонарушения по статье 19.3 КоАП и избрал им административное наказание в виде административного ареста на 14 и 15 суток соответственно. Скажите, какие должны быть действия сегодня у Украины? Что вы ждете? Безусловно, это должна быть поддержка. Поддержка должна проявляться по всем направлениям. Это и подача различных заявлений в международные инстанции, привлечение широкого
общественного внимания к данной проблематике. На протяжении 6 лет продолжаются обыски, задержания, уголовные преследования наших соотечественников. И здесь прослеживается очень четкая тенденция, когда будет преследоваться практически любой крымский татарин только за то, что за свою национальную либо за свою религиозную принадлежность. И здесь стоит понимать, что нет разделения на какие-либо течения, принадлежности и так далее. Здесь есть четко преследование по национальному и по религиозному признаку. И все те, кто сегодня пытается оправдать свое бездействие, молчание, таким образом, они глубоко заблуждаются. Мгм. Вот в такой ситуации как мы должны себя вести сегодня? Что, Буйрунс, да. В первую очередь я могу дать совет как юрист, что человек должен быть подготовлен к такой ситуации. Все гаджеты должны быть заблокированы, доступы к гаджетам не представлять никому. До встречи со своим защитником, которому вы доверяете, отказываться от каких бы то ни было показаний, от дактилоскопирования, либо исследования на полиграфе, либо ботоскопии. Только лишь защитник сможет выбрать необходимую тактику защиты. И нужно помнить одно, что интересы следствия, они диаметрально противоположны интересам того, кто привлекается людьми за каким-либо следственным действием. Как крымская татарка я могу сказать, что нельзя оставаться равнодушными ни к одному задержанию, ни к одному преследованию, независимо на наличие расхождений и взглядов с теми, кого преследуют. Только лишь солидарность, только лишь общая борьба сможет переломить ситуацию и привести к тем мерам, которые ожидаются нашим народом, и к ситуации, когда наш народ сможет проживать на территории Крыма, исповедуя свою религию свободно, не скрывая свою национальную принадлежность и реализуя предоставленные права. Лилия Ханымчук, сағылыңыз за то, что вышли с нами на связь, сағылыңыз вам за всю работу, за все, что вы делаете, и всегда бываете с вами на связи. Сайғылы телесерджілеріміз, хатырлатам біздерінен жанлы бағымызда Лилия Ханым Гемеджи олған еді, эфиріміздің сонына қадар бір хажыда хабар. Мен шуны оқымаға істейм. Бүгін Али Кенжали біздің шайырымыз бөле сөзлер язды. Яғни мен бұны оқымаға істейм. Ляхайт олмайық, первосыз олмайық. Сегодняшняя ситуация — лакмус для каждого крымского татарина, обнажающая как каждого из нас, так и реальность в целом. Я долго ждала прямых эфиров, которые так легко обычно ведутся с ярмарок и выставок, где прямые включения и репортажи. Инсан язаки, халхмысыз, хайдасыныз. Также странно молчание многих известных людей, которые дружили с Нариманом, но еще удивительнее посты с полунамеками, обобщенные фразы «догадайтесь сами». Вы все еще боитесь за себя? Это подло. Я не могу быть сейчас там, где стоит мой народ. Но я думаю, что делать, а уж точно не молчать. Шунун үчүн сайгылы телесерджилерimiz, сайгылы ватандашларымыз, келіңіз первасыз олмайық. Келіңіз бұл ағыр күнлерде бір-бірімізге дестек көстерейік, махкемелерге чыхайық. Чүнки Нариман ағаның фаалиетini, оның япқан ишлеріні әркез біле, өер вақты ашықайды, өер вақты әр бір ішке келеді ве әр дайым дестек еліні ұзатайды. Бұндан да ғайры біздің қабатсыз балаларымыз бұл оларын да бүгін қабатлайлар, оларға да дестегіні келініс бері-берлікте көстерейік. Мен шымды бір хажыда қаға сізлерінен сағылықлашам, sonra біз яйынымызны девам етежекміз ве біздерінен жанлы бағымызда біздің адлеечілеріміз ве файлеріміз олacak бізіле олдыз.
Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Сем Дефна Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлі торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымды сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Танрыға yol тұтарым, қалбен дуа етмек үшін. Шымды есе яраданны білмейм мен ақ үшін. Дефна Еленас ве қалқыныз, бұғавларны ұзыныз. Халис душман қанını үрриет üzerine сузыныз. Улу сербест айлеңізде ұнытманыз мені де. Хайриетлі сөзіңізде тұтыңыз, әп хатырде. Ешітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Assalamu alaikum, saygılı teleseyircilerimiz, tekrar sizlerine selamlayımız ve şunu hatırlatmak isteyim, bu gün devamında ve aslında bu günler devamında bizler Kırım'da yüz bergen dehşetli ve kergin vakalarını müzakere edeceğimiz. Bugün bizim halkımızın çok hürmet kazanğan Nariman Cilal'ını Rusya işgalcileri xabatlaylar. Bundan da
гайры біздің ватандашларымыздың бұл Азиз ве Асан Ахтемовларыны диверсияда хабатламаға истейлер. Вазиетіміз пек керген ве мәлім олғаны кебе Нариман Джилялны мағазға кірсетіп, оның башына торба киіп, о инсан пек чоқ азаплар чекті ве шуны мен айрыca хайт etmege isteyim. Мына біз көреміз бөле адалетсізлікні келініс первасыз қалмайық. Келініс бірдімлігімізні көстерейік ве біздернен берабер дайма бағда олыңыз, біздерні сейір етіңіз ве әлбетті ке біздің ватандашларымызға дестек көстеріңіз ве бұл яйынымыздың бөліміні мен истереді башламаға тіш ішлер назерінің Бұрынжи Муавинның изатынен еміне жепардан sonra есе бізде жанлы бағларымыз olacak. За звичним сценарієм фальсифікації справ російським окупантом 23 серпня, саме в день проведення інавгураційного саміту Кримської платформи, начебто в Криму відбулося механічне пошкодження газопроводу у районі села Перевальне Сімферопольського району. Причетних чомусь знайшли саме після повернення Нарімана Джеляла з Києва, де він брав участь в інавгураційному саміті Кримської платформи. За сфабрикованими обвинуваченнями він виявився диверсантом та пособником злочину, а двоюрідні брати Ахтемови диверсантами-виконавцями злочину. За цими обвинуваченнями передбачається позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Şimdi bizlerden canlı bağımızda Xırım Birdemliginin faali Seyit Osman Karaliyev. Selam aleyküm Seyit Osman Bey. Selam aleyküm. Alo. Alo, işitesiniz mi? Aleyküm selam. Seyit Osman Bey, siz buna olğan... Aleyküm selam. Alo, işitesiniz beni? Yani ben işiteyim sizin. Buna olğan vaziyetki, buna siz nasıl kıymet keserediniz? İşiteyim. Buna olğan vaziyetki sizin izahatlarınız nasıl olur? Ну bu күнде кечкен шындечіктен кечмеді. Енді bu 7 yıl arasında devamında olan şeyler bu onu devamı. Нечін дегенде bu уже бірінші білен обыскілер дегіл. И мен buna ne derdim? Вот соңғы Abu tutullar, Nariman'ın Abu tutanların, Abu balların tutulların keçirip tutkanların men netme olurum. Вот мысалдан балларын tutup aldılar evlerinden. Bunların kanda alıp gittiler, ne korandalары, ne soysobu, ne advokatları kimsenin haberi yok. Endi ne gerek yapmaya halka? Elbet biz rastlanamız. Мысалдан Nariman'ın men şahsi özüm güzel tanıyım bu balanı. Biz kaç kere mahkemelerde görüşken edik. Bu endi Kırım'da bizim cemaatımızga onu tanımagan adam yoktur. Üçün hepsi rastlanıyor. Nariman üçün, başka balar üçün. Endi ne kadar kıdırdılar, gecelerden kıdırdılar bu baların da bu bulamadılar. Politsiya olsun, başka neleri, prokuratura olsun, her yere telefon açıp advokatlar gezip onların arap tapamalar. Endi cemaat ne yapsın? Cemaat geldi, endi FSB'nin binanın tübünde, anda advokatlar, söz topları, siz söyleyiniz, ne oldu, ne kaldı, kanda bu balar degende başladılar. Endi cemaatın yükleniyor bu Rosgvardiya avtobuslarga. Ну, bu bizim halkımızga endi naz diyeyim, bu uların ablen zulümü и cemaatimiz kene Allah'a şükür bu şeylerden korkmayıp o günü men тоже yedim Akmeş'te oldum ya bu kanda uların tuttular и bekleydi kaçın ularını verecekler bu endi Rosgvardiya kapattan balların. Andan çıkaydılar cemaat ablen naz diyeyim korku yoktur cemaatın gözlerinde. И cemaat azı kene bu kureş devamında ne etmeye, kureşmeye.
И банда улен бір насыл керде. Менде бұл урусча сөйлегенде бұл ханулар, если сказать на русском, вот это законодательное поле, которое на сегодняшний день, да, в Крыму, и люди даже, если смотреть в этом российском законодательном поле, никаких нарушений с их стороны не было. То, что родственники, то, что адвокаты пришли к зданию ФСБ для того, чтобы узнать, где находятся задержанные, потому что переживают, кто похитил, куда похитили, что с ними на данный момент происходит. Вот получается, людей начали грузить в эти автобусы, в эти автозаки и разводить уже по Симферополю для того, чтобы где-то их там определить и составить эти протоколы. И этого мало. Вот в Барданебаске Хардбар Аляга, тоже, адам, махкемелере хатнай, халкчун, милли арекетте хачылдан берілі, халкчун, юреге ағыры, bu da işte bugün telefon açıp söyledi böyle geldiler повестку вручать yapıp милиция çağırdılar, объяснение alacak были и так далее. То есть это вот не ограничилось только тем, что людей задержали, то, что их там держали. Еще теперь эти сотрудники полиции ходят, их навещают по домам. Ну, ақылға сыймаған шей. Егер даже мен дейін, да даже если вот с законодательной стороны посмотреть закон, эти сами все вот эти действия, они незаконные, поэтому здесь ничего, как вот это вот тактическое давление, вот это преследование крымских татар, ничего в голову не приходит другое, потому что это очевидно, ясно. И люди, которые там, которых задерживали, сотрудники полиции, которые подошли, если они хотели действительно там, исходя из этого указа, который там принял глава республики, что там не собираться, митинги и так далее. То есть не спроси, может там привитые люди были, может там были люди, у которых уже есть. То есть эти все показатели указывают на то, что просто пришли, для того была команда, чтобы людей разогнать, чтобы не было вот этой вот огласки, чтобы люди сидели по домам, никто ничего никуда свой нос не высовывал. Я это так понимаю. Но біздің халқымыз Аллаға çok шүкір, халқымыздың машаласы бар. Bu şeylerге yıllar енді bu immunitet бар, бұлардың yapқан нелері. Бұл совет үкіметі көрген карталарымыз бар біздің арамызда. Бұлар бізе это плечо, да, скажем так, подставляют и объясняют и дают вот этот вот как сказать, вот этот вот дух определенный. Я Аллаға шүкір, яшлар да осы шықтылар, олар да Аллах шүкір алмайлар вазиеттен. И мен пікіріме көре, Аллах смететсе, бұрқын ала бұрқын бұл шелер бітежек, екені ерші өзін ерлеріне тұрacak, и біздің халқымыз өзін ветанында yaşayacak ve Allah kısmetlice orandaların tızıp bala çağan gösterecek. Bu bitecek. Ulen olmamazlık gerek. Bu haksızlık. Geçin degende даже bu hükümet vergen kanunlarına göre biz özümüzün akımızın sorayık и bize ulen ettiler. Ну, korkmaya gerek mi? Нечем дегенде biz преступник дегил, biz kanun bozgan insanlar degil, biz kimse yamanlık istеген ulen bir millet degil, biz de özümüzün yetanımızda yaşamaya orandalarımızın tızıp, özümüzün dinimizge göre, bizim adetlerimizge göre yaşayışın tızıp yaşamaya. Biz bunu isteyiz. Kalan şeyler kısmet olsa bitecek. Енді bugün de bu binan tübüne adamlar toplandılar. Bugün вообще asıl bir 10'dan yakın mahkeme geçiyor. Bu Uruş dengeni судилище такое geçiyor bizim milletimizge. Onun için kendi bizge de milletimizge çıkaran bilen gözlerini açıp dikkat etmeye gerek. Neçin degende bu men de bir kere söyleyen adam bizim bir halkımızın bir lafı var. Cimat ofursi bir ataların sözü. Cimat ofursi buran olur dedi. Men dan küçük olganda bunun manasını anlamaydım. Ama kaçın başladılar bu büyük штрафlar vermeye 150 bin, 300 bin. Sonra bu
Piketler çıkan şar bin, 20 şar bin. On kapitken toplayıp milyon ştraflar topladı. Bizde korkmaya şey yok. Birliğimiz var inşallah. Birliğimiz olgan son bizim geleceğimizde olacak. Seyit Osman Bey, Ben ona hiç şüphem yoktur. Seyit Osman Bey, daha bir sualim olacak. Bana Nariman Celal, bizim Nariman ağamızın milli hareketimizde rolü hakkında ne aytar ediniz, nasıl kıymet keser ediniz? Ну, Nariman endi bu hatta bilen naz diyeceğim. O birinciden Nariman'ın Kırım'da adamlar tanıyor. Nariman bir şey söylese adamlar onu dinliyor. Endi Nariman'da bizim halkımızda bizim milli hareketçi son halkımızda yardımlarda bu baskınlar olsun başka neler hücum etseler bu bala yer vakit açıklaydı. Men kısmet olsa ulen fikrindeyim что yakın günlerde bu da çıkar. Kendi aranızda olur. Kendi özünün işinin alıp verir. Ne için degende no bilmeyeyim bu akılga sığmayan şeyler. Nariman'da kaparanlarının akılga sığmayan şeyler. Nariman bu meclisin bizim Rifat Ağa'nın zamı. Yani bu birinci meclis taraftan birinci insan söyleyeceğim da biz Kırım'da. Onun için onun niyesi büyük edi bunda Kırım'da. Öyle de kaldı inşallah. Ben yine öyle fikirdeyim kısmet olsa Elçi güzellerden Nariman çıkacak. Ben de kalanı alabilirim. No, men de başka adamların da inşallah niyetlerinde öyle dualarında kalanı endi kısmet. Bakacağız. Ukrayna hükümeti... No, ben nasıl söylemeyi isteyeyim. Elbet bu ağır. Nariman'ın Mısır'dan şimdiye bugün günde dan mahkemesi geçmedi belgesiz niye karar alacak. Nariman halk için kuryeşti. Allah kısmet etse de kuryeşecek. Ama ne söylemeyi isteyeyim? Bu kuryeş Nariman bizim yanımızda otursa da ya da Nariman Allah görsetmesin. Eğer Mısır'dan SİZO kapatsaların, türmeye kapatsaların bizim işimiz, bizim kuryeşimiz bitmeyin. Onun için onu da aklımızda tutmaya gerek. Ne için degende Nariman'da bu kuryeş yoldaydı. Allah kısmet etse biz de bu kuryeş yolda özümüzün hakkımızın için. Onun için bu kuryeş devam etti. Bunu da gerek aklımızda tutmaya. Nariman olsun, başkası olsun, kim olsa olsun. Allah görsetmesin. Kimin de kapatmasalar bizi anlamaya gerek. Biz bu yola endi balalıktan, ben Kırım'da doğulgan bala. Anam babam Allah rahmet eylesin Kırım'a erte geldiler. Ben endi Kırım'da doğuldum. Ular görüşeydiler. Endi bu bize kaldı. Endi Allah kısmet etse Allah versin de endi bizim balalarımız serbest yaşap Kırım'da men söylegen gibi güzel yaşayışlar görsünler inşallah. Bu kuryeş endi bizlerin bu bizim fakirliklerimiz bilen ne toktasın. Ama endi Allah bilir. Biz bu meseleyi pek doğru anlamaya gerekimiz. Halkımız da bu endi halkımıza söylegen laflar. Biz kimin de kapatsalar, niye de yapsalar biz doğru yoldan ayrılmaya hiç mümkünatı yoktu. Nariman yerini endi Allah saklasın. Eğer kapatan gibi olsalar. 100 tane Nariman çıkacak. Yaşlarımız çok. Onun için korkmaya, şaşmalamaya gerek yok. Devam edip gidecek. Yanlarımızda, ağalarımızda. Ama endi bekleyip mahkemeye geçse Nariman çıksın.
Унан менің шахси ниетім elbet men isteyim, что bu çıksın. Ama endi Allah bilir. Oğlumuzda ne var. Ben ölen göreyim. Çok sağ olunuz Seyit Osman Bey, sağ olunuz bizlerden bağlanğanınız için. Biz sizge can yürekten minnetdarmız. Bizler ise yayınımızına devam etemiz. Mına vatandaşlarımız seslene ve aslında biz herkesini çağıramız. Kim istey canlı bağlarımızga çıkmağa, öz fikirlerini bildirmege ve destegini göstermege koşulunuz. Bizlerge yazınız. Bizim ekranlarımızda daima Viber'ınız çalışa ve biz sizlerle canlı bağlarımızı mutlaka kurarmız. Ve şimdi bizde Milli Meclisimizin reisine Rifat Çubarov'un izahatı var. Kelini seyrettik. Sonra yayınımızına devam ederek. Сегодняшние события и предыдущие в течение последних 7 лет события в Крыму демонстрируют поведение российских оккупантов как настоящее фашистское, когда они врываются ночью в дома крымских татар. Вы только представьте, что Кахтемову Азизу, где 3-летний ребенок, малолетний в доме, в семье, они ворвались в час ночи. К Нариману, где 4 малолетних детей, они ворвались ранним утром. И так каждую семью. Они это делают специально для того, чтобы напугать, устрашить не только тех, чьи дома не врываются, но устрашить всех нас. Весь народ, который живет в условиях российской оккупации в Крыму. И такое зверское поведение карателей, оно еще направлено на то, чтобы унизить максимально и сломить волю крымских татар. Saygılı teleseyircilerimiz, yayınımızına devam etemiz ve hatırlatam, bugün biz yayınımızını Kırımda olup geçken dehşetli vakayalarga bağışlayımız ve bugün Manasat 3'ten akşamga kadar biz olğan vaziyetini müzakere edeceğimiz ve aslında bütünley bu proseslerini sizge hikaye edeceğimiz ve bizlerle canlı bağımızda Milli Hareketimizin faal iştirakçısı Dilara Hanım Sitvelieva. Selamun aleyküm Dilara Hanım. Aleyküm selam. Dilara Hanım, siz şimdi mahkeme yanında bulunasınız. Ne anda ola lütfen hikaye etiniz. Evet, sabahdan beri mahkeme yanındamız. Peki bu korkunç zamana bakmadan bayağı insanlarımız toplandı. Bana Gaspralı heykelin yanında şimdi oturam, karşısındaki parkın içinde bütün adamlarımız oluştu. 2 gün evvel, bir gün evvel işte 60 adamdan ziyade alıp kapattılar. Onlarga endi mahkemeler olacak ama oga bakmadan bayağı insanlarımız Kenya'da toplandı. Ve elbette vatandaşlarımızın bu ağır günde desteklemeye isteyler. Ve bu 2 mahkemede olup geçti. Siz bilirsiniz bu Adamanov Eldar ve Hüseyinov Şevket'e işte 15 gün 15 ve 14 gün işte ceza verdiler. Bu cemaat işlerinde çalışacak emişler. Başta onların evlerinden hırsızlap, onlarga da tintuvlar geçirip ondan sonra böyle kiberlendirdiler. Yapamadılar bu işin demek. Şimdi 3 kişi ebed kaldı. Onlar biz beklemiyoruz. Onlar için bu neticeler, bu cezalar kolay olacak. Ben bilesem bugün tek olarak işte karar alacaklar. 2 ay ne kadar vakit geçti hapse kapatmaya. Ama bütün halkın yüreği rahatsız. Herkes o kadar güzel insanlarımızın, o kadar temiz, akıllı, vatanperver insanlarımızın kapatkanları elbette. Onlar her zaman öyle kabatsız vatandaşlarımızın kapatalar. Ama inşallah bunu da geçireceğimiz. İnşallah elimizden geldiği kadar hepimiz destekleyeceğimiz ve chatten de elbet
yardım bekleyimiz. Bütün dünya bizim desteklese inşallah yeneriz. Dilara Hanım, mına adliyeci Emine Hanım Avamilova aytdı ki Nariman ağamız pek çok azaplar çekti ve aslında mına milli hareketimizde Nariman Cilal'ın rolü hakkında ne aytar ediniz? Ben onu işte 2007 seneden allem oyunda işte mecliske kurultayga saylangan edi. Men her zaman olmadım kurultay vekili ama her zaman onu görgende, onu bir yerlerde çıkışların eşitkende, bütün vakit vatandaşlarımıza barıp kol tutkan görgende her vakit sevineydim. Şükürler olsun. Bizden son yanı nesil osip keldi. Vatanperver yaşlarımız da endi pek çok ve şimdiki zamanda daha ziyade olayadır. Ve onun için bu biz hakkında ne kadar aytsan, yakşı sözler aytsan az olur. O kadar bir ruh koterici, böyle bir merhametli, akıllı insanımız. Ve Dilara Hanım, milletimizge ne aytmağa ister ediniz? Mına bu ağır günlerde. Elbette siz aytkanınız gibi ister edik, bütün millet ayakta tursa da böyle gibi vakitlerde hepimiz toplansak. Ama takdir öyle ki hiçbir zaman bütün millet bir kerede durmay. Buna adım adım yavaş yavaş insanlar olsa, yeni nesiller koşula, anlayan insanlar daha çok ola ve daha çok cesur insanlarımız doğa olsa, öylelikle milletimiz ilerliyor. İnşallah biz çok zor zamanlar geçirdik hepimiz. Bizim ana babalarımız o kadar facialı ömürler yaşadılar ama hiçbir vakit umutlarını coymadılar ve biz de umutumuzun coymayıp öz vatanımıza sahip olacağımıza hareketlerimizin toktatmamalıyız. Dilara Hanım, çok sağ olun. Böyle ağır günlerde daha hoşmağa isterim. Böyle ağır günlerde bu hapiste olanlarga barıp onların gönlünü almağa, ruhunu götürmeye, ihtiyacı olanlara yardımcı olmağa elbette hepimizin boynumuzun borcudur. Çok sağ olun. Sağ olun Dilara Hanım. Bizlerle bağlanğanız için. Saygılı teleseyircilerimiz, Dilara Hanım şunu hatırladı. Bu ailelerine keliniz unutmayıq. Bütün bu ailelerge bu temalarının korantasını ziyaret eteyik. Onların gönüllerini alayıq. Nariman Cilal'ın ailesine de kol tutayıq ve diğer mabuslarımızı unutmayıq. Onlara elimizden kelgenini yapmağa aşıqayıq ve yayınımızına devam edeyimiz. Ve şimdi bizde Arsen Ahtemovan'ın, Emine Ahtemovan'ın ömür arkadaşının izahatı var. Sonra yayınımızına devam eder. Gelin seyredeyik. Я жена Ахтемова Арсена Исламовича. Вчера его задержали возле здания ФСБ. Сегодня появилась информация в СМИ, что их отпустили. Но это неправда. Не отпустили, дома его нету. Их единственное, что перевели с футболистов на Павленко. У нас сегодня удалось к ним попасть, передать вещи, потому что он вчера был очень легко одет. Мы передали вещи, кое-какие продукты. Он более-менее в адекватном состоянии. Естественно, он подавлен очень сильно. Это вот на сегодня пока вся информация. Завтра будет суд в 11 часов и будет уже принято решение, что будет дальше. Но до этого времени его не отпускают. На сегодня так. Yayınımızına devam ettiğimiz. Keni de şunu hatırlatmak isteyim. Bu günler Kırım'da pek ağır günler yüz verdi. Ve bana Dilara Hanım Setvelieva şimdi aytdı ki halkımız çıxa öz destekini
көстере. Шунун үчүн чыкканларга біз эпimiz бүтүн халкыбыздын адынан тешекирлерини билдиремиз. Сак болуңуз, böyle агыр вазиятте халкыбыз менен бера берсиңиз. Ve şimdi bizlerden canlı bağımızda Hatice Hanım Mahmut, Milli Hareketimizin faal iştirakçısı, adliyeci. Kendisi onu selamlayık. Selam aleyküm Hatice Hanım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hatice Hanım, bana bu günler biz gördük, epimizge bu günler epimiz şoktamız. Siz bana bütün olğan vaziyetke nasıl kıymet keserediniz? Nasıl kıymet kesem? Bizim milletimizde mevzutiyette bir baskı yapıla bir kıymet kesem. Bizim aramızda en faal adamlarını en birinci mevzutiyette mevzutiyette tutan Nariman Bey'ini sıradan çıkarıp onu yakalayıp ona mümkün derecede baladan uzun bir müddet yapıştırıp onu Milli Hareket'ten cemaat işlerinden mahrum kaldırmak niyetinden adamlarga tesir etmesin, adamlarının gönlünü almasın ve öyle maksatla bu şimdiki hakimiyet bu hareketlerini yaptı. İşte mümkün derecede elbette boysunmamız ama büyük bir zarar getirdi desem yanlış değil. Siz özünüz Nariman ağamızla nasıl tanış oldunuz ve Milli Hareketimizde onun rolü hakkında ne aytar ediniz? Nariman Bey'in biz da dost olarak da fikirler, gönüller, sabdaş olarak zaten o bizge söyledi, kuda ballarımız ve ben pek asıl baklı ve bir çaslı bir insanım. Etrafımda o kadar yaşlı bir güzel, temiz gönüllü, açık yürekli, samimi insanlar var. Nariman Bey, ben onu tanıyım. 99 seneden beri daha okuyordu. Gençlerde son evlendi, büyüdü. Onu üniversitesini bitirgen son ilk adımların korup şart olup ona mümkün derecede kol tutup destek edip bu günlerinde gördük. Gerçekten bizim yüzümüz olayata işkillik, siyasi bu hepsi oğa has bir çizgiler. Ben gurur duyuyorum bu adama bakanda ve onu rolü duyduğumda şimdiki zamanda o emeğinden taciplendiriyordu ve onun öyle bir istidatını yani insanlarını başka türde olan insanlarını farklı poluslu insanlarını birleştirmeye tırışkan ve bu yolda böyle bir galip çıkan bir insan. O gerekli sözlerini takmaka biliyor, gerekli bir hareketlik yapmaya biliyor. Adamların işte bir araya getirmeye tırışan. Büyük bir zarar ne diyeyim, ağır bir vaziyet. Ya kanunga koreymana kanun alsak, birçok kanun bozuluvları oldu. Siz bu bozuluvlar hakkında ne aytabilirsiniz? Ben yaxşı eşitmedim bağışlayınız. Kanun bozuluvları hakkında ne aytabilirsiniz? Bütün bu proseslerde... Kanun bozuluklar bilesin. Bütün günler bugün üyelerimizden, dostlarımızdan bu şeyini laf edip oturamız. Menimce bu hakimiyet çoktan hem de özünü çekiştirmiyor. Bir mantıklı olsun, iki yakan, iki ucu bir araya gelsin de öyle şeylerinde galiba onların rahatsız da etmiyor. Yapıştıralar. Birbirlerine yakın insan olsun, yaşanan yerleri yakın olsun, milli harekette faal olsunlar. Şimdi yakalananla bu üç gençimiz dağlara genç dedim yani. Nariman Bey, Hasan Bey, Aziz Bey, onların birleştirgen bütün şu yaşanan yerleri Pervamais Nariman'ın Aziz'ini ve Hasan Bey'in Aziz'inin soyluğu işte. Ve
ama en büyük birleştirgen bir çizgileri. Onlar hepsi evet faal insanlar. Onlar milletimizge mukayyetlik bilen baktan. Onlar gönül alıp yürgen şeyleri. Onlar çeşit türlü tedbirlerde, aksiyalarda özlerini faal göstergen adamlar edi. Pek samimi, pek açık yürekli, pek yakşı adam. Ve Hatice Hanım, ya nasıl siz düşünüyorsunuz? Bunu halkımızda öyle bir fikirlerinin alıp bargan yetekçi bir liderlerimiz var, ziyalarımız var. Onların sesleri nasıl olmalı? Baksanıza bir bizim liderlerimizde Yani çeşit sahalarda mana yetekçi olgan insanların bugün sesleri nasıl olmalı? Bizim liderlerimizin sesleri en güçlü. Menimce bilirsin, en mühim bir şeyler, yani tüm bir şeylerine geçtim de dostlarımızın önüne laf etkende mümkün derecede çokça müracaatlar etmeyeler. Bütün dünya bu şeyde elbette mağazinen aytılar. Если хотите не содрогнуться, Afganistan var, bir şey var. Biz bu şeylerin elbette anlayız. Ama bizler için en birinci elbette biz varmız. Bizim toprağımız var. Biz bunda da sahip değiliz. Teessüf ki. Onun beraber bizlerin aramızdan en yakşı, en falsaylarını böyle kalıp kapatıp yedip bizlerden bir diyanmaz etmeye çalışıyorlar. Ana şu şeylerin seslendirip ki en büyük bir tribünalardan bu şeylerine karşı çıkışlarını yapmak gerekiyor. Ve bunun altından, bunun ardından bizim liderlerimiz çalışmalı, bu şeylerini hazırlamalı. Ya buna olgan vaziyette diasporamızın sesi nasıl olmalı? Diasporalarımızın sesleri nasıl olmalı? Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız... Aynı şu şekilde bilirsin Elmas Hanım. Ben tek kullandım. Birinci mevziyetten ben okudum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı seslendi, keskin seslendi, sağ olsunlar. Başkaları da benimce aynı böyle bir reaksiyada bulunmaklar. Biz bekliyoruz bu gerçekten de bu hem fabrikasya edilen cinayetmiş hem ballarımız ve ayrıca Nariman Bey onların kurtarmak, parçalamak için en gerekli hareketlerini yapmak gerekmez. Hatice Hanım çok sağ olunuz. Bizlerin yani canlı bağımızga çıkkanınız için biz sizge can yürekten minnettarmız. Saygılı teleseyircilerimiz, biz yayınlarımızla devam etemiz ve bütün çıkan vatandaşlarımızga biz can yürekten minnettarmız ve bugünkü mahkeme yanında tura ve buna Viber'ımız var, yazabilirsiniz ve bizim efirlerimizge koşula bilirsiniz. Bütün dünya sizin seslerini duymak gerek ve böyle etip biz bizim vatandaşlarımızga, ben onların adlarını tekrar okumağa isteyim. Bu Eldar Udamanov, Şevket Hüseyinov, Aziz ve Hasan Ahtemovlar ve elbette ki Milli Meclisimizin birinci muavini Nariman Cilalga böyle etip destekinizni göstergeniz için çok sağ olunuz ve böyle etip devam etiniz ve neon farklı izatlar oldu, birçok izatlar oldu ve Kırım Tatar Milli Resurs Merkezi'nin reisi de o izatının çıktı. İskender Bariyev'nin izatına geliniz seyredeyik. Те, що відбулося 3 і 4 вересня, це була заздалегідь підготовлена операція ФСБ, щоб покарати тих людей, хто брав участь у роботі Кримської платформи. Здавалося, прийшли, висунули постанову за статтею 280.2, затримали і відвезли. Але у цьому випадку ФСБ, розуміючи, що ця стаття явно політично мотивована і чекаючи, що можуть бути активні реакції країн і міжнародних організацій, учасниць Кримської платформи,
на мій погляд, зімітували нібито навмисне пошкодження і вибух у газопроводі в районі села Перевальне Сімферопольського району наприкінці серпня цього року. Далі відкривають кримінальне провадження за статтею 280 пункт 1 «Диверсія». І 3 вересня проводять обшуки і вивозять у невідомому напрямку Ельдара Одаманова та Асана Ахтемова. А 4 вересня проводять обшуки і вивозять у невідомому напрямку Шевкета Усінова, Азиза Ахтемова і Нарімана Джеляла. Yayınımızda devam ettiğimiz hatırlatam. Bütün bizim yayınlarımız Kırım'da yüz bergen vakayalarga bağışlanıla. Ve şimdi bizlerden canlı bağımızda Milli Hareketimizin faal iştirakçısı Fatime Hoca Sayfulayeva keliniz. Onu selamlayık. Selam aleyküm Fatime Hocam. Aleyküm selam Elmira Hanım. Fatime hocam diyeyim çünkü Fatime hanım hocalık çok yıllar devamında uğraşan ve Milli Hareketimizde ve faal iştirakçılarından biri. Fatime hocam siz bana bütün bu vakayalar başlağanının siz bütün bu proseslerde bulunasınız. Bana paylaşınız neler olup geçti ve bugün neler oldu? Evet 4 sentyabr günü sabah turganmen kolumuz endi o'zi telefonga uzanıp Facebook'ni açamız ve bu haberlerini okugan son netken son o kadar yüreklerimiz doldu, o kadar heyecanlandık. Ne yapayık, ne eteyik dep. Lakin hepimiz işte maşinalarga toluşup Akmeç'te yol aldık. Şu Franco sokağına. Kesek bayağı vatandaşlarımız toplaşkan, kerç kalmagan, kefe kalmagan, olar hepsinde Akmeç'teler. Biz de bakışlarıyla koşulduk olarga. Ve bütün Kırım yolları men belesem doldu bu bizim vatandaşlarının herkesi yüreklerini kollarına alıp çarptı Akmeç'te. Biz kelgen saytın bütün tanışlarımız, bütün bilişlerimiz telefonda açtı, özleri de geldiler. Yürek bir taraftan heyecanla dolu, bir taraftan kuvvançla doldu. Çünkü vatandaşlarımız iş, Allah'a şükürler olsun pek sağlamlar, cesurlar. Dostlarımız havuzların içinde ayıptan dostlarımız dolgan olsa da birevlerden korkmayıp netmeyip vatandaşlarımız toplaştı. Ve bu insanlar toplaşkan sayın men belesem pek çok güzel şeylerge eriştik. Kunun sonuna bu jigitlerimiz kayda ekenlerini bildik. 63 kişini algan son biz Franco sokağından Pavlenka'ya geçtik. Çünkü bizim aydavcımız Pavlenka'da olganını anladık. Pavlenka'ya gelgende Franco'da 7-8 tane apay kalgan olsak Pavlenka'ya gelgende bizim jigitlerimiz yollarını doldurganlar da, meydanını doldurganlar. Herkes ayta, mına eştik avtobuslarga oturtkanlarını, eştik insanlarımızı toplaganlarını şuna geldik, şuna nettik. Tek özleri kem ekenlerde, çayların, kahvelerin, otmeklerin, buterbrotlarını yapıp tetekkenler. Siz sabahdan beri bundasız, aç olgandısız, su olgandır dep, üstlerimizge de kurbalar getirdiler degen gibi. Mına bugün de sabahdan biz mına geldik. Toktamay insanlarımız gele, toktamay telefonlar gele, bir insan işten son gele, bir insan balinsadan son gele, bir insan evlatlarını bir yere yerleştirgen son gele. Milletimizin bin şükürler olsun sağlam kavi milletimiz var. Yüreğimiz olsa elbette ki neticelerge erişeceğimiz. Millet toplaştığı için. Ya bu işgalci kuvvetçiler karşılık bildirdiler mi? Bugün hazırlanıp oturdular avtobuslarını, amumlarını, nelerini netip. Biz belledik Nariman gelecek zamanga bizlerini da toplarlar da bu avtobuslarla bir kalıp getirdiler desek. Allah'a şükürler olsun. Avtobusu sakladılar. Direklerin aslında bir maşinanı getirip bütün parkın içinde
yollarını suladılar, yürümesinler, netmesinler deyip. No akşam, bir iki saatten o maşına da yok oldu. Millet toktamay kele. Милләтебезгә без дә форсатны файдаланып, тек шикерләрне әлбәттә ки белдерәбез. Ве Нариман ага хакында бер хач сүз лütfen айтыңыз. Onun роле хакында. Nariman'ı men 12-13 seneden beri güzel tanıp başladım, çok korkup başladım degen gibi. Ve her sefer bu yigitle gururlanaydım. Allah'a şükürler olsun, böyle açık yürekli, vatanperver, cesur yigitlerimiz olganına her sefer kuvanaydım. Ve her sefer Nariman'ı görüp kucaklap öpeydim. Evladım gibi koruyordum onu. Ve bu bayrak günü olsun, 18 Mayıs olsun, o kadar sevip dinleyedim onun aytkan sözlerini. Tek o yerde dedik, bir cenaze olsun, bir insana bir şey olsun, Nariman birinci sıralarda onda olaydı. Pek sevimli, tek menen değil, milletimizin arasında pek sevimli insan ve ona böyle diversan degen söz, hiç gelişmegen söz. Ve milletimizge nasıl tilekleriniz var? Milletime öyle olsunlar. Her sefer tek böyle kuçmen, böyle cesur olup, böyle netip biz vatanımızga ille erişerimiz. Serbestlik de bizim olur. Fatime hocam çok sağ olunuz. Böyle Allah razı olsun. çıkasınız ve böyle etip destekini gösterirsiniz. Bütün çıkan vatandaşlarımızga biz de teşekkürlerini bildiremiz. Çok sağ olunuz. Sizge can yürekten minnettarız. Saygılı teleseyircilerimiz, bizler ise yayınlarımızına devam etemiz ve elbette ki fırsatını faydalanıp bugün mahkemeye çıkan vatandaşlarımızga biz can yürekten minnettarız. Çok sağ olunuz. Tek böyle etip, tek böyle birdemlikle, tek böyle kuçla biz olgan vaziyetini ille yenerek ve bizler bu toprağına, Kırım toprağına gerçek sahipleri olur. Öyle günler mutlaka gelir ama böyle etip tek beraberlikte olsak, daha çok faal olsak biz maksadımızga en yakın vakitte ile erişiriz ve tekrar bütün çıkan vatandaşlarımızga biz can yürekten minnettarız. Şimdi çeşit izahatlar peyda ola ve Türkiye Dışişleri Nazirlikten de izahatları var. Keliniz seyir ettik, sonra yayınımızına devam ederek. Ми отримали звістку про те, що перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял був затриманий і доставлений у невідоме місце після обшуку у його будинку в Криму вранці 4 вересня. І з того часу від нього нічого не було чутно. Ми з занепокоєнням стежимо за розвитком подій і очікуємо, що Наріман Джелял і 4 інших затриманих кримських татар якомога швидше повернуться до своїх домівок і сімей. Для нас такі дії Росії не новина. Ми уважно відстежуємо те, як Росія арештовує людей з політичних причин у Криму і не лише. Ми регулярно це засуджуємо. Я вважаю, що нам важливо співпрацювати зі світовою спільнотою для того, щоб Росія та інші режими відповідали за політично мотивовані арешти. Ми регулярно працюємо в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях з цією метою. Я вважаю, що необхідно також завжди привертати увагу міжнародних спостерігачів до таких неналежних та незаконних затримань. Bizler ise yayınımızda devam etemiz ve cumartesi günü vatandaşlarımız mahkemelerge elbette ki çıktılar ve onlarını da cezaladılar. Buna bakmadan vatandaşlarımız bugün de çıktı. Buna bu prosesler nasıl bulundu, nasıl onların cezalananlarına kelini seyrettik ama hep bir küreşimizine devam etmek gerekmiz.
Есть у меня удостоверение, есть. Прямо сейчас возле здания ФСБ задерживают родственников. Вот задерживают отца Азиза Ахтемова и сажают в пустой автобус. Задерживают активистов, родственников. А ты кто такой? У тебя сына заберут, что ты будешь делать? Сына забрали? Сына забрали, а что ты будешь делать? Я отстаиваю его права. Вот и ты отстаиваешь. Ясно. Ну, еще ты мне будешь указывать. Да. Ну, выкрали просто. Ой, как будто он мне не отца. Никого не знаю. Все, отходим, все. Ой, я рада. Ой, Аллах, что вы ее трогаете? Да. Зачем ты Прямо сейчас забирают маму одного из задержанных крымских татар. Ее сына сегодня ночью задержали, сейчас ее задерживают. Туда, отходим, все отходим туда, женщины. Все вместе пошли спокойненько туда. Дай Бог вашим матерям такие слезы! Дай Бог! Отходим, все, отходим. И у нас ослепление, все. Сколько человек задержано? Руки по дома. Куда их везут? Я уже это записала. Сайгыл телесерджилерimiz мына көрдіміз насыл өзлеріне олар албаралар. Ама бұдан бақмадан біздің ватандашларымыз чихалар çok sağ olunuz. Ve şimdi bizlerinin canlı bakımızda bir hareketimizin faal iştirakçısı Kursiyit Abdullayev. Selam aleyküm Kursiyit Bey. Aleyküm selam. Kursiyit Bey, mına bütün olğan abut deşetli Kergin kunlerini nasıl izatlarsınız? Ne için bu şeyler toxtamay? Мына şimdi Николай Полозов kırdı Nariman'ı Korçalamağa. Меня Ванилева, Николай Полозов. Kalgan balların Aziz men Asan'ı kırdılar, Korçalaylar başka advokatlar. Ya umumen alganda bütün bu mına olğan vaziyetini nasıl olğan vaziyetke nasıl kıymet keser ediniz? No bakınız, her şeye polis dolu. 3-4 adam toplarsa bir yerde gelip yanımıza nepalar, darkatalar.
Bayağı adam toplandı ama bir yerde toplanıp olmayınız. Ana o aldamız. Yani olar sizge bermeler, nasıl karşılıklar bildireler? Neler yaparlar? Neler yaparlar? Kele yanına syomka yapar. Ana o kuna birinci gün Nariman'ı alganda toplaştan edek. Bir 60 kadar yakın protokol tüzdüler. Bugün mürekkebavlar anda geçti o mahkemenin. Ama iki avtobus alıp geldiler, iki avtobus beklep duralar. Şimdi bir iki adam ne toplaşsa gene de hazırlar. Avtobuslarga yüklep albarmağa adderlerge. Ya mahkemelerge cibereler mi ya da yok? Kayda? Mahkeme, buna binanın içine mahkeme prosesi ne? Yok, biz 100-150 metre kafenin yanında toplaşamız. Başka yol yok, anda yollamaylar. Kapalı. Ve Nariman ağamızın rolü hakkında ne aytar ediniz? Bana milli hareketimizde onun bütün yapılan işleri hakkında ne aytar ediniz? Kırım'da ana Avrupa yerinde olar yaşı bilirler. Nariman bek okumuşlu adam edi. Bek bilirdi kimle nasıl laf etmegi. Çünkü dediler hepsi Nariman yaptan onun üstüne kaldırırlar. Ya nasıl siz düşünüyorsunuz? Bana Ukrayna bugün neler yapmak gerek? Ukrayna ana dünya boyunca hepsi nelerge pressanege haber verip her vakit bu başka hükümetlerin başlıklarından konuşup ne yapmaytmağa nasıl aldı Kırım'da kaldı Kırım Tatar kaldı. Ve vatandaşlarımızga ne aytar ediniz? Nasıl tilekleriniz olur? Vatandaşlarımızga ne olsa da bir şeyden korkmay toplaşmak gerekmez. Hepsi ballarını çıkarmaganca her gün toplaşıp iştirak etmeye gerek. Çok sağ ol. Birbirimizin korşalamazsak olar yarın bir gün bizim ırgat yapmağa hazırlar. Çok sağ olunuz Kurseyit Bey, sağ olunuz bizlere yani bağlanğanız için. Saygılı teleseyircilerimiz, bu bölümünü biz yekünleyimiz ve dabır bana rejissörler aytalar ki bizde dabır izahatlar var, kelin solarını seyir ettik. Sonra ise da devam ederek. Такі дії окупаційної влади можуть кваліфікуватися як насильницьке зникнення, оскільки силові структури позбавляють затриману особу засобів зв'язку зі своїми рідними та адвокатами, внаслідок чого існує реальна загроза їхньому здоров'ю та життю. За роки окупації моніторингова місія ООН з прав людини в Україні та правозахисні організації зафіксували понад 40 випадків насильницьких зникнень на півострові. Свавільні обшуки і затримання також стали системною практикою, яку здійснює Російська Федерація відносно будь-кого, хто висловлює найменшу незгоду з діями окупаційної влади, особливо кримсько-татарської громади. Şimdi bizler yayınımızına devam etemiz ve elbette ki Ukrayna'dan bizler daha çok ciddi adımlarını bekleyemiz. Ukrayna prezidenti elbette ki o izahatını çıktı. Biz de diğer adımlarını elbette ki hepimiz bekleyik. Şimdi gelin seyredeyik. В Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки і затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу. Так Росія реагує на початок роботи кримської платформи. Всі затримані мають бути звільнені.
Країна-окупант вкотре вдається до переслідування та залякування кримських татар. Обшуки у помешканнях громадян України є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людей і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантується право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції «Право на повагу до приватного і сімейного життя». Омбудсмен Людмила Денисова ve Ukrayna президентин Зеленскийнин изатлары olğan edi. Elbette hatırlatam, Ukraynadan bizler daha çok hareketlerini talap edecekmiz ve vatandaşlarımızga bugün bütün çıkan mahkeme yanına çıkan vatandaşlarımızga elbette ki can yürekte minnetdarmız ve bütün bizim ailelerimizini, bu Eldar Adamanov, Şevket Hüseyinov, iki doğmuş kardeşleri, onlarını da, bu bizim kabatsız ballarını, onların fotolarını korseniz, görüne ki bu ballar diversiyada hiç iştirak etmeler, o aslında bilmeler diversiya ne olğanını. Aziz ve Asan Ahtemovalarga ve elbette ki halkımızın endi lideri olğan Milli Meclisinin birinci muavini Nariman Celal'nın xorantalarına, onlarga hepsilerine öz destegini gösteriniz, onların xorantalardan gönüllerini alınız ve elbette ki böyle etip böyle mahkemelerge çıxa biz beraberlikte ile adaletini kazanarıq, ile bizim vatanımız serbest olacak. Yayınlarımız devam etti. Meslektaşlarım yayınlarını devam edecek. ATR ile olunuz. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Қартлық іч sevmейм. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір шей келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке учажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейм мен. Душман олса жаныма халық, валлай, достыйым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер, авалар, көзім илек көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын ясланам черенлері. Дuygularımны топлайым, көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka bir yaqqa akışa. İşte güneş, hiç kızganmay
sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar. Korkmayıp uça uça. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım 99 ismin var. Ya Rabbim haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle. Haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın. Yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Всем привет! Сегодня 6 сентября 2021 года. Меня зовут Айдар Муждабаев, это прямой эфир программы «Бугун» сегодня на телеканале АТР. Это, подчеркиваю, прямой эфир, куда можно звонить, высказываться, задавать вопросы и прочее, прочее, прочее. За моей спиной вы видите кадры того, как русская гестапо в Крыму обращается с крымскими татарами, которые пришли поддержать первого зампреда Меджлиса крымтатарского народа, нашего коллегу, бывшего журналиста телеканала АТР Наримана Джеляла. В последние дни вы сами знаете, что уже произошло. Но кто не знает, я скажу, что после Крымской платформы Нариман Джелял вернулся в оккупированный Крым, где он единственный из таких статусных представителей Меджлиса остался. И там он был задержан вместе с еще 4 людьми, которых обвиняют, их всех вместе обвиняют в терроризме. Там тут можно читать этот бред бесконечно, а можно не читать вообще, потому что Нариман Джелялов и терроризм — это, ну, в это никто не поверит нигде и никогда, разумеется. И в этом смысле у русских, конечно, просчет в том, что его только что видели Наримана в Сиве, разговаривали с ним крупнейшие политики Европы и Америки. Вот. И тут они объявляют его соучастником какого-то подрыва вымышленного и так далее, и так далее. Как будут собираться доказательства, мы примерно знаем. Нельзя верить ни одному слову, которое будет сказано там, на так называемом суде или следствии. Будут пытать, будут угрожать близким, будут шантажировать. Но если самого Наримана, человека известного во всем мире, держали сутки мешок на голове и в наручниках, не есть, не пить, ничего, то что говорить, что они могут сделать с любым обыкновенным Карамлы, крымским татарином, на кого просто они укажут палец ФСБ, палец русского гестапо. В общем, мы имеем
имеем дело с заканчиванием, с окончательным построением гибридного гетто. Я так назвал эту ситуацию для коренного народа Украины, крымских татар, еще в 2014 году. Гибридное гетто, в котором человек не имеет прав, который, знаете, как в старых советских кино, когда идет полицай или там эсэсовец немецкий по улице города, по улице гетто, и выбирает любого прохожего еврея, и каждый стрясется от страха, потому что он может быть убит, избит, ему могут принудить что-то сделать или выкинуть чертовой матери вообще в концлагерь и так далее. В общем, это вот происходит не в сказке, не в каких-то антиутопиях, а в 21 веке в середине Европы на оккупированном украинском полуострове Крым. Мы будем сегодня на связи с людьми из Крыма. Я не очень люблю слово политические активисты. Я предпочитаю называть это просто крымлы, крымскими татарами, потому что в каждом из нас есть гордость, и в каждом из нас есть дух свободы. Вот. И каждый на своем месте должен делать все, чтобы оккупация была временной как можно меньшее количество времени. Что я хочу от себя лично сказать, конечно. Я думаю, что, согласно моему представлению, это, конечно, месть за крымскую платформу, месть крымско-татарского народа, месть конкретно Нариману и его друзьям, которых я не знаю лично, но, безусловно, это порядочные люди. Вот. Но это еще и такие украинской мовой ляпас, пощечина такая Америки, куда ездил недавно президент Зеленский. И мы же помним, что он передал президенту Байдену полный список украинских политзаключенных, где огромную долю составляют крымские татары, именно крымлы, вывезенные из Крыма в Россию со страшными сроками. И вот у Байдена в руках оказался этот список, и он тут же устарел. Да? И тут Путин дал понять, что вы можете эти бумаги носить куда угодно, кому угодно, и рассматривать их. И там будет столько политзаключенных, сколько мне захочется. И там будут те, на кого я укажу пальцем, или укажут пальцем мои эти гестаповцы и так далее. Я думаю, что противопоставить на данный момент в системе вот этой забора людей в рабство, в плен, в пытки и так далее, ничего фактически не может, кроме озабоченности. Вот у меня тут целая папка озабоченности отовсюду. Вот, но не знаю, будем ли мы слушать это, потому что я понимаю, что люди многие искренне говорят, но правда состоит в том, что пока не будет действенных ответных мер, этот конвейер, вот эта облава на крымских татар, на всех, на кого покажет пальцем карательная машина, будет продолжаться. И если они могут с Нариманом Джерелом такое делать, то кто вы все остальные простые обитатели гетто? Вот как это работает или на что рассчитано. Что нужно делать нашим политикам? В первую очередь, я считаю, это, конечно, повторять везде, на всех уровнях, говорить участникам крымской платформы, которые приезжают, рассылать им релизы, что это именно этнические чистки, что происходит этническое запугивание конкретного одного этноса, коренного народа Украины, крымлы, крымских татар. Слава богу, закон про коренной народ у нас уже есть. Это ну, кстати, в европейско-американских документах, в документах ООН мы давно называемся коренным народом Украины и Крыма. Тут наше государство странным образом отстало. Но, надеюсь, нагонит упущенное. И это констатация того, что это именно расовые, этнические чистки, это замена населения, это признаки все геноцида носят, так же, как и такое вот выборочное правосудие, в кавычках, точнее репрессии, когда людям просто шьют приговоры, как при Сталине, как при Гитлере. Не знаю, как при Гитлере шили, а вот как при Сталине знаю. Вот, что это все направлено на конкретное запугивание конкретного народа, чтобы он уезжал оттуда, чтобы их там было меньше, чтобы их не было слышно, этих надоедливых крымских татар, которые 250 лет России пытаются оттуда изжить и заменить другими. Процесс замены населения продолжается. Это серьезное международное преступление, это геноцид. Это признаки геноцида, которые я перечислил. Да. Они могут быть еще и другие, в зависимости от степени
массовости и так далее. Но эти признаки, они уже существуют, и про них надо, вот то, что Международный суд Украины подала именно на расовую дискриминацию, именно по этой линии надо продолжать и выступать в защиту коренного народа как социума, как целого народа. Это не отдельные. Я сейчас смотрю некоторые сообщения, там пишут новый виток политических репрессий, нет, этнических чисток. Новый виток там фабрикации уголовных дел про терроризм, нет, это этническая чистка. Это разные способы гибридные, в гибридном гетто, разные способы дать понять крымлык, что они в своем доме никто, и что их там никто не держит, и ты должен отсюда просто уехать, потому что тебе не место в русском мире. Потому что любой крымский татарин, даже самый простой человек, он уже является своим существованием отрицанием властности России в Крыму. Это первое, что нужно делать, наставить на том, что это этнические репрессии, и убеждать европейцев вводить санкции именно за этнические репрессии в Европе. Через 70 лет, там сколько прошло, после того, как были расовые законы утверждены в нацистской Германии, это уже более 70 лет, да, почти 100 лет, да, 30 какой-то год. Вот. Это первое, это главный смысл. Второе, конечно, я считаю, это мое личное мнение, нужны асимметричные, но зеркальные одновременно меры. Я предлагаю вполне серьезно обменять господина Медведчука на Наримана Джиляла и людей, которые с ним задержаны. Господин Медведчук находится уже под стражей и так далее. Ускорить суд и предложить такой обмен. Или какой-то другой вариант. Но оставлять наших людей там мы не можем. Я обращаюсь и к господину президенту Украины, и к депутатам народным, и ко всем политикам. И это вполне серьезно, потому что жизнь и свобода Наримана Джиляла и людей, которых сейчас вынуждают, пытками будут вынуждать какие-то показания давать, сочинят, конечно, и так далее, и так далее. Их жизнь для меня гораздо дороже свободы, чем человека, который всю жизнь работал на интересы Российской Федерации и конкретно своего кума Путина. Вот пусть к куму и едет. Его тут не жалко. И, может быть, обменять еще кого-то. Ну, я просто говорю как символ, что Нариман Джилял и люди, которые с ним сдержали, они точно стоят для Украины дороже, чем этот внутренний враг. Вот. Ну и всякие разные вещи такие же делают, потому что они должны знать, что каждый задержанный крымлы в Крыму – это кто-то задержанный здесь. Это надо, чтобы они понимали, это должно быть публично и так далее. То есть асимметричные, но зеркальные меры. Должны быть приняты РНБО, какие-то санкции, что угодно, активизация уголовных дел по зраде, там, как угодно, но нам надо создавать свой увесистый обменный фонд, который, как я подозреваю, не очень сильно усилился с тех пор, как обменяли Сенцова, Моряков и Домобекирова. Ну, перейдем. Это такая была мотивационная часть, как я вижу ситуацию и как с этим бороться. Все спрашивают, а что с этим делать? Не разводите руками. Надо действовать методами, которые Россия понимает хорошо. Именно хорошо понимает. Да? Понимают они только силу, последовательность, и, естественно, крымскую платформу надо, это понятно, что за нее вместе, и понятно, что сказано, что следующие будут те, кто вступился за Наримана Джиляла, они сейчас все посты в Фейсбуке мониторят, да, кто там за него переживает, заступается, они ловят людей, они сделают списки, они всех этих людей, которые выходят на пикеты, они будут дальше зачищать, это вопрос лишь времени, поэтому времени на раскачку у нас нет, нам надо принимать какие-то новые законы, какие-то новые санкции, потому что к этому всему Путин привык, ему все равно. Теперь у нас на связи из Крыма один из тех, кто выходил на пикеты и выходит. Я еще раз говорю, я не люблю слово «активист», оно несет какой-то непонятный контекст еще советского времени. Общественный деятель, крымский татарин, Крымлы Аблимит Сейдхалилов. Салям алейкум, Аблимит бей. Алейкум салям. Вы нас слышите? Слышно? Да, слышу вас. Расскажите, Аблимит, что происходило и происходит сейчас? Сейчас же суды по избранию так называемой меры пресечения для Наримана и людей, которых задержали вместе с ним. И что вчера происходило, просто человек не обязан смотреть телевизор все время, и нас смотрит вся Украина и многие люди в мире. Поэтому расскажите ваши живые впечатления из оккупированного Крыма.
Ну, я узнал о том, что эти люди пропали, крымские татары, мусульмане. Конечно же, это обеспокоило. И мы направились к тому месту, где, скорее всего, они должны были быть, да, так как они пропали без вести, чтобы узнать информацию, чтобы вообще выяснить, в чем дело, где они находятся. И когда мы собрались, приехали там, мы соблюдали меры карантина, стояли на расстоянии, одели маски, как положено. И приехал ОМОН и начал просто грузить грубо. Лично меня оскорбили, угрожали, грубо всех заталкивали в автобус. И в том месте было много людей, как они определяли, кто пришел именно в связи с этим событием, в связи с пропажей крымских татар. Или это просто прохожие, я думаю, это просто по внешности. То есть крымский татарин, мусульманская, крымско-татарская внешность, да, и вот по этим признакам они просто грузили всех туда. То есть были люди, которых ударили, которым угрожали, да. То есть все в грубой форме, и у меня было впечатление, что их настроили так, что это не люди, что вот это террористы, что они собрались там причинить, устроить какой-то бунт. И вот когда я сотрудникам сказал, что со мной грубо обращались, что меня оскорбляли, они сказали, не может такого быть. И я попросил разговаривать открыто с ними, и они в действительности сказали, что то есть когда собирается много людей, то есть, в частности, да, крымских татар, то есть может быть произойти что-то опасное. Я им ответил, что просто наш народ дружный, и поэтому мы друг друга поддерживаем, да, и мы не 1 год живем, и от нас никакой опасности не исходило, да. На этом разговор был закрыт. То есть они понимают, что в действительности от нас нет никакой угрозы. Продержали нас более 4 часов, нарушили наши права, как бы составили административный протокол, и мы вышли из здания милиции. Вот, как бы на этом закончилось. Аблимитбей, как вы думаете, да, во-первых, вам угрожали после тем, что еще раз выйдете, будет еще что-то, какие-то беседы с вами проводили, или не с вами, а с кем-то из задержанных, вот кто на этом пикете был? Нет, уже после не было угроз. Ну, сама атмосфера там была сложная, давление. То есть, нас содержали в виде преступников, хотя по факту было лишь административное нарушение, но отношение было, как будто мы совершили там большое преступление. Хотели отобрать телефоны, там запрещали видеосъемку и так далее. Вот. В общем, время, проведенное там, изнурило всех, и то есть морально люди были подавлены. Аблимитбей. Угу. Аблимитбей, скажите, пожалуйста, тяжело про это спрашивать, но считаете ли вы, что вам дальше угрожает опасность быть следующим в череде похищенных, задержанных и осужденных за якобы терроризм? Понимаем, что есть опасность, и что не факт, что завтрашний день можно провести за решеткой. Как бы с этой мыслью мы живем, каждый из нас. Мы надеемся на помощь Всевышнего и верим в то, что справедливость, она все равно восторжествует. Мы придерживаемся. Да, я понял. Но справедливость, она сама не может восторжествовать, мы же должны сами что-то делать. Вот что, на ваш взгляд, должны делать украинские власти, например, ну или там журналисты, общественные деятели, политики? Вот вы как человек, живущий там, и на котором нависает эта угроза каждый день, мы с вами можем завтра уже не поговорить на эту тему.
Ну, то, что у нас есть рупор, вот, телеканал АТР, это уже хорошо. Да? То, что народ в целом крымско-татарский слышит, видит, что происходит. Да? По отношению народа сказал бы, что чем больше мы будем поддерживать друг друга, тем меньше будут нас репрессировать. То есть сила наша заключается в этом. Ну, все, у кого есть власть, они должны правильно распорядиться ею, да? То есть стать на сторону справедливости. То есть не наблюдать за этим, не говорить пустые лозунги, а в действительности делать реальные шаги. Потому что это продолжается уже на протяжении скольких лет. Как вы думаете, Аблимит Бей, в чем, ну, тут разные версии высказываются, наиболее часто, что это месть за крымскую платформу, за то, что Нариман приехал в Киев, разговаривал тут с политиками, со всеми, с гостями международными, выступал. Вот, а какая ваша версия того, вот этой новой волны задержаний, причем за якобы терроризм это уже не первый раз, да, вот, но все равно как бы они добрались до зампреда Меджлиса, это какой-то новый уровень, все-таки они не постеснялись и арестовывать человека, которого, ну, знает фактически все мировые политики современные, которые занимаются внешней политикой. Ну, картину я вижу так, что в реальности они не борются с преступниками, а борются с теми, у кого есть свое мнение. Да, это Потому понятно. что в реальности мы... Да. Ну, с чем связано это именно, я думаю, это лишить народа их лидеров, то есть подавить. Ну, сложно ответить на этот вопрос, я, честно говоря, не готов ответить. Ну, подавить волю, я так это называю, потому что это же запугивание происходит. Это делают из людей, ну, вселяют в людей страх, как это делали в гетто. Там же не всех убивали, да, и не всех сажали. Там проводили чистки выборочные, чтобы все остальные боялись шаг в сторону сделать, потому что за это тебе будет плохо. Но, в общем, технологии старые, гестаповские, вот, эсэсовские и сталинские, кстати говоря, потому что, ну, еще только шпионами японскими не объявляли крымских татар, а так уже там все уже есть. И вот, когда зампреда Меджлиса объявляют диверсантом, ну, меня извините, но в это, конечно, никто не может поверить, никто на Западе нигде в это не поверит, но этим Россия показывает, что ей, в общем, на всех наплевать. Но это, конечно, не так, пока есть такие люди, как Аблимит, Чаксаунс, Аблимит Бей, за то, что включились. Вот. Вы видели сами, вся Украина может сейчас смотреть на Харымлы, которые, находясь в оккупации, не в теплой студии с кондиционером, а находясь просто в каких-то, в 2 шагах от тюрьмы, грубо говоря, для себя, продолжает говорить то, что он говорит. Да? И я часто слышу, иногда, точнее, слышу, что вот такие снобистские мнения здесь на киевских диванах высказываются некоторых. Вот, что, а где сопротивление, а где вот это, а где там партизанские отряды? Партизанские отряды наши вот здесь, в наших головах. Вот, потому что никакое вооруженное сопротивление там априори невозможно. И те, кто так говорят, я всегда говорю, знаете как, никогда не призывай к тому, в чем не можешь принять участие, да, сам. Готов сам ехать воевать в Крым, тогда ты можешь кого-то призывать. Не готов, сиди и молчи. Это первое. Второе, люди не знают совершенно историю крымских татар. Многие, кто так рассуждает, вернее, да, они не знают нашего бэкграунда. Они не знают, что, да, мы народ в численном меньшинстве, да, у нас подчеркнутый мирный характер сопротивления как раз из-за этого, из-за того, что мы в меньшинстве, это тоже обусловлено исторически, и это понятно, да, то есть мы должны вернуть Крым в Украину и должны создать там крымско-татарскую национально-территориальную автономию в составе Украины и, наконец, поднять наш государственный и национальный флаги над землей, освобожденной от русских оккупантов. Но сделать это военным путем крымские татары не могут, тем более, что не может это сделать на данный момент Украина.
как государство, имеющее свою армию. Поэтому наше сопротивление, оно вот такое, знаете, оно показывает, люди идут в тюрьму. Что вы думаете, кто меня смотрит, Нариман Джелял не думал, что его могут посадить? Я уверен, что он думал об этом, и что он шел в тюрьму с гордо поднятой головой своей. Он знал прекрасно, что этим когда-то что-то закончится. Тем более, когда он поехал на Крымскую платформу. Он не из тех, кто прячет голову в песок и боится назвать в своем посте фамилию задержанного, например. Пишет какие-то общие слова на тему свободы и несвободы, что лучше, чем не свобода. Нет, Нариман не из этих. Поэтому он герой, и люди, которые с ним задержаны, тоже герои. Еще раз подчеркиваю, совершенно не важно, что будут говорить эти люди под пытками. Это не имеет никакого значения. Совершенно не важно суть этого обвинения, но этим занимается адвокат Николай Полозов, который будет с нами на связи. По формальным признакам будет это все сталинское дело разбивать, но нам надо знать, мы знаем, и говорить другим, что это просто это политика гетто. Политика запугивания в гетто и показательный арест первого зампреда Меджлиса ни о чем больше другом нам говорить не может. Да. Мы будем пытаться выходить еще на связь с оккупированным Крымом. Пока я хочу, чтобы мы послушали. Пока мне пишет редактор, что не берут, не могут взять трубки там на скайпе или на других, на телефоне, тех, с которыми мы хотели связаться. Сейчас идут суды по выбору так называемой меры пресечения крымским татарам. Поэтому на связи сейчас вот никого нету, кто находится там. Значит, тут вице-премьер и премьер-министр по вопросам интеграции оккупированных территорий Алексей Резников отреагировал на очередные обыски и задержания людей в Крыму. Он призвав для усиления международных санкций против России. Тут добавить нечего. Тут я, наверное, в редкий раз согласен с господином Алексеем Резниковым за последнее время. Вот, давайте послушаем его цитату. Це ляпас усім, хто заявляв про необхідність захисту прав людини і підтримки України. Виникає питання, як така держава може в подальшому перебувати в Радбезі ООН? Які аргументи можуть бути у тих, хто запрошує Росію в ПАРЄ? Ми закликаємо міжнародне співтовариство застосувати свій вплив на Кремль, щоб негайно звільнити всіх українських бранців, захоплених і в Криму, і в Ордло. Відмова Росії звільнити захоплених людей – це підстава посилити міжнародні санкції. Ну, как говорится, подписываюсь под каждым словом. Все очевидно и достаточно резко. Так и надо, собственно, говорить с мировым сообществом. И надо только добавлять. Я думаю, что это все будет сделано в дипломатическом режиме, что это именно этнические чистки, это этнические запугивания, это этнические преследования крымских татар, как коренного народа Украины. Естественно, что по этому поводу высказался президент Украины Владимир Зеленский. Давайте послушаем его. В Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки і затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу. Так Росія реагує на початок роботи Кримської платформи. Всі затримані мають бути звільнені. Да, конечно, они должны быть освобождены. Вопрос только как. Я уже говорил в начале программы, что это как раз в том числе и такая пощечина Америки, куда ездил наш президент недавно, президенту Байдену от Путина, такой своеобразный чекистский, фашистский привет. Значит, после того, как ему были переданы списки политзаключенных всех, которых Россия нахватала в Украине. Это несколько сотен человек. И вот они показывают, что хотите, мы еще нахватаем. Но методов борьбы нам пока никто, кроме усиления санкций, никто ничего не произнес конкретного. Я предложил в начале эфира, если кто не смотрел, обменять Медведчука, ну, условного, того или иного Медведчука, а лучше всего конкретного Медведчука, ну, увесистых каких-то для России задержанных на наших людей. Крымских татар не освобождали уже очень давно. Единственный Эдем Бекиров был освобожден, обменен вместе с Сенцовым Олегом и с моряками, и все. Да, и все это время обменный фонд, или фонд рабов, фонд «Мы не рабы», нет, фонд заложников, которых угнали в Россию.
не посадили на длинные сроки, на долгие сроки, он только увеличился. То есть понятно, что данные меры не работают, а делать что-то нужно, но потому что это фактически это человека выкрали с крымской платформы и повезли в ФСБ и судят как террориста. Это пощечина всем делегациям, кто присутствовал на крымской платформе, абсолютно всем, без исключения. Сейчас у нас на прямой связи из временно оккупированного Крыма один из известных наших людей, крымских татар, известных адвокатов. Это Эмиль Курбетдинов. Селям алейкум, Эмиль Бей. Алейкум селям. Слышно меня? Видно? Да, прекрасно слышно и нормально видно. Расскажи, пожалуйста, что происходит именно сейчас в Симферополе? Именно сейчас мы ожидаем решений по аресту Наримана Джеляла, Азиза Ахтемова и Асана Ахтемова. Уже известно то, что Одаманову и Усейнову дали по 15-14 суток. Параллельно проходят административные дела за вчерашнее, то, что родственники приходили к ФСБ. Ахтемов Искандер уже получил 10 суток, и ждем решения по Ахтемову Арсену. Да, такой конвейер был запущен он начался с похищений, да, сначала. А сегодня уже такой конвейер запущен, который дошел уже до суда. Но я как понял по твоему настроению, никаких надежд на другой вариант, кроме ареста, содержания под стражей, по таким статьям, как Нариману Джелялову и 4 задержанным шьют, не существует. Конечно, дай бог, чтобы я ошибался, что называется, да. Но, конечно, мы все видим, что это продолжающийся виток, попытки навешивания на наш народ этих ярлыков экстремистов, диверсантов и так далее. И определенная месть политически активным людям, в том числе и Нариману Джелялову. А как ты думаешь, Эмиль Бей, чего тут больше? Желание отомстить за крымскую платформу? Потому что Нариман там был, выступал, он виделся со всеми мировыми лидерами, которые приезжали, с представителями с более чем 40 стран, да? И тем не менее, они показательны именно, не тем не менее, это связаны все вещи, да? Какая тут цель у них? Они же знали, что обмануть мировое сообщество тут точно не удастся. Если они еще про людей, которых не знают публично, да, в мире, они еще могут что-то сочинять и кому-то продавать эти истории про терроризм какой-то, которого никогда не было, ни одного крымского татарина-террориста в истории всей, да, то теперь, продать, в кавычках, такую историю, что Нариман Джелял руководил диверсионной группой, как-то вряд ли это получится, никто в это не поверит точно. И тем не менее, они его арестовали. Какая главная цель? Внутрикрымская или международная? Конечно же, здесь несколько направлений, но я думаю, основная цель — это, конечно, устрашение тех, кто находится сейчас внутри Крыма и кто, так скажем, находится под фактической юрисдикцией России. Да? Не секрет, что в России власть полностью узурпирована спецслужбами, я имею в виду Федеральной службы безопасности, в том числе и исполнительная, и судебная власти. Поэтому это все направление идет, одной из главных целей является устрашение нашего народа внутри здесь, да, активных людей. И этим они хотят показать, что так себя вести там нельзя, это говорить нельзя, общаться так нельзя, ездить на эти площадки нельзя, иначе получите такие ярлыки, получите такие сроки. Да? Это одна из главных целей, это устрашение внутри Крыма. То есть запереть людей в гетто, чтобы оттуда ни звука не издавалось, чтобы люди боялись ездить в Украину и другие страны, чтобы, если уж мы можем Наримана Джелялова, подчеркнуто, да, такого респектабельного, уважаемого человека, спокойного, такого цельного, да, посадить, то что уж тебя, там, рядовой крымский татарин, вообще не вопрос. В идеале, конечно, чтобы мы все отсюда уехали. Это идеально. Разрешение всех проблем, которые они видят в нашем лице, так скажем, да. А так, конечно, чтобы здесь люди сидели абсолютно тихо и не говорили ни о чем, кроме того, что они бы желали слышать и хотели видеть от нас, да, внутри Крыма. Это идеальная картинка.
Как ты посоветовал бы действовать украинским властям в этом случае? Какие слова говорить международному сообществу и на чем больше всего настаивать вот в деле усиления санкций после таких задержаний, да, или, может быть, какие-то другие методы? Вот как аргументировать, что происходит в Крыму, как мы должны это давать миру? Потому что же русские продолжают врать, они же террористами всех называют, мы же понимаем, да? Что мы должны говорить, вот, видя то, что происходит, украинской власти, что делать должна? Вот твое личное мнение. Ну, во-первых, мы на каждом судебном заседании говорим, и в кабинетах ФСБ говорим о том, что каждому здесь Россия обязана применять 4-ю Женевскую конвенцию, это первое. Во-вторых, надо говорить о том, что Россия полностью себя дискредитировала в вопросах борьбы с экстремизмом там, и терроризмом, и надо 1000 раз перепроверять вообще такие заявления Российской Федерации. Мы все прекрасно... У нас тут на каждого крымского татарина по чекисту, да? Но мы все прекрасно видели, как совсем недавно один человек, если так можно его назвать, он подготовил страшное преступление, просто пришел в школу, расстрелял и убил детей, взорвал школу. Да? Вот. Он долго готовился, он покупал оружие, он лазил по сайтам, и никто на него из, так скажем, спецслужб не обратил внимания. Однако наши сайты все мониторятся, за каждый пост мы по 10 суток получаем. Пришел к зданию ФСБ, получил 10 суток. Не захотел быть стукачом, получил условно, получил штрафы и так далее. Вот на это надо обращать внимание. То есть на те методы и инструменты, которые они используют, да, под эгидой, так скажем, борьбы с терроризмом и экстремизмом, они на самом деле просто пресекают деятельность активных людей, политически активных людей, религиозных деятелей, там, волонтеров и так далее. Вот. И, конечно же, здесь вопрос стоит 4-й Женевской конвенции. Ее надо запускать, и международному сообществу надо ее оживить. Процитируй, пожалуйста, по смыслу. Эта конвенция касается, это конвенция 49-го года, которая была ратифицирована еще СССР, и Россия правопреемница этой конвенции. Она говорит об оккупации, говорит о обязанностях оккупирующей державы на территории, вот, которую она оккупировала, говорит о том, что оккупирующая держава, даже если она это не признает и не было ни одного выстрела, считается таковой и не имеет права применять свое законодательство на этой территории, да, вывозить, угонять с территории граждан этой страны, да, территории, которую она оккупировала и так далее. Вот. Совсем недавно они вышли из протокола по этой конвенции, который касался создания суда. Да, Путин подписал указ о выходе из этой конвенции. Вот. Но все равно она считается ратифицирована Российской Федерацией. Вот ее нужно оживлять, о ней нужно говорить, потому что по законам России, по Конституции, по уголовному праву имеется примат этой конвенции над ее внутренними национальными законами. Да? Это чистая юридика, это ничего такого из ряда вон выходящего. Вот. И России нужно призывать, чтобы она соблюдала эту конвенцию. Ну, вряд ли они будут соблюдать без какого-то дополнительного давления, потому что они же не признают Крым ничем, кроме своего, да? И вот этот ляпас, который дала Крымская платформа, когда все страны мира... Из протокола вышли. Из протокола вышли. Они любят говорить, что им на все плевать, что им все равно, но однако они вот предостерегают себя от будущих судов международных, которые будут проходить, и здесь как бы все понятно. Да, то есть это ты в этом видишь определенный страх на будущее? Конечно, ну конечно. Ну, слушай, если бы они так нас не боялись, а у нас даже нет оружия, да, и мы в численном подавляемом меньшинстве, они бы таких репрессий, конечно, не при... Это на самом деле это трагедия для каждой семьи, но это признание того, что крымские татары, ну, ничего не сделать с нами не могут, вот кроме вот таких вот акций, облав, и уже вся терминология времен там нацизма вполне удобоварима для Крыма. И как я говорил еще 2014 года, что они строят там гибридные гетто, так они вот его и достроили, да, загнав всех в страх там максимально, как они считают, да. И я хочу сказать, что у нас есть суд международный, да, в Гааге, кстати, находящийся, между прочим. Суд ООН, кажется, называется. И туда Украина подала иск еще давно
по Крыму, в части Крыма и Донбасса, но в части Крыма там именно расовая дискриминация и национальные, этнические репрессии. Как ты считаешь, мое мнение такое, что для всех стран вот этой крымской платформы надо донести не только то, что мы не террористы, это как бы мы оправдываемся за что, мы никогда ими не были. Вот. И тут и так понятно, что Россия антитеррористическое законодательство использует как хочет и шьют эти дела просто на столе. Но нам надо наставить, наверное, и больше акцент делать на том, что это именно этнические репрессии для создания атмосферы страха в конкретной этнической группе оккупированной, да, и что это коренной народ Украины, и что и речь идет просто происходит замена населения. Это один из признаков геноцида общепринятых, да, о чем ты это говоришь, лишь бы нас там не было, да, вообще они к этому идут, гибридными способами идут. Как нам вот коммуницировать это именно на международной арене? Эти иски, они запущены, да? Да, они запущены. В Европейском суде по правам человека есть межгосударственный иск Украины против Российской Федерации, и он долгое время не рассматривается. Здесь, конечно, было бы, так скажем, целесообразным Украине как-то активизироваться в этом плане. Я не знаю всех механизмов на данный момент, но, конечно, очень важным является рассмотрение и решение вот по этому межгосударственному иску тоже. Одну секундочку. Эмиль Бей, мы продолжим вот с этого места национальных преследований потом, но сейчас у нас есть короткое видео, буквально 12 секунд, как Наримана Джеляла привезли в суд, и как его люди встречали, и как он себя сам вел. Давайте вместе посмотрим, потом продолжим. Не видели всех людей, которые стояли, потому что они снимали, да, но понятно, что, все понятно, это no comments, это надо просто показывать вообще-то круглосуточно в новостях по всех каналах украинских, как первого зампреда Меджлиса поддерживают люди, которые сами рискуют оказаться следующими, да. И я хочу, чтобы мы, конечно, все следим внимательно и сразу будем все новости сообщать. Мы точно так же кричим «Нариман, Нариман», и Нариман знает, что мы с ним, его коллеги бывшие, все друзья, товарищи, все за него, за его семью, за друзей, которых тоже вместе с ним задержали. А сейчас вот продолжит мысль Эмиль Курбединов про национально-этнические преследования. Говори, Эмиль. Да, чуть с запозданием. Я говорю о том, что здесь, на территории Крыма, мы на протяжении 7 лет фиксируем преследование по национальному и религиозному признакам, да. И здесь это преследование, оно многогранно, да. Здесь есть различные, здесь есть похищение людей, здесь есть пытки, здесь есть очень много страшных преступлений. Вот. И, конечно же, по национальному признаку мы с боем открываем там какие-то национальные классы, я имею в виду вот, с крымско-татарским языком. Видим, как учителя не хотят этого делать, там, директора, как люди просто с боем добиваются создания таких классов и так далее, и так далее. Это немного не моя сфера, но я вижу, как коллеги добиваются, как они работают и в социальном плане, и это действительно тяжело. Вот. А если говорить об уголовных делах, это конечно же, и преследование по данному признаку, да, по национальному в том числе. Вот. И в международных судах, и в Международном суде ООН, в Международном уголовном суде, в ЕСПЧ, да, есть уже соответствующие жалобы по этим статьям, да, и обоснования по этим статьям. И мы, наверное, все юристы ожидают, ну и не только юристы, ожидают решения, да, и точки по этим вопросам, после чего сотни бы исков начали бы, уже частных исков, начали бы рассматриваться в этих судах. Я знаю, что несколько сотен исков есть только по нарушению там мирных собраний, где собирались крымские татары и так далее здесь, в Крыму. Они ожидают вот рассмотрения этого межгосударственного иска, после которого уже частные иски будут, да, рассмотрены. Это очень важно.
Ну вот я думаю, Эмиль, я с тобой полностью согласен. Я думаю, что Украине просто нужно, как, ну не абстрактной Украине, а это МЗС этим занимается, или какая-то общая группа там с МВД или с прокуратурой, не знаю, как это может работать, но надо собрать все эти кейсы этнических преследований, цель, замена населения, сколько людей туда завозят, сколько уезжает, кто, ну и так все эти, собрать вот этот единый кейс и подавать его именно как расовое национально-этническое преследование, потому что когда вы говорите, они всегда могут типа отшутиться терроризмом, да, вот что типа это террористы какие-то, да, вы можете нас не слушать, типа, но мы считаем их террористами и все, да, но когда те же самые страны Крымской платформы, да, скажут все одним голосом, что это именно этнические чистки, этнические преследования, этнические суды, даже не политические, а именно этнические, потому что там и политики-то никакой нет, они просто тупо шьют дела на крымских татар и подают пример, что вы тут будете жить всегда, либо молчите, либо уезжайте, либо вы под угрозой. Вот, например, ты, скажи мне, пожалуйста, насколько лично ты чувствуешь себя в безопасности там? Ну, наверное, в безопасности никто из нас себя здесь не чувствует, потому что мы все прекрасно понимаем, что в любой момент на нас тоже могут состряпать такие нелепые дела, вот этот ярлык повесить и отправить на следственный изолятор, обыскать там наши дома и так далее, что уже в принципе было. Вот. Поэтому, ну как здесь можно себя чувствовать в безопасности, когда вот ты видишь, что происходит с твоими соотечественниками, с твоими друзьями. У меня больше половины друзей уже в тюрьме сидит. Понимаешь, это какая здесь безопасность? Никакой безопасности здесь нет. А ты знал лично, кроме Наримана, из задержанных кого-то? Из задержанных нет. Нет, мне как бы, ну, не помню, что я с ними где-то так знаком. Может быть, пересекался, может, на судах видел, когда они приходили. Вот, так вот не могу сейчас точно вспомнить. Но это обычные граждане, которых нельзя назвать даже политиками. Там, один из парней, вот я живу на маршала Жукова, он работает в СТО, там, он трудился до поздней ночи, ремонтировал машины. Это обычный парень, да, обычный крымский татарин, который своим потом зарабатывал какие-то копейки, поздно приходил домой. Вот я знаю, что он только с работы вернулся, да, там намаз почитал, он покушал вот с семьей, это был час ночи, и вот в него они нагрянули, они ждали, когда он с работы придет, да. Вот это обычный парень, обычные люди, да, поэтому это страшно. Но видишь как, они же, я думаю, что со мной согласишься, если их логику так, вот эту репрессивную брать, их цель конечную, которую ты сказал, они берут известных людей, берут неизвестных людей, да? Вот. Еще бывает, что они добавляют крымско-татарским вот этим делам одного не крымского татарина, допустим, этнического, да, украинца там или человек другой национальный, чтобы сказать, не, это мы крымских татар тут не трогаем, это вот мы с терроризмом боремся, да. Вы это все, как адвокаты, успешно, конечно, отбиваете в глазах мирового сообщества, показываете, что это все полный бред, и все эти дела бред, но что не мешает России усиливать репрессии. Но расскажи вот людям, может быть, которые впервые смотрят или увидят часть этого видео где-то в Ютубе, вот как они шьют дела? Вот, я не знаю, ты все-таки в этом деле Николай Полозов, адвокат Наримана, по крайней мере, вот сегодня стало известно, и мы будем пытаться его вывести на связь, но сейчас суд идет так называемый, да? Вот. Ну вот их технология, вот это, по сути, сталинские же процессы, да, там все вот так вот сшито, по старым лекалам НКВД. Вот большинство дел это военный суд, то есть гражданских людей судит военный суд. Тройка, военная тройка. Все строится, вот основа всего этого — это показания скрытых свидетелей, которых никто не видит, не знает, голос их изменен, да, и эти свидетели приводят, это абсолютно ничего с юридикой, да, если со состязательным процессом не имеет общества. Вот, скрытый свидетель говорит то, что нужно обвинению. Вот. И экспертизы лингвистов, религиоведов, вот, которые абсолютно безобидные разговоры на политические темы, вот, критика России, ситуация в Крыму, разговоры о крымских татарах просто извращается и преподносится как какие-то там экстремистско-террористические разговоры с попыткой захвата власти в России. Все, то есть скрытые свидетели
и такие лингвистико-религиоведческие экспертизы записанных разговоров. А если не удалось записать разговоры, так не беда. Скрытые свидетели, они все расскажут, что надо. На вопросы обвинения ответят как надо, а на вопросы защиты просто откажутся отвечать. Вот и все. И на этих основаниях на 19-20 лет человек уезжает, так скажем, в колонию строгого режима. Вот и все. То есть даже материальных доказательств, они даже не трудятся подкидывать что-то, да? Вот раньше они что-то пытались... Книжки массово подкидывают книги. Я прошу прощения, Александр Сизиков абсолютно, то есть у него полная слепота, да, ему подкинули книги, но это вообще уже, да, я вот за эти 7 лет вижу, как это следствие, оно деградирует. Если в 2014 году хоть что-то они там пытались сделать, да, похожее на уголовное дело, то теперь от своей безнаказанности, от того, что в судах не принимается ни один из доводов защиты, они просто не утруждают себя ничем теперь. Да? Это просто под такое клише, которое стряпается из дела в дело. Вот слепому человеку подкидываются книги, ну вот, понимаешь, ну... А безногому пулеметы, оружие там, как да помнишь? Вот, да, следующее, наверное, так будет. Нет, это я про Эдема Бекирова. Я прошу прощения, что назвал своего друга Эдема Безной, но фактически это так, да. Абсурд. Человеку с инвалидностью приписали транспортировку оружия. Но, слава богу, он на свободе, в отличие от других. И скажи, пожалуйста, а вот в этом деле, ну, конечно, ты не знаешь всего сейчас, да, но оно такое же, как все остальные террористические вот эти якобы дела? Или там будут какие-то особенности, на твой взгляд? Или они что-то там выдумают? Я думаю, никаких особенностей не будет. Я думаю, что обвинение не будет себя утруждать какими-то там особыми доказательствами. Вот, все будет строиться на показаниях свидетелей, вот, может быть, на каких-то там телефонных биллингах или еще что-то, где там рядом проезжал, рядом проходил. Вот, и этого будет достаточно. Вот, никаких особых прямых, так скажем, доказательств вины, я уверен, что не будет. То есть вот они говорят про какой-то там подрыв, повреждение какого-то газопровода, да? Ну то есть им, в принципе, достаточно при их вот таком кривосудии сталинском, достаточно, чтобы в радиусе какого-то расстояния был крымский татарин, и все. И где они скажут, там и даже... Мы не обсуждаем даже, было ли это повреждение газопровода или нет, это полный бред, понятно, что это подстроено, но вот просто достаточно, чтобы человек был рядом, да? На каком-то расстоянии. Ну, наверное, так будет. Я вот не удивлюсь, если именно так оно будет. И вот такие методы, как, допустим, пытать, угрожать людям, заставлять их лжесвидетельствовать. Вы понимаете, что никакой веры нет в такому суду, и что скажут люди там мы не знаем, как с ними там обращаются. Если они Наримана держали в мешке на голове и в наручниках сутки, да, без еды, без воды, что они могут делать с другими людьми, да? Вот такие... Ну, у нас таких примеров есть. Вот возьми дело Есипенко, да, последний, которого током пытали, он подробно рассказывал, как ему одевали там на голову какое-то приспособление и били его током, да, для того, чтобы он подкинули гранату и так далее. Но мы такое видим, да, здесь, и оно есть, этим пользуются. Ну, наверное, у тебя нет особых иллюзий, чем весь этот процесс закончится. И вообще в этом году серия процессов заочных и очных против разных людей. Нет ли у тебя ощущения, что сейчас они еще одну задачу выполняют? Вот сейчас, устроив вот эту волну репрессий, которая просто возмущает практически всех, да, и кто-то осмеливается выходить на улицу, и таких людей достаточно много, что они проводят окончательную перепись людей, которые могут себя, публично проявлять. И на основании этой переписи, да, они начнут просто сажать людей, всех, кто открывал рот, грубо говоря, говорил, кричал Нариман, говорил, писал посты со словом Нариман, жалял и так далее. Ну, это один из методов тоже, да. Знаешь, Айдель, я не хочу углубляться в их больную логику, да, какую-то, да, и анализировать, какими способами они лепят из людей террористов, вот. Но способы эти различны. И, конечно же, одним из основных способов спецслужб — это устрашение тех, кто приходит на суды, кто помогает семьям, кто предоставляет там, я не знаю, площадку для крымской солидарности, уже ни одного, наверное, ресторатора тут крымского татарина
не осталось, к которому ФСБшники не приходили и не пугали его, вот, и так далее. Да? То есть все способы и методы устрашения, они используются, в том числе и вот такие вот. Но я тебе хочу сказать, что за 7 лет я, например, не вижу, что наша мирная борьба и вот люди, которые здесь живут, они как-то поникли, сдались или их стало меньше и так далее. Вот сажают одних, приходят другие и так далее. И мы видим, наоборот, все больше и больше сплочения, да, вокруг того, какая несправедливость здесь происходит. Да, Аллаха чок шукур, да, вот в этом плане их следствие деградирует, а наша мирная борьба, она только растет, да, и укрепляется, и народ объединяется. Вот. Вот на это надо смотреть, да, и надо смотреть не на их приговоры по 20 лет, вот, и говорить, проиграли мы, или надо смотреть с той точки зрения, что люди, которые в тюрьмах сидят, они не сдались, да, и в этом смысле мы не проиграли ни одного уголовного дела. Понимаешь? Понимаю. Вот на это надо смотреть. Спасибо тебе, Эмиль Бей, за такие слова. Точнее, пожалуй, не скажешь, чем адвокат Эмиль Курбединов, человек, который сам находится под этим молохом и настолько спокойно, уверенно. И... То есть видно, что человек спокоен и готов, в принципе, ко всему. Спасибо тебе огромное за то, что вы есть, за всем Харылы, кто любым способом поддерживает Наримана Джеляла и других задержанных. Просто низкий поклон за то, что вы есть, за то, что вы не смирились, за то, что знаете, то, что стратегически мы не только не проиграли, мы обязательно выиграем. Я в этом абсолютно уверен, не меньше, чем Эмиль Курбединов. Чох согласен. На этом это первый час моего эфира прямого сегодня подошел к концу, но не перемыкайтесь, не переключайтесь, буквально за 5 минут я снова вернусь в эту студию, мы будем продолжать связываться с Крымом, слушать новости, говорить новости, сообщать вам новости, и всех, кто смотрит меня сейчас, я призываю помогать каналу АТР говорить о крымском татарском народе делом. То есть стать подписчиками нашими на Патреоне. Сколько бы вы ни, на какой бы донат ежемесячно вы не подписались, это будет ваш личный вклад в борьбу. И если мы не можем, или кто-то не может, или мы тут не можем выйти на, или люди, живущие за границей, выйти лично под суд и протестовать, давайте протестовать таким образом, поддерживать телеканал АТР. Пока мы существуем, наш голос слышен. Всего доброго, но не переключайтесь. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Маривче, нешырчы драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып келген son, başta Baku
шерінде нешіретілген Хаят адлы газетада муарир олып чалышты. Соңра Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ле бераберлікте Ветан Хадимы намында газета чықардылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет олған сон 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчасырайда Исмаил Газпралы тарафындан чықарылған Терджиман газетасында чалышы башлады. Исмаил Газпралы 1914 сенесі вефат еткен. Соңра Асан Сабри Айвазов Терджиманның баш муарері олды. Соңра о Ахмеджит шерінде Миллет деп адландырылған газета нешір етті ве айны заманда Қырым Милли Құрылтай рейсі вазифесінде болынды. Асан Сабри Айвазов публицист олмақыле бераберлікте әм язычы, әм драматург, әмде ажайып эдеби терджиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден буалға қалдық, кебі беди есерлеріле бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Ленгвили, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне терджиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади умыр фаалиеті ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафында репрессияға ұғырап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыйжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізе соқыныз. Ана лисаныңызға терджимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңіңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур есе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарар. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олыр есе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçümünü. Yenmegence omur billah köreş kene ve kene. Al dedeler al almagan intikam bir uçumunu. Sen milletsin. Bir vaqtlar Moskvada at oynatқан. Aciz қалған getmonlarga yardım kolu uzatқан. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin? Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Добрый день. Я начинаю второй час своего прямого эфира на канале АТР. Это действительно прямой эфир. Вы можете звонить по телефонам, которые видите на экране, и по Вайберу из любой точки мира, и даже по Скайпу. Понятно, что тема этих дней у нас одна на крымско-татарском единственном телеканале. Это новая волна репрессий в Крыму, очередная, которая но в этот раз задержан человек. В числе задержанных оказался первый зампред Меджлиса крымско-татарского народа, наш друг, коллега, товарищ, брат и наш, если так можно сказать, вице-президент Нариман Джелял.
Нариман человек потрясающих, конечно, и моральных качеств, и интеллектуальных. Это, кто не знает, опять смотрит. Я думаю, что это тоже интересно будет рассказать, что Нариман, кто-то когда-то работал на АТРе, политическим обозревателем долгое время. Поэтому мы коллеги все Наримана. Вот. Он блестяще образованный человек, который разбирается не только в политике, но и, например, в кино. Человек абсолютно таких прогрессивных взглядов, интеллектуал, интеллигент, умница, спокойный, выдержанный, абсолютно как бы человек такой, ну, с такими качествами, которые наш народ считает очень важными, да. Вот, и они выбрали именно его в качестве главного объекта репрессий, еще 4 людей захватили. А сейчас у нас есть в прямой связи, мы же все эти дни связываемся с оккупированным Крымом, чтобы поддерживать людей, которые там выходят на протесты, и информировать Украину и мир о том, что вытворяют с крымскими татарами оккупанты русские. У нас сервер Чолакчик, романский защитник, общественный защитник, сейчас прямо вот из центра Симферополя. Ассаляму алейкум, Сервербей. Алейкум, дорога. Рассказывайте просто в прямом эфире, что происходит. Все. На данный момент я нахожусь около Киевского районного суда, где избирается мера пресечения задержанным тем людям, которые пришли поддержать арестованных, тех, у кого были обыски. Некоторым из них дали административный арест в виде суток. Это отцу одного из задержанных из Кедерага дали 10 суток административного ареста, а брату Арсену Ахтемову дали 15 суток административного ареста за то, что они начали искать своих родных и пришли к зданию ФСБ поддержать своих близких. Вот за это их арестовали, и сейчас судья вынес такое решение, они будут отбывать административный арест. Также хочу сказать, что около часа назад в 5:20 в здание Киевского районного суда завели Наримана Гаджиляла, то есть суд по нему еще продолжается. В качестве его защитника выступают адвокат Николай Полозов и Эмине Ханума Вамилева. Могу также сказать, что подогнали 2 автозака. Там, где обычно люди собирались, чтобы поддержать своих родных и близких, сегодня нет места. Сегодня эти места заняла Росгвардия. А также газон вокруг суда был обильно полит для того, чтобы оттеснить неравнодушных еще дальше отсюда. То есть вы, Сервербей, вы не можете подойти даже туда, да? Ну, близко к зданию суда подойти мы не можем. Я могу, в принципе, развернуть камеру и показать, что происходит. Да, давай, давайте. Вот. То есть адвокаты, вышедшие из зала суда, дали комментарий. Ну, как вы видите, среди неравнодушных есть и представители полиции, и есть сотрудники в штатском. Они находятся среди народа, они бдят, днем и ночью работают, выискивают. В общем, ситуация на данную минуту такова. Информация, там же Николай Полозов, который стал адвокатом Наримана, он же с ним присутствует там в зале, да? Да, они находятся сейчас в зале суда, поэтому до тех пор, пока они не выйдут, либо не отпишут какую-то информацию, нам судьба Наримана Ага неизвестна. Какую меру пресечения ему изберут, об этом пока никто не знает, мы все этого ждем. Ну, по прогнозам, я думаю, что это заседание затянется до поздней ночи, как обычно это бывает. Вот, поэтому народ ждет новостей. Поддержать родных и близких. Сервербей, я правильно угадал, просто в масках, что родная сестра Мустафы Ага Джемилева там присутствует, Диляра Ханым, так? Вы знаете, я пришел сюда относительно недавно после работы, поэтому еще не всех присутствующих увидел, даже не со всеми поздоровался, но если я увижу, я вам смогу точно сказать. Да, большое селяме передавайте, мы все ее любим, как и всех людей, которые сейчас рядом с вами там. Но я еще вас, не отпускаю, я буду долго с вами говорить. Да, конечно, я в вашем распоряжении. Смотрите, вот сейчас, ну, во-первых, я хочу, чтобы вы свою версию сказали. Почему они так долго терпели Наримана, который не отрицал и нигде не говорил, что он не член Меджлиса, хотя Меджлис запрещенный, а он первый, он давал интервью и так далее, и так далее. С чем связано именно нынешнее, вот именно время выбранное, вот это? Я
хочу начать с того, что этот виток репрессий — очередное осеннее обострение силовиков, то есть мы это наблюдаем уже на протяжении длительного времени. Так случилось, что в этот раз жертвы были избраны таким образом, что в их число попал Нариман Ага Джилял. Это я связываю в первую очередь с его участием в Крымской платформе. Конечно же, он является сегодня представителем Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму, поэтому, честно говоря, у меня у самого возникал такой вопрос, как так долго допускают его работу здесь, и его публичность, его активную позицию. И видите, настал тот час, настало то время, когда силовики приняли решение этот голос тоже, скажем так, заглушить. Но как вы думаете, Сервербей, на каком уровне решения принимается о таких задержаниях? Это точно не полковник какой-то, который там сидит? Я думаю, что это решение принимается не в Крыму, потому что сегодня власть всей страны взгляд властей всей страны прикован к Крыму. Да, это является такой болевой точкой в стране. Поэтому эти решения такого уровня, они разрабатываются и принимаются не в Крыму. Потому что люди такого уровня, скажем так, как Нариман Ага, да, он является публичным, он является политиком, он является первым заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. То есть обычному рядовому сотруднику или какому-нибудь полковнику не доверят такую операцию. Сервербей, скажите, вот есть такое ощущение, что они решили провести окончательную зачистку, ну то есть задержать такого авторитетного человека, как Нариман, сшить ему такое жуткое диверсионное какое-то дело, в которое, конечно, на Западе никто не поверит. Его только что видели лидеры европейских там, и других западных стран живьем, да, и вот они его объявляют диверсантом каким-то, пособником там, террористов, все такое. Конечно, в это никто не поверит. Но нет ли ощущение, что они хотят провести сейчас перепись всех, кто либо посты пишет в защиту Наримана, находясь в Крыму, либо выходит на протесты, и что вот потом они попробуют полностью уничтожить любое мирное сопротивление? Я думаю, что нет, потому что это уже давным-давно сделано. Та активная прослойка крымских татар и безразличных, которые находятся в Крыму, она свою активность проявляет всегда в моменты таких арестов, обысков, задержаний. Это, как правило, одни и те же люди. Сервербей, не слышно, Сервербей. Плохо, звук плохой стал. Может, вы микрофон далеко держите? Слышите? Да, теперь да. Слышно? Теперь да. Я думаю, что этого не произойдет, потому что активная прослойка граждан наших, она примерно одна. Да, это резонансное дело. Сегодня в дело могут включиться те люди, которые до сих пор молчали, либо не выражали свою гражданскую позицию. Это может быть. Но в основе такая перепись уже давно сделана, и у всех, кто вышел из зоны своего комфорта для того, чтобы помогать другим, есть определенный риск задержания, административных арестов, штрафов и любого вида наказаний за свою активную гражданскую позицию. Но какую цель они ставят и добиваются ли они своей цели? Понятно, что они запугивают крымских татар. Тут вот все очевидно, да? Если можно с Нариманом, то с тобой, простой человек, вообще мы тебя в порошок сотрем, да? То не рыпайся, ничего. Вот добиваются ли они своих целей каким-то образом? Создание страха? Смотрите, есть один из моментов, это нагнетание страха, и мы демонстрируем, что на протяжении всех этих лет наш народ стоит, и, в принципе, страха в глазах у людей нет. С другой стороны, понимаете, так, о чем я хотел сказать. Нариман Ага, он является политиком в Крыму, и так как российское законодательство работает в Крыму, а согласно российского законодательства Меджлис крымско-татарского народа является экстремистской организацией, то силовики не могут это игнорировать. Есть человек, который позиционирует себя заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Есть закон, который говорит о том, что Меджлис является экстремистской организацией. Значит, нужно этот закон применить к этому человеку. То есть Россия, позиционируя себя правовым государством, вот эти законы должна свои исполнять и их придерживаться. Я вижу это. На какие-то международные цели, на ваш взгляд, преследует Россия, задерживая Наримана? Показать что-то Америке там, или Украине, или другим странам? Я думаю, нет. Вернее, не то, что нет. Россия вообще
грубо говоря, плевать хотел на международное законодательство. Потому что накануне, к примеру, Крымской платформы, где собирались политики со всех стран европейских, да, с большинства, накануне были обыски и аресты. 16 августа был вынесен приговор в отношении 5 крымских татар, а 17-го утром у тех, которые были на судебных заседаниях в Ростове, уже прошли обыски и аресты. Точно так же после проведения Крымской платформы Нариман Ага свободно выехал на материк, вернулся, и его спустя некоторое время задержали. То есть Россия этими самыми действиями пытается показать, что никакие международные рычаги на нее не влияют и не воздействуют. Но это мое сугубо субъективное мнение. Я ваше мнение спрашиваю. И еще вопрос. Ну, вот опять субъективное личное мнение. Что нужно делать мировому сообществу, украинской власти, там, странам, участникам, подписантам вот этой Крымской декларации, Крымской платформы? Потому что Путин показывает, вы сколько угодно мне можете рассказывать про политзаключенных, я их считаю террористами, вот записал, захотел замглаву Меджлиса террористом записал, и ничего мне за это не будет, да? И то, что вы Байдену там передал Зеленский список политзаключенных, которых нужно вернуть всех украинских граждан, да, которым там большое количество Крымлы, да, значит, ну и отдал ты этот список, а мы вот так плевать на вас хотели вместе с Байденом, так сказать, и так далее. В первую очередь украинской власти и партнерам Украины в мире нужно сделать так, чтобы вопрос Крыма не спадал с повестки дня, и, скажем так, нужно уже переходить к каким-то более конструктивным действиям в отношении России. Российская власть на сегодня понимает, что дальше разговоров дело не доходит, что те санкции, которые принимают Европа или США, они в большей степени, может быть, вредят самим этим странам, так как Россия с ними активно торгует, и никаких ограничений у них в этом нет. То есть, как однажды Путин сказал, мы еще посмотрим, кому от этих санкций будет хуже. Они это понимают, что у них есть партнеры, у них есть бизнес, ничего личного, и они этот бизнес свой ломать не хотят. То есть для того, чтобы освободить граждан, для того, чтобы освободить незаконно осужденных, для того, чтобы вернуть всех родных в их семьи, чтобы судьбы детей не ломались, нужно чем-то жертвовать. И в этом смысле Запад, я вижу, что он не особо хочет жертвовать за крымских татар или за целостность Украины, или за какую-то территорию, которая находится далеко на востоке Украины. Мне видится так. Но нужно чем-то жертвовать, и нужно на что-то менять свободу граждан, их здоровье, их жизнь, их судьбы. Ну, тут не с чем не согласиться. Все правильно. Сервербей Чолакчик с нами на связи. Если будет что-то происходить, вы, пожалуйста, звоните нам и выходите, сразу дадим в прямой эфир. Тогда. Да, обязательно. Чоксалан, огромный привет всем, уважение всем людям, которые вышли, которые в Фейсбуке поддерживают, пишут, потому что вы знаете, что, находясь в Крыму, даже в Фейсбуке написать в защиту политзаключенных, это уже тебя вызывает ФСБ и рассказывает о перспективах дальнейшей тяжелой жизни, да. То есть там просто любой день, прожитый в оккупации, если человек не предал, предателей мы не берем, это отдельная категория неприкасаемых, да, если так можно выразиться. Но любой день в оккупации неподчиненного человека, не подчинившегося человека, вот как Сервера, это подвиг. Давайте называть вещи своими именами. Вот, и кто Нариман жалел, и кто эти люди, которых вместе с ним звали, они герои, наши национальные герои. Наш пантеон героев, но просто пантеон это про уже не живущих людей, а у нас есть живые герои, которые своей жизнью, думаете, Нариман не знал, что могут посадить? Конечно, знал. Вот, а знаете, что я хочу сейчас сделать? Может быть, это будет выглядеть... да, извините, не будет выглядеть. У нас есть тоже из-под суда адвокат, крымская татарка София Шабанова. Селям алейкум, София Ханым. Надеюсь, вы нас слышите. София Ханым. Сейчас проверят звук редакторы, и мы увидим София Шабанова, адвоката, на наших экранах. Вы видите, да, что люди не боятся выходить в эфир с оккупированного Крыма, где под каждым деревом сидит ФСБшник, где прослушивается, читается абсолютно все.
И эти люди выходят в прямой эфир телеканала, в котором все практически сотрудники объявлены уже экстремистами, террористами, там заочные суды и прочее, прочее. Вот. И иметь связь с нашим телеканалом — это тоже большое гражданское мужество и гражданский подвиг. София Шабанова, адвокат, на связи из центра Симферополя. Салям алейкум, София Ханым. Салям алейкум. Вас очень хорошо слышно. Я хочу, чтобы услышать ваше мнение о том, что происходит, и ваше видение того, что произошло в предыдущие дни и происходит сегодня в Симферополе. Ну, как вам уже известно, что 3 человек было задержано в ночь 3 на 4 сентября 2021 года. В течение суток мы не могли установить их местонахождение. Наконец-то мы установили, они находились в здании ФСБ по Республике Крым. К сожалению, несмотря на то, что с утра мы сообщали о том, что у задержанных, это братья Ахтемовы и у Наримана Джиляла, имеются адвокаты, нас до вечера, до ночи, так скажем, до часа ночи мы дежурили в здании ФСБ, нас не пропустили. В конце концов сослались на то, что мой подзащитный Ахтемов Азиз от меня отказался. Я повозмущалась, конечно, сказала, он не мог отказаться без меня, вы меня к нему не допустили. В следственных действиях участвовал адвокат по назначению. Мне удалось на следующий день связаться с адвокатом по назначению. Мы договорились, что мы вместе к нему подойдем, и я узнаю причину отказа от моих услуг. Сегодня мне удалось все-таки пробиться с боем в Киевский районный суд города Симферополя при избрании меры пресечения Азизу. Я видела Ясана и Азиза, оба они были в неадекватном состоянии. Они просто не поднимали головы, они не реагировали на обращение к ним даже близких родственников. Азиз даже не среагировал на обращение своего отца. Отец кричал: не отказывайтесь от наших адвокатов. Но, несмотря на это, Азиз в моем присутствии написал заявление о том, что он отказывается от моих услуг. Причину отказа он сформулировать не мог. Он долго сидел и думал, чтобы написать. Ну и в конце концов написал, что так как у него есть другой адвокат. При этом следователь, конечно, вел себя очень агрессивно. Ему не понравилось, что я пришла на судебное заседание, и также он так пристально спросил у Азиза, что ты хочешь, чтобы она у тебя все-таки была. И Азиз, я вижу, что под давлением он от меня отказался. Но я успела ему сообщить, что мы все равно его не оставим. И я надеюсь, когда ребята уже успокоятся, мы сможем с ними уже работать. Ой, София Ханым, ваша версия такого, как вы сами сказали, неадекватного состояния наших политзаключенных, конкретно братьев? Мы предполагаем, что по отношению к ребятам были использованы незаконные методы воздействия, пока мы не знаем психологического либо физического. Но судя по тому, как они себя ведут, психологическое давление все-таки есть. Потому что я не в первый год в адвокатуре, как бы в органах раньше работала. И я вижу, что люди обычно, когда несколько дней не видят своих родных, они ищут глазами поддержку. А в данном случае они просто опускали глаза, и они боялись даже посмотреть на своих родных, не то чтобы искать поддержку. Я думаю, что с ребятами очень хорошо поработали. Но были же сведения о том, что даже Нариману Джилялу с его статусом все-таки, да, известностью и так далее, его держали сутки с мешком на голове и в наручниках руки в неизвестном помещении, по его ощущениям подвальным. Да, что говорить про простых людей, которых не знают ни в мире, там, ни в Украине, только близкие родственники знают. Вы, кстати, знакомы с этими людьми? И Азиз повторял заученную фразу: все будет хорошо. Я ему объяснила, что хорошо — это когда люди дома сидят, а не когда их вывозят и потом из здания суда увозят в СИЗО. Я говорю, ты сегодня посмотришь, как будет хорошо. Тебя отвезут в СИЗО. На что следователь сказал, что я оказываю давление на Азиза. Я говорю, нет, я ему просто разъясняю, что такое хорошо и что такое находиться в СИЗО. Но я вам говорю, ребята просто ни на что не реагируют. Но так не бывает. В нормальном состоянии человек как-то должен отреагировать.
Они сидят с пустыми глазами и вообще даже не поднимают их. И само заседание проходило буквально 10 минут у каждого. То есть в течение 10 минут решилась их судьба, и им избрали меру пресечения содержания под стражей до 4 ноября. Обычно эти заседания более-менее проходят более длительно, так скажем, а тут всего лишь 10 минут на каждого. Это говорит о том, что они просто молчат, соглашаются. А нет ощущения, что, допустим, есть же такие пытки отсутствием сна, когда человек получается как будто под химическим каким-то, то есть эффект такой, да, разрушительный, или химические препараты какие-то, или что-то. Нет такого ощущения? Вы знаете, что-то такое есть, что, я же говорю, абсолютно неадекватное поведение. Такое ощущение, да, что либо они уставшие, такие поникшие, с пустыми глазами, может быть, и не спали, может быть, под воздействием чего-то. Я не могу этого утверждать, как бы поговорить конфиденциально нам не дали. Знали ли вы... Абсолютно. Я вот с боем пробилась, и буквально 2-3 минуты мы пообщались. Ну, Чок Салнс, что вы это сделали. Скажите, а вы их знали до этого? Знаете этих людей задержанных лично или нет? Нет, ни Асана, ни Азиза я не знаю. Ну, даже не зная их, как бы по фотографиям я видела, как они выглядели, и как бы разительно отличаются от того, что я видела. Угу. Вот у нас, кажется, новости пришли. Киевский районный суд, так называется, он не Киевский, суд в оккупированном Крыму, без участия адвоката Айдера Азаматова вынес меру пресечения под стражей Асану Ахтемову до 4 ноября 2021 года. Это, собственно, то, о чем вы и сказали сейчас, да? Это вот официально. Да. А брату? А брату тоже до 4 ноября. Им обоим до 4 ноября избрали меру пресечения содержания под стражей. Ну, я думаю, что, конечно, предполагать тут ничего не надо. В принципе, что бы они ни говорили, как бы они себе не выглядели, они ни в чем не виноваты. Потому что там делают палачи гестаповские, знаете, никто бы на их месте, оказавшись, не спрогнозировал свое поведение, поэтому не о чем говорить. Да? И я призываю в любом случае не верить ни одному слову, которое от их имени прозвучит или там из их уст прозвучит. Потому что, как мы видим со слов адвоката Софии Ханым, что люди подавлены. И сейчас они, конечно, я думаю, вот это время до 4 ноября они будут использовать как для психологического давления, вынуждения подписать какие-то бумаги, чтобы выйти из СИЗО и так далее, и так далее. Ну, в общем, стряпать дела. Собственно, вы с подобными делами, с подобного типа обвинениями лично как адвокат сталкивались уже в практике? Именно с диверсией вы имеете в виду? Да. Ну, я работаю по делам об участии в террористических организациях по нашим ребятам. Уже не в одном деле. Ну, вот именно с диверсией я столкнулась первый раз по уголовному делу. А вы знаете хоть что-то из так называемой доказательной базы? Что они вообще... Ну, вообще это такой вариант безумия. Идти говорить, что террорист, участник диверсионной группировки Нариман Джелял, которого только что видели все лидеры западных стран, да, с ним разговаривали, знают, кто он такой, и после этого назначить его участником диверсионной группы, это выглядит безумием. А зачем они так делают? Как вот ваша версия? Ну, я думаю, что в данном случае, наверное, хотят дискредитировать Меджлис, показать, что это экстремистская организация, что-то такое. Но про ребят я вот спрашиваю родственников, я спрашиваю знакомых, там, друзей. Они все просто в шоке, все отзываются о них как очень хороших, таких добрых, порядочных людях, и вообще не вяжется никак как образ с образами диверсантов. Ну да, то есть мать вообще кричит, конечно. Я знаю прекрасно своего сына, он не может такого сделать, он постоянно трудится, постоянно дома, у него жена сейчас в слезах, она говорит, он постоянно был дома, никуда не отлучался. Она говорит, я не верю, что он мог все это на себя взять, и вообще я не верю, что он это мог сделать. Давайте... Пока у нас положение. София Ханым, давайте вместе с вами послушаем слова Айдера Азаматова как раз. Сейчас покажем, и тоже потом прокомментируем.
Сегодня в Киевском районном суде города Симферополя рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения моему подзащитному Ахтемову Асану Исламовичу. К большому сожалению, я не смог его увидеть, и я не успел на процесс, потому что до такой степени все быстро происходило, и так быстро все эти события происходили, что я просто не успел ни увидеть его, ни поговорить с ним. Сейчас мне выдали постановление об избрании ему меры пресечения. Странно то, что в постановлении указано, что Асан не возражал против того, что его отправляют в следственный изолятор. Но такое может быть только в одном случае. Когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Только в этом случае человек может на такое согласиться. В других случаях сам человек на это не согласится. И это отражено в постановлении. Кроме этого, я хочу отметить, что его сегодня направят в следственный изолятор города Симферополя номер 1, где он будет содержаться до 4 ноября 2021 года. Не могу сказать, какое состояние у Асана, но со слов очевидцев, которые его видели, он очень сильно подавлен. К нему даже пытались обратиться родственники, близкие. У него опущена голова, и вот такое ощущение, что ему скорее сказали: даже не поднимай голову, не смотри, ни с кем не общайся, иначе будут какие-то там предпринимать меры. Ну, я так допускаю. Я, безусловно, сейчас буду готовить апелляционную жалобу на избрание меры пресечения, потому что надо прекратить этот беспредел, связанный с недопуском защитников, с оказанием давления на наших подзащитных. Я надеюсь на то, что мне удастся увидеться с Асаном, поговорить с ним и объяснить, что все, что ему наговорили следственные органы, это неправда. Не нужно надеяться на хороший исход по данному делу, потому что санкция статьи, в которой его обвиняют, от 10 до 15 лет лишения свободы. То есть говорить о том, что его отпустят в ближайшее время, этому не нужно верить. Будем дальше мониторить ситуацию. Я буду в последующем информировать о происходящем по данному уголовному делу. Вы рядом Вот уже, сейчас да? Вы рядом уже. Селям алейкум. Соединился к нам? Селям Айдарбей. Ну вот мы говорили тут как раз с Софией Ханем, что они, скорее всего, либо пытали, либо химией какой-то использовали. То есть люди, как вы сказала София Ханем, просто не выглядели адекватными совсем, да? А когда удастся у них, если удастся спросить, что с ними происходило? Или вообще не допускают никого сейчас? Но мы надеемся, что пройдут следственные действия, их повезут в СИЗО. Через несколько дней, возможно, они успокоятся, придут в себя, соберутся с мыслями. И мы попытаемся, конечно, мы их не оставим, будем пытаться к ним попасть. Я, мои коллеги, мы будем мониторить ситуацию и попробуем попасть к ним и понять все-таки, что же происходило и в чем причина такого неадекватного поведения. Айдарбей, вот как ты думаешь, какая стратегия у них? Слепить дело по терроризму и по-быстрому людей отправить в Россию на долгие срока, как и в других случаях, с тайными свидетелями, но со всеми этими делами? Какая стратегия? Я думаю, что учитывая то, что они взяли, так скажем, в капкан Асана и Азиза, и сделали так, чтобы они вообще ни с кем не контактировали. Они, такое ощущение, как будто они зомбированные, и никто не может на них повлиять. Ни родственники, ни общественность, ни люди, которые их знают, друзья. И в основе уголовного дела лежат их показания, я думаю, что выбитые с помощью физической силы, пыток. В отношении них, скорее всего, применялись различные методы незаконные, и это связано с физическими методами, то есть, наверное, и били, током, методов много различных.
чтобы это прекратить, просто подписали все, что им нужно. И, насколько я знаю, вот эти два человека, может быть, еще будут какие-то свидетели, но вот эти два человека являются основными лицами, которые будут свидетельствовать против Наримана Джеляла. И наша задача сейчас не дать это сделать, то есть не дать сделать так, чтобы Наримана Джелялова оклеветали таким образом. Это первое. И во-вторых, чтобы ребят Асана и Азиза не использовали для этих целей, а их сейчас вот прям используют. Они, может быть, немного попозже поймут, для чего они нужны. Может быть, им обещали какие-то там преференции, какие-то послабления, но санкция статьи от 10 до 15 лет — это пока часть первая. Если они ее переквалифицируют на часть вторую, это группы лиц. Там санкция статьи от 12 до 20 лет. То есть тут даже не надо придумывать статью с терроризмом. Достаточно этой статьи 281 части 2 для всех троих, для того, чтобы каждого из них как минимум на 12 лет отправить в тюрьму или в колонии на территории Российской Федерации. Потому что вот от моей коллеги Софии Шабановой Азиз Ахтемов уже второй раз отказывается. Ему уже и родственники говорили, когда его спускали, чтобы он этого не делал, чтобы он не боялся. У него очень большая поддержка, все его поддерживают. Огромное количество людей его поддерживают сейчас. Большое количество людей пришло сюда, и большая поддержка у него. И я надеюсь на то, что он осознает это, и они осознают это вдвоем. Я со своей стороны, по крайней мере, мне еще не показывали отказ от меня письменный. Даже если есть этот письменный отказ, то я буду добиваться того, чтобы этот отказ был в моем присутствии написан. Не просто мне продемонстрировали без Асана, и все. Этого недостаточно. Я допускаю, что любые заявления в отказе, любые признательные показания, они были выбиты с помощью пыток. Этому свидетельствует то, что адвокаты по соглашению не пускают, а адвокаты по назначению участвуют и принимают участие в этих при рассмотрении меры пресечения на следственных действиях. Более того, я читал постановление об избрании меры пресечения. Там написано, что Асан, ну, по крайней мере, Асан, он поддерживает ходатайство следователя о том, чтобы его направили в следственный изолятор. Но такого никогда не было. Сам человек никогда этого не сделает. Его только принудили или сказали, если этого ты не сделаешь, значит, будут применены к тебе какие-то методы воздействия, скорее всего, физические. Поэтому он, чтобы с ним ничего не случилось, на все он идет, все подписывает, все делает, как они говорят. Это, я считаю, абсолютно противозаконные меры, незаконные действия со стороны правоохранителей. Мы будем это еще устанавливать, конечно, но я допускаю, что эти меры были предприняты. Иначе зачем от нас отказываться, зачем прятать их от нас, зачем делать все возможное, чтобы мы с ними не сконтактировали, то есть чтобы у нас не было возможности пообщаться. Ответ один. Следственные органы рассчитывают на то, что они таким образом сейчас получат все, что им нужно, и уголовное дело будет успешно завершено и направлено в суд. А в суде уже это уже дело, как говорится, техники, да, по накатанной. Все, что было ранее, они скажут, ну вот вы подписали, вы согласились, вы вину признали, вы явку с повинной написали, что вы еще тут хотите сказать? Все. Ну, я понимаю, что в мире, конечно, никто в эту диверсию не поверит, чтобы они там какие бы показания не выбили из людей. Господи, мы в 21 веке упоминаем такие вещи, как пытки. Это просто, конечно, центр Европы. Боже мой. Но никто в это, конечно же, не поверит. Тем более в то, что диверсант или террорист Нариман Джелялов, конечно, никто не поверит. И дело сшито, судя по всему, настолько топорно, через пытки, скорее всего, будет сшито и так далее. Что вы можете противопоставить в условиях этой карательной машины, чтобы хоть как-то в силу ваших возможностей помочь и Нариману, и этим людям?
Вот конкретно. Ну, смотрите, мы со своей стороны делаем все необходимое, все возможное. Теперь слово за ребятами, так скажем, последнее слово, последнее решение за ребят, за Асаном и за Азизом. Если они пожелают, если они захотят, найдут в себе силы, вот просто взять и не слушать то, что им уже наговорили, не бояться и слушать в первую очередь своих близких, своих родственников, тогда мы им сможем помочь. Иначе, что бы мы ни делали, сколько бы мы ни писали, это будет бесполезное действие. Мы со своей стороны вот все сделали. Мы 2 дня пытались попасть в ФСБ, нас не пускали. Суд. В суде тоже там все быстро провели так, что не успели увидеться и пообщаться. Будем пытаться и в следственный изолятор попасть, куда их доставят сегодня, скорее всего. И сконтактировать, чтобы понять, готовы ли они бороться за свою свободу или согласятся на то, что им написали, дали под подпись, и они расписались. Тут 2 варианта. Или они должны бороться за свою свободу с этой несправедливостью. И самое главное, они должны понимать, что их показания, которые выбиты, они пойдут во вред другому человеку, которого знает весь мир, человеку, который сейчас просто навешали ярлык диверсанта или пособника диверсанта. Они должны это понять. Я думаю, они понимают прекрасно, о ком речь, это о Наримане Джилялове. И более того, они его прекрасно сами знают. Я сколько знаю, они дружили, общались. И это не какой-то сторонний человек, незнакомое лицо. Это тот человек, с которыми они многие годы общались. И будет как минимум некрасиво оклеветать этого человека. Я думаю, вот это они должны понять. Я надеюсь, много пройдет время, нужно время для этого. Мы со своей стороны сделаем все необходимое, все в рамках закона. Я вот готовлю сейчас письменное обращение и на следователя, что у меня есть соглашение с родственниками, с отцом Асана, с Ахтемовым Ислямом. Он меня просит, его жена меня просит, чтобы я защищал его, но не дают возможности это делать. Кроме этого, вот я сейчас получил постановление суда об избрании меры пресечения, подготовлю апелляционную жалобу, это я все сделаю, но дело за ними, опять же. Нужен контакт. Мы постараемся с ними увидеться, объяснить им это все, донести до них, как-то вот вложить в них, что нельзя так просто вот взять все, подписать и на это все. Ничего хорошего из этого не выйдет, я уверен. Ничего хорошего из этого не выйдет. Как бы им там ни обещали, они должны понимать. Они не юристы, им, наверное, обещали, что вот там освободят. Но сегодня увидели, как освободили. На 2 месяца. Если было бы все так хорошо и все гладко, их бы просто направили под домашний арест и все. Но их отправили в следственный изолятор. Они сами уже должны понять это. Я успела передать адвокату по назначению документы на право собственности на дом, где проживали Азиз с семьей, и на согласие всех родственников, чтобы он под домашним арестом находился в этом доме. Но несмотря на это, как мы сегодня видим, под домашний арест его не отпустили, повезли в СИЗО, о чем я ему говорила. Если бы у тебя было все хорошо, тебя бы сейчас отпустили домой. Ну, может быть, осознание придет позже, потому что, как я уже говорила, они совершенно не настроены на контакт, они вообще никого и ничего не слышат. Вы знаете, в любом случае, вы очень правильные слова сказали. Я уверен, что как-то им передадут эти слова и вас, и всю нашу поддержку. Но когда люди оказываются фактически в гестапо, да, сложно что-то за них говорить и за них думать. В любом случае, что бы они ни сказали, это не является правдой ни в каком проценте. И понятно, что людей просто ломают физически, морально. Я тут, находясь в студии, и ничего не могу им предъявить в плане моральном, потому что что там, знаем, что бы мы как себя вели бы, если бы так нас пугали там или пытали. Я вот что хочу спросить. То, что ребятам, дай бог, если вот будет так, как вы сказали, они захотят себя защищать, все-таки найдут себе силы, мужество и
какие-то резервы психологические, физические. А вот что, на ваш взгляд, крымских действующих, практикующих адвокатов именно по таким вымышленным делам? Что должно делать украинское государство? В какие колокола бить? Где бить? Что рассказывать? На чем делать акцент? Вот на этническом характере этих чисток, на запугивании и так далее. Вот я хочу от вас услышать, чтобы вы эти слова услышали те, кто принимает решения в Киеве. Ну, смотрите, я со своими коллегами, которые специализируются по Европейскому суду по правам человека, мы уже направили в Европейский суд по правам человека в порядке правила 39 жалобу на, во-первых, похищение и по Сану Ахтемову, так как с 3 сентября до 17:00 не было известно, 4 сентября, не было известно о месте его нахождения. Были ряд обращений, большое количество, и в райотделы, в отделы полиции, и в прокуратуру республиканскую, и Российской Федерации, Военно-следственный комитет. Во все, вот, куда бы вы могли писать, мы уже написали. Все эти документы переданы коллегам, коллеги направили уже жалобу в порядке 39 правила, в том числе связанная с пытками, так как связь пропала. Сейчас будем пытаться снова восстановить. Надеюсь, это скоро произойдет. Это невозможно слушать все. Это русское зазеркалье. Это русский мир, который абсолютно похож на нацистский. Правильно Чубаров назвал. Давайте Рифата Чубарова послушаем, пока восстанавливается связь. Сегодняшние события и предыдущие в течение последних 7 лет события в Крыму демонстрируют поведение российских оккупантов как настоящие фашистские, когда они врываются ночью в дома крымских татар. Вы только представьте, что к Ахтемову, Азизу, где 3-летний ребенок, малолетний в доме, в семье, они ворвались в 1:00 ночи. К Нариману, где 4 малолетних детей, они ворвались ранним утром. И так каждую семью. Они это делают специально для того, чтобы напугать, устрашить не только тех, чьи дома не врываются, но устрашить всех нас, весь народ, который живет в условиях российской оккупации в Крыму. И такое зверское поведение карателей, оно еще направлено на то, чтобы унизить максимально и сломить волю крымских татар. Сейчас связь, к сожалению, пока восстановить не удается. Мы надеемся, что получится, но все равно я хотел в присутствии адвокатов, как говорится, на крымских татар, прочитать этот текст небольшой. Аркадий Бабченко сегодня утром написал этот текст, и он разошелся по всему миру уже, его цитируют везде, и он очень такой. Но если вы не читали, то я вам сейчас прочитаю. И пусть это будет еще и прозвучит с телеканала АТР. В Симферополе задержан последний оставшийся там член Меджлиса, заместитель его главы Нариман Джелял. По факту он на полуострове выполнял функцию лидера крымских татар. Была очередная облава, зачистка, карательная операция. Называйте эти рейды как хотите. Всего карателями было взято 40 человек. 35 из них получили административные дела. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе возникновения. Ну, то есть, когда села Кырымлы затапливало, Кырымлы же за это и были задержаны. А 5 арестовали по уголовным делам. Ну, тут есть какие-то нюансы, детали несущественные, поэтому я продолжу по сути. Что они там предъявляют Джелялу, совершенно не интересует. Диверсию, измену, сотрудничество с японской разведкой, попытку убить Сталина уже без разницы. Сроком светит от 12 до 15 лет. А как сейчас сказал адвокат Айдер Азаматов, если они перефиксируют на 2-ю часть статьи, то до 20 лет. Вот про диверсию. Это я добавил от себя. Госдеп США уже опубликовал заявление. Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последний из длинной череды политически мотивированных рейдов
задержаний и карательных мер против Меджлиса и против его руководства, которое подверглось репрессиям из-за своего сопротивления попытки России аннексировать Крым. Конец цитаты. Родственники задержанных пришли с протестами к гестапо в Симферополе, и там зачистили еще 50 человек. Так вот, если раньше они все пытались сделать вид, что борются с терроризмом и маскировали свои рейды под якобы зачистку Хизбут-Тахрир, то с сегодняшнего дня спокойно можно говорить об этнических репрессиях, о чем я и говорю. Спасибо, Аркадий, что написал это. Вот Нариман наш прекрасный Нариман в суде, так называемый. Да, продолжаю. То с сегодняшнего дня можно спокойно говорить об этнических репрессиях. То есть здесь-то мы и так говорили, но теперь об этом можно официально на международных платформах говорить. Уже официально, уже скрыть репрессии под борьбу с терроризмом не получится. И международное сообщество обязательно это сделает, как уже сделало США. Так вот, россияне, он обращается уже к своим читателям там, в Рейхе. С нынешнего момента вы все граждане страны, которые занимаются этническими чистками. Добавлю я в 21 веке. Теперь официально. Вы можете сколько угодно махать своими ёршиками и фонариками, закрывать глаза, делать вид, что ничего не существует. Ваша Любовь Соболь или Люся Штейн, или какой-нибудь Илья Яшин, или кто там у вас, я уже не разбираюсь, могут сколько угодно нести свою ерунду про то, что в последнее закручивание гаек происходит и только лишь для того, чтобы не пустить Люсю, какого-нибудь Любу с Илюшей в Госдуму. Но по факту вы теперь все живете в стране, которая проводит этнические зачистки. Вы граждане Рейха, теперь официально. А те из вас, кто еще и катается в Крым, так просто без политики, чтобы отдохнуть, еще и соучаствуют в этом. И отмазаться от этого уже не получится. Глазки отводить в сторону, время было такое, мы не знали, мы верили партии, не получится. Вы все знаете, время такое, время интернета. Ваш Рейх вызрел. Ваша страна занимается этническими зачистками. Ваша гестапо сажает Крымлы на сталинские сроки, по сталинским же бредовым обвинениям, сталинскими же методами. Джилал сидел сутки в клетке с мешком на голове. Помните об этом каждый раз, когда будете в Ялте попивать свою массандру без политики. Либеральные вы мои. А я хочу сказать, что помните о том, что, я русским имею в виду, что за все бывает отмщение. И как бы не веселились под пиво немцы в каком-нибудь 30 каком-нибудь году или даже в 40 каком-нибудь, это не помешало им либо не вернуться с войны, либо увидеть свои дома, полностью разбомбленные города, голод, нищету, изнасилованных женщин и прочее, что несет война в дом, откуда она исходит. Да? И немцы этот урок, не все, наверное, но все-таки в каком-то виде усвоили. А русские нет, не усвоили. Они считают, что они могут решать судьбы чужих людей и стояться где-то за занавесочкой. Я тут ни при чем. Нет, при чем. Причем эти сволочи с радиостанции «Эхо Москвы», я просто сейчас покажу вам, не покажу, но процитирую, что они, как они себя ведут сейчас. Вот те люди, которые нам рассказывали про то, как Россия будет свободной, там, мы здесь власть, хрясть и так далее. Что же пишут нам эти люди? Пишут, вот теперь анонс эфира «Эхо Москвы» журналистов, да, на сайте «Эхо Москвы». Должны ли украинские власти смириться с утратой Крыма? Рассуждают у себя там где-то в банке с огурцами на болотах, там в какой-то высотке на каком-то Новом Арбате некие, ну, я их знаю, лично Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Передайте Маше и Алексею, что они в истории клопы просто. От них только отпечатки кровавые остаются, они никто. И всем их коллегам с «Эхо Москвы», из московского «Комсомольца», из «Комсомольской правды», и вообще отовсюду там. И из «Новой газеты». И всем передайте товарищам, что у вас мозги на бекрень, даже знаете в каком смысле? Еще главного смысла этого поста даже многие не уловили. Они спрашивают, должны ли украинские власти смириться с утратой Крыма. То есть для них понятие народа как субъекта не существует. У народа в их головах рабских, абсолютно рабских, ничтожных головах, у народа, не у Украины, но они по себе же судят, нет субъекта. То есть должны ли власти смириться? Мы не смирились. Крымские татары в оккупированном Крыму не смирились. Они даже представить себе в голове не могут вот это отличие нормального человека от жителя Рейха, да, с их нарративами.
Власть решает, я никто в лучшем случае, а в худшем случае механизм, гаечка какая-то малозаметная. Я ничего, тут это все Путин. Потом они будут говорить, нет, это не все Путин. Путин это вы и есть. Вы эти Маши Майерс, Алексей Нарышкины и прочие Венедиктовы и прочее. Я, кстати, удивлен, почему «Эхо Москвы» не запрещено для вещания в Украине. Это надо немедленно сделать, безусловно. Вот, потому что это чистый враг. Это «Газпромовское радио», личное радио Путина, да, где обсуждают, должны ли мы смириться с утратой Крыма. Вы должны смириться с тем, что вы рабы. Конченые абсолютно рабы, не люди. Потому что человек такого даже думать не будет. Он не будет считать других людей за стадо. А вы думаете, что если вы бараны, то и кругом все такие же? Нет. Украинцы не бараны, крымские татары не бараны. Мы люди, которые, да, сейчас, в данный момент, мы не можем вас выбить из Крыма физически, пока. Но мы обязательно это сделаем. И тогда, когда, как сказал наш новый главнокомандующий Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, он проедется на танке и по Новому Арбату, и по Красной площади. Вот. Хотя я считаю, знаете, что ни Нового Арбата, ни Красной площади, ни Кремля не должно существовать. Просто, знаете, как та история про Рим и Карфаген. Сколько раз не побеждал Рим Карфаген, да, в этих войнах пунических, там 4, по-моему, войны было или 5, не помню уже. Каждый раз эта опухоль возрождалась, да, и снова угрожала Риму. Это, конечно, далекие ассоциации, но пока не будет уничтожен этот рейх, пока не будут уничтожены те места, где все это зарождается, ничего не будет. А у нас на связи еще один наш человек из Крыма, Заир Смедля. Селям алейкум, Заирбей. Алейкум селям. Рассказывайте, что происходит вокруг вас и какие последние новости? Ну, на сегодняшний день прошли уже заседания по скажем, избранию меры пресечения в отношении Эльдара Одаман, Шевкета Усейнова. Шевкету Усейнову определили наказание в виде 14 суток содержания под стражей, Эльдару Адаман в виде 15 суток под стражей. Напомню, что в день так званого совершения диверсии эти люди находились за километров 150, наверное, как минимум, от места предполагаемого совершения диверсии. То есть они находились в Евпатории, и это зафиксировано и на видеокамерах, и показаниями сотрудников. Поэтому в отношении них уже использовали другую статью, не диверсии, а якобы неподчинение законным требованиям сотрудника полиции. В отношении отца Азиза тоже избрали меру пресечения в виде 10 суток содержания под стражей. Он вместе с нами, с братом Азиза и его матерью, был задержан возле здания ФСБ на бульваре Франко. На нас составили протокол и отпустили, а отца Азиза и его брата задержали. Отцу дали 10 суток административного ареста, брату 15. В отношении двоих других задержанных, Азиза Ахтемова и Асана Ахтемова, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 ноября 2021 да, года. Это мы знаем. Мы с адвокатами разговаривали, да. Мы только что говорили с Айдером и с Софией. Да, и они отказались от услуг адвоката по найму, и судебное заседание проходило в присутствии адвокатов государственных. В настоящее время проходит судебное заседание в отношении Наримана Джеляла. Ну, я предполагаю, что точно так же в отношении него будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иллюзий каких-то особых я для себя не строю. Не для этого его похищали,
создавали такие условия, когда человек не знал, одели мешок на голову, возили в неизвестном направлении, и рассказывали, что может оказаться очередным потеряшкой, еще что-то. То есть было психологическое воздействие. Но, тем не менее, Нариман держится достойно. И сейчас вместе с ним работает адвокат Николай Полозов и меня Авамилева. Спасибо большое, Заирбей. Мы тоже ждем, когда Полозов выйдет из зала так называемого суда, но и никаких иллюзий, конечно, не питаем. Передавайте огромный селям от всех нас с АТР, всем людям, которых вы видите вокруг себя. Мы с вами рядом, мы никогда вас не бросим, мы всегда будем стоять на вашей стороне и говорить миру о том. Çok sağ olun. Заир Смедля, кстати, он тоже человек, который в структуре Меджлиса, он в выбранной комиссии, глава, председатель избиркома Курултая крымстарского народа. Вот. То есть это человек, которому тоже угрожает все то же самое. Мои 2 часа в прямом эфире подходят к концу. Дальше будет прекрасная Гульсум Халилова. Но что я хочу сказать перед тем, как попрощаться на сегодня. Вот глядя в глаза этих людей, сейчас, которые выходят в эфир в НАТРе, и прямо рядом стоят эти гестаповцы русские, которые могут сделать с каждым из них все, что угодно. К сожалению, на данный момент это выглядит безнаказанно. Хотя это не будет так. Мы всех их запомним и всех покараем. Но пока этот момент не настал, мы должны его приближать. И я считаю, что каждый крымлы, где бы он ни жил в мире, на оккупированной территории Крыма, либо в материковой Украине, либо где бы то ни было, в Америке, в Австралии, где угодно, наши люди живут везде, в Турции, должен стать соратником телеканала АТР в том, что мы показываем то, что реально происходит в Крыму, все эти репрессии. Кроме нас этого никто не сделает, и вы же понимаете, да, что у мира много проблем, но крымские татары есть только у крымских татар и у Украины, и больше ни у кого. И всех украинцев патриотичных я тоже прошу присоединиться к поддержке канала АТР через сайт Patreon. Это будет ваш вклад в наше общее дело. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. І 15 діб арешту через непокору вимогам окупантів присудив окупаційний Київський райсуд Сімферополя для Шевкета Усіїнова та Ельдара Одаманова. Після облав 3 і 4 вересня чоловіків вивезли у невідомому напрямку. За словами адвоката Лілі Гіміджі, на судилищі Ельдар Одаманов заявив, що після обшуку його більше доби тримали у невідомому місці з мішком на голові. Там йому не давали пити та їсти. В Ельдара Одаманова вилучили усі документи і відпустили
відпустили разом з Шевкетом Усіїновим. Але коли ті напівпритомні йшли набережною Салгіра, до них підійшли окупаційні поліціянти і за надуманою причиною кинули до автівки. Небажання їхати у відділок окупанти і визнали непокорою. Данное правонарушение, по мнению сотрудников полиции, заключалось в том, что они кричали и Усинову, и Адаманову представить документы, они отказались, ну а потом, собственно, отказались садиться в машину, активно сопротивлялись ногами, руками для того, чтобы не сесть в машину полиции. При этом суд прошел в таком очень ускоренном режиме, стороне защиты было отказано ведение аудиозаписи, сторона защиты намеревается дойти до международных инстанций в обжаловании данного постановления. Ильдар Адаманов на сегодняшнем судебном заседании жаловался на головную боль. Я вынуждена была дать ему лекарства. Чувствовал себя очень плохо и был очень слаб. Тем не менее, отправился отбывать административное наказание в изолятор временного содержания города Симферополя. 10 і 15 діб арешту відповідно присудив окупаційний Київський райсуд Сімферополя Ескендеру Ахтемову та його племіннику Арсену Ахтемову. Їх визнали винними у непокорі окупаційним поліціянтам, які силою хапали кримських татар біля будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Туди прийшли десятки людей, щоб дізнатись про 5 затриманих кримських татар. Серед них був і син Ескендера Ахтемова Азіз. Натомість людей почали силою хапати і заштовхувати до автобусів. Серед затриманих члени меджлісу Лемар Юнусов, Шевкет Кайбулаєв, голова ЦВК Курултаю Заїр Смідля та інші. Загалом окупанти склали 58 адмінпротоколів на кримських татар, затриманих біля будівлі окупаційного управління ФСБ. На 56 з них склали протоколи через нібито невиконання карантинних обмежень. Незаконне позбавлення волі та порушення недоторканності житла. За цими статтями прокуратура Криму відкрила провадження через затримання окупантами 5 кримських татар. Йдеться про облави 3 і 4 вересня, коли були викрадені Ельдар Одаманов, Шевкет Усіїнов, Азіз та Асан Ахтемови, а також перший заступник голови меджлісу Наріман Джелял. У прокуратурі Криму наголосили, що фіксують усі факти незаконних облав та затримань на окупованому півострові. Держава-окупант продовжує політику, що спрямована на переслідування, репресії та утиски громадян України, які фактично за останні 7,5 років стали заручниками окупаційного режиму. Негайно звільнити першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла та кримських татар, затриманих окупантами у п'ятницю та суботу. З такою вимогою Сполучені Штати звернулися до Росії. У заяві вказується, що США під час саміту Кримської платформи підтвердили, що Крим – це Україна і непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови кримсько-татарського меджлісу Нарімана Джеляла та принаймні 45 інших кримських татар російською окупаційною владою в Криму. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Міністерство закордонних справ Туреччини стурбоване ситуацією із затриманням кримсько-татарського активіста, політика, журналіста та першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла, а також ще 4 кримських татар 3-4 вересня у Криму. Про це заявив прес-секретар міністерства Танжу Білгіч. Він сподівається, що усі затримані якомога швидше повернуться до своїх домівок. Ми отримали звістку про те, що перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял був затриманий і доставлений у невідоме місце після обшуку в його будинку в Криму вранці 4 вересня, і з того часу від нього нічого не було чутно. Ми з занепокоєнням стежимо за розвитком подій і очікуємо, що Наріман Джелял і 4 інших затриманих кримських татар якомога швидше повернуться до своїх домівок і сімей. У Криму, як в 37-му, Путін убивця, руки геть від кримських татар. З такими гаслами і фотографіями нових політв'язнів кримських татар більше сотні людей зібралися під посольством Росії у Києві. Люди вимагали припинити фабрикувати кримінальні справи проти кримських татар та інших громадян України і випустити усіх політв'язнів, яких уже більше 100. Звинувачення проти Нарімана Джеляла і братів Асана і Азіза Ахтемових у диверсії вважають абсурдом і помстою за кримську платформу.
Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! 23 серпня, коли російські спецслужби вони пересвідчилися, що Кримська платформа вдається. Російські окупанти одразу закладають декілька таких основ, щоб на їх базі вже розігнати звинувачення проти наших людей. І оцей так званий вибух газомережі, про який ніхто не знає і не слухав, а було якесь повідомлення глухе. Нам якісь механічні царапини, щось таке. Вони це все підігнали під те, щоб звинувачити наших людей. Ця стаття просто абсолютно безглузда. Будуть звинувачувати у диверсії, яку, напевно, вони ж самі створили. Але більш того, я думаю, що ми станемо свідками нової хвилі переслідувань за сфабрикованою справою, де будуть звинувачувати начебто, що члени Меджлісу кримсько-татарського народу винні якихось протиправних діях. Це буде ще одна кримінальна справа, через яку Росія буде намагатися дискредитувати Меджліс кримсько-татарського народу. Перед платформой накануне приехал Нариман с группой наших членов Меджлиса и делегатов Курултая. В принципе, они понимали, что они приняли решение, и обратная дорога может быть очень-очень такой сложной. Да? Я не скажу трагической, потому что борьба — это есть путь, по которому ты либо идешь, либо отходишь в сторону. Они идут вот по пути борьбы, и все эти годы показывают и Украине, и всему миру, и в первую очередь этому преступнику, что они будут бороться до конца. Нібито двоє затриманих, Ахтемов Азіз і Ахтемов Асан, це двоюродні брати, щоб ви просто знали, що вони нібито відмовилися від тих адвокатів, яких найняли, з якими заключили договори їх батьки. Ми зрозуміли, що там наших людей катують, здійснюють психологічний тиск для того, щоб добитися від них таких визнань і проти себе, і оговорити інших. Нариман был главным, есть главным рупором этой свободы и голоса всех свободных людей в Крыму. И, естественно, они позарились на этот главный рупор в Крыму. Я очень надеюсь, что Нариман будет в ближайшее время свободен, и мы его сможем увидеть здесь рядом. Он эти 7,5 лет тоже вот выходил с такими фотографиями политзаключенных и требовал их освобождения. Ці люди були тут на Кримській платформі, вони не бояться висловити свою позицію, не бояться жити при цьому в Криму, не бояться жити на власній землі і не бояться транслювати по відношенню до Кремля свою зневагу і впевненість у правоті власного світогляду. Хотів би обратитися к Украине или к нынешней власти Украины. Наверное, хватит заигрывать с Путиным. Надо жестко определиться, прекратить всякие торговые взаимоотношения с Россией и готовить предложение на Крымскую платформу. Это хороший майданчик для дальнейшей деятельности Украины. Россия геть из Крыму! Россия геть из Крыму! Геть из Крыму! Я надеюсь, что за этим черным днем придет тот день, когда все политзаключенные, наши братья крымские татары, будут на свободе. Империя зла рано или поздно разрушится. Сегодня собралось то количество людей, которые смогли быстро отреагировать на призыв. Но нас миллионы, и мы будем бороться. Мы будем также работать и с российскими гражданами, которые должны жить в свободной стране, а не в преступной, чиновники которой нарушают собственное законодательство, проводя обыски ночью в домах наших соотечественников. Поэтому мы сегодня собрались для того, чтобы проявить солидарность с нашими соотечественниками. Мы собрались для того, чтобы продемонстрировать Российской Федерации, преступным чиновникам, что мы не остановимся и будем бороться за наших соотечественников и продолжать борьбу.
У Москві біля адміністрації президента затримали 3 учасників пікету на підтримку кримських татар – братів Олександра та Миколу Рекрубацьких та Анну Кречетову, повідомляє ОВД-Інфо. Брати Рекрубацькі тримали в руках плакати з написом «Ні депортації кримських татар до російських в'язниць» і «Репресії проти кримських татар – ганьба Росії». Анна Кречетова вийшла з плакатом із написом «Зараз не 37-й та не 44-й. Ви забули? Не можна переслідувати цілий народ. Кримські татари не терористи». Так вони висловили протест проти затримання Нарімана Джеляла та ще 4 кримських татар. Протестувальників доставили до одного з місцевих відділків поліції. Вот так вот. С 3-го раза удалось завести полицейскую машину и задержанного возят. Компанія Canon Росія, незважаючи на міжнародні санкції, планує відкрити сервісний центр в окупованому Криму. Ця інформація з'явилася на офіційній сторінці компанії у Facebook. Представництво Canon в Росії має намір ремонтувати фототехніку під час фестивалю фотографії на природі, який заплановано на початок листопада в окупованому Криму. Його організовує російська компанія «Клуб фотопутешественників». В Canon Росія закликають вибратися на природу у цікаві компанії і обіцяють розгорнути на півострові сервісний центр, щоб учасники фестивалю могли безкоштовно почистити і перевірити своє обладнання. Починаючи з 2014 року, 41 країна, у тому числі і Японія, де розташований основний офіс Canon, запровадили політичні та економічні санкції проти Росії через окупацію півострова. Вони також включають заборону на роботу міжнародних компаній в Криму. Порушникам загрожують істотні штрафи. Ми звернулися по коментар в російське представництво Canon. Там поки не коментують своє рішення працювати у Криму. На Східному фронті без втрат. Російські окупанти не застосовували артилерію, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Протест гранатометів різних систем, кулеметів та іншої зброї провокували оборонців Водяного та Широкиного, що на Приазов'ї, а також Золотого 4 на Донеччині. На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Про факти усіх порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 6 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Мінський обласний суд оголосив обвинувальний вирок стосовно опозиційних білоруських політиків Марії Колеснікової і Максима Знака. Члена Координаційної ради опозиції Марію Колесникову засудили до 11 років в'язниці, а члена президії Координаційної ради Максима Знака – до 10 років. Їх визнали винними у змові з метою захоплення влади, створення екстремістського формування і публічних закликів до дій, що загрожують національній безпеці. Музикант Марія Колесникова була затримана 8 вересня минулого року на білорусько-українському кордоні. Вона брала активну участь у підтримці опозиційного кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарики. А після його арешту стала однією з ключових фігур протесту проти режиму Лукашенка. Так само у вересні був затриманий і Максим Знак. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь.
Шостий рівень АТА Предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Saygılı ATR телеканалының телесерділері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова Чалшан ве бұндан евел янларымызда болынған меслектешілеріміз Эльмас ханым Асан ве Айдырға Муждабаевдан бұл демек эстафетаны байрақны аламыз ве бүгін информацион программаларыны бұл күнлерді біз әлбетте işgal етілген Қырымда yapılған zulümler, ақаретлер, адалетсізліклер ве ызалымлықларға бағышлаймыз анен соңғы 7 ел içerisinde yapқанымыз кебі. Фақат бұл күнлері yüz бергенлер да çok біздерге büyük бір дарбе oldu деп айтмаға мүмкін, зира тұтылғанлар сырасында соңғы 2-3 күн девамында дүнияда Украина ана қытасында Қырым татарларының Қырымдан сесі олған Нариман Аға Джелал да бар. Қырым татар милли мечлис рейсіміздің бірінші муавина ве оның да яқын достлары Азиз Асан Ахтемовларны шымды işgalciler сөзде диверсияда хабатлайлар. Бұл сөз асылда не Нариман Аға Джелалға, не берабер тұтықланған дегер бізім семеддешерімізге, не де Иран гибір Қырым татарына айт olmagan akaretleyici, залым ve adaletsiz bir kabahatlavdır. Zulüm yapılgan bir suçlamadır ve asla hiçbir şekilde ne biz, ne Kırım Tatar halkı, ne Oğuz Nariman Ağa, ne de anda tutulgan da diğer semeddeşlerimiz bularla razı değiller ve mence bugün de bugün bütün dünya bu yapılgan hareketlerine, bu yapılgan represiyalarına göre ve bizim tarafımızdadır. Bu күндері сайғылы arkadaşlar bizim için mühim olған şey bu бірлік olmağa, bu hadiselерні aydınlatmağa, göstermege ve susmamağa, zira bugün zulümge susmak, zulümge yardım etmek demektir. Ve mühim vazifeler sırasında bugün bizim Нариман Аға Джелалға ve da tutuklanған diğer semeddeşlerimizge, onların yanında olganımızны göstermege, onlarga destek etmege ya informasyon cihetten ya da mahkeme binalarına barıp demek mevcudiyetimiznен оларға yardım etmektir ve böyle manevi olsa da destekni bermektir. Sonki haberler sırasında şunu aytıp geçmege isteyim. Aman 3 dakika evvelsi Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın azaları özünün Facebook sayfasında bildirgenlerine korendi Naриман Аға Джелал, Aziz ve Асан Ахтемовларға 4 noyabr gününe kadar sınırların usulunu belgilediler. Yani işgalci mahkeme 3 semeddeşimizni 2 ayga şımdı hapishanege kapattı ve 2 aydan sonra demek mahkeme toplaşığı sözde işgalcilerinin mahkeme toplaşığı ötkerilecek. Malum olğanı gibi Нариман Аға Джелал'nın imayeciligini Nikolay Polozov ve adliyeci Emine Hanım Avamilova alıp bararlar. Tutuklangan da bir semeddeşimiz Асан Ахтемов'nın davasını advokatımız Айдарбей Азаматов alıp bara ve o da birkaç onlarca dakikadan evvel mahkeme davası nasıl olup geçkeni hakkında malumatlarını berip geçti. Men beraberlikte şimdi onu dinlemege teklif eteyim. Buyurunuz. Сегодня в Киевском районном суде города Симферополя рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения моему подзащитному Ахтемову Асану Исламовичу. К большому сожалению, я не смог его увидеть и я не успел на процесс, потому что до такой степени все быстро происходило и так быстро все эти события происходили, что я просто не успел ни увидеть его, ни поговорить с ним.
Сейчас мне выдали постановление об избрании ему меры пресечения. Странно то, что в постановлении указано, что Асан не возражал против того, что его отправляют в следственный изолятор. Но такое может быть только в одном случае. Когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Только в этом случае человек может на такое согласиться. В других случаях сам человек на это не согласится. И это отражено в постановлении. Кроме этого, я хочу отметить, что его сегодня направят в следственный изолятор города Симферополя номер 1, где он будет содержаться до 4 ноября 2021 года. Не могу сказать, какое состояние у Асана, но со слов очевидцев, которые его видели, он очень сильно подавлен. К нему даже пытались обратиться родственники, близкие. У него опущена голова, и вот такое ощущение, что ему сказали: даже не поднимай голову, не смотри, ни с кем не общайся, иначе будут какие-то там предпринимать меры. Ну, я так допускаю. Я, безусловно, сейчас буду готовить апелляционную жалобу на избрание меры пресечения, потому что надо прекратить этот беспредел, связанный с недопуском защитников, с оказанием давления на наших подзащитных. Я надеюсь на то, что мне удастся увидеться с Асаном, поговорить с ним и объяснить, что все, что ему наговорили следственные органы, это неправда. Не нужно надеяться на хороший исход по данному делу, потому что санкция статьи, в которой его обвиняют, от 10 до 15 лет лишения свободы. То есть говорить о том, что его отпустят в ближайшее время, этому не нужно верить. Будем дальше мониторить ситуацию. Я буду в последующем информировать о происходящем по данному уголовному делу. Айтқанымыз кебі енді үш ватандашымызға қаршы сыңырлану фосылы белгіленді. Çok tez ve çabuk şekilde өткерілді деп айтмаға мүмкін. Мен сешімді Нариман аға Джелялны ешғалжылерінің mahkeme binasına nasıl alıp kirgenlerini böyle izatsız küçük bir şekilde dinlemege ve bakmağa teklif eteyim. Buyurunuz. Ama rejissörlarımız göstergen bu video ve bundan evvel de göstergen foto kadrlarda көргенімізге көре Нариман аға Джелал өзіні çok böyle tık şerefli bir şekilde tuta ve alınған haberlerге көре Қырым Бірдемлігі де өзінің Facebook sayfasында білдіре Нариман аға mahkemede bulunғаны вақыт şöyle bir şey айтты. Дейді ki менің не Қырымны, не evimni terk etmege ne niyetim var ne de istegim. Hatinde çok güçlü böyle bir frazını, bir cümleni aytıp geçti Naриман ağa ve bu onun ne kadar uzunu güçlü tutkanını göstergecidir ve bir izbatıdır dep айтмаға mümkün. Zaten de her daim gülümsirегені gibi bugün de mahkeme oturuşunda gülümsey Нариман ağa. Gayna Yüksel bizle şimdi canlı bağda Нариман Джелялның meslektaşı, milli meclis azamız. Gayna hanım, selam aleyküm, merhabanız. Алло. Selam aleyküm. Sesim келе ме? Ешітеміз şimdi sesiniz çok yaxşı келе. Gayna hanım, bu yapılgan hakaretlerini, bu yapılgan adaletsizlikni Kırım'da bugün siz buna nasıl kıymet kesesiniz? Sizin fikrinizce ne için aynen şimdi böyle kütlevi ve kuvvetli bir repressiyalar dalgası başlandı? Gülsüm Hanım, men buna nasıl kıymet keseceğim ki? Yani elbette bütün vatandaşlar gibi yani içim kaynay. İçim kaynay, kızam, yani sözlerini tapamayım. Çünkü öz duygularımı anlatacak olsam yani böyle bir volkan gibi duygular vardır içinde. Elbette bu tür şeyler Nariman için beklenilen şeylerdi. Yani biz böyle aytayık çünkü Nariman ağa o böyle ağa değil de Nariman Bey o böyle hazırdı buna derken
актив еді. 7 yıl içerisinde pek aktif edi, korkmaydı, çıkışlarda bulunaydı, mında keleydi, video böyle müracaatlarını yazaydı. Ama tabii ki hazırlanmak, yani şimdi bana gelirler ve böyle bir şekilde bana yapacaklar mümkün değil. Şimdi neden herkes de sual koya? Malum olğanı gibi bu konularda Kırım platforma geçti ve Nariman Celal bunda gelip aktif bir şekilde iştirak etti. Fakat hepimiz bilemiz ki yani tek bu değil. Ben bilesem Kırım platforma bir sebep olğandır. Yani ya da belki son nokta ya da böyle bir bakayık nasıl geçecek ondan sonra hareketlerini geçerek de düşünüyorlar. Umumi olarak Kırım'ı alsak biz anda olup bitenlerini pek fazla takip etmiyoruz. Ama vaziyet anda hakikaten pek kıyın. Etmiyoruz çünkü bunu belki ciddi saymamız ya da buna vakit ayırmamız, daha çok böyle cinayi işlerge bakamız. Ama andaki vaziyet şöyle. Gece gündüz anda yaşayan insanların başında propagandasını olmayacak şeylerini topluyor. Birinci növbette Ukrayna'nı böyle kötüleştiriyor. Ukrayna halkını, Kırım Tatar halkını. Onun dışında diyorlar ki yani bizni kıskanırlar. Buna Kırım tarihi bir karar verdi. Hepimiz Rusya'ya kayıttık. Ukrayna bunu kıskana ve kıskanıp bizni rahat bırakmıyor. Onun için çeşitli teröristik aktlarını, diversiyalarını uydurmaya çalışıyor. İşte bu siyasetin çerçevesinde Kırım Tatarlarga, umumi Kırım Tatarlarga ve şimdilik Nariman Celalga ve yanda olan iki Kırım Tatarlarga bu hepsi böyle yapanları pek gelişi maalesef. Ondan dolayı yani zor bir karar. Tabii ki hepimiz vazgeçmeyip bu dava için mücadele vermek gerekmez. Yani bu mücadele sizin fikrinizce informasyon destekten gayrı neden ibaret olabilir? Yani biz şimdi ne yapabiliriz? Çünkü ben misal olarak endi kaç günden beri yayınlarını işte biz alıp barmağa spesifir yapmağa tırışamız. Bugün işte yayınga çıktık ve böyle sanki elimiz kolumuz bağlı gibi hissettim. Ben şahsen özümni yayınga çıkıp bunu anlatmaktan gayrı hiçbir şey yapamağanım sebebimden özümni yaman hissettim. Sizin fikrinizce men eminim siz de böyle hislerini menен paylaşasınızdır. Elimiz kolumuz bağlı olgan sebebinden. Sizin fikrinizce bu informasyon destek cihetten gayrı da ne yapabiliriz? Hangi şekilde şimdi bu vaziyetke tesir etme imkanımız var? Gülsüm Hanım, ben mümkün olsa burada Українською cevap vermeye çalışayım. Я вважаю, що найближчим часом нам необхідно зробити всі необхідні кроки для того, щоб надати юридичну допомогу всім тим, хто зараз в Криму. Ну, в першу чергу, Наріману Джелялу і братям Ахтемовим, яких, як ми знаємо, так от негідно використовують в рамках цієї кримінальної справи. Це по-перше. По-друге, інформаційне. Ми розуміємо те, що необхідно говорити про все, що відбувається в Криму, і використовувати цю справу для того, щоб ще раз продемонструвати, що там дійсно гетто. Як на мене, третім може бути декілька таких кроків, яким необхідно зробити Україні. Наприклад, український омбудсмен з прав людини може поїхати до Криму, до Нарімана Джеляла, до братів Ахтемових, для того, щоб привернути увагу світової спільноти до того, що там відбувається. І не тільки вона. Держслужбовці можуть поїхати. Це люди, які мають дипломатичний статус, їх, ну, скоріше за все, не будуть там чіпляти, і вони можуть поїхати і таким чином ще раз звернути увагу на все те, що відбувається в Криму. Çok sağ olunuz Gayna Hanım. Hakikaten böyle kıymetli fikirlerini bildirgeniz için umut etemiz ki hakikaten Ukrayna tarafından, mındaki işte memurlar tarafından böyle bir hareketler yapılır. Ya sizin fikriniz yani bu günge kadar Cuma ertesinden, Cuma'dan alıngan reaksiyalar ve ilahri yeterli mi bugün sizin fikrinizce?
Ну, я вважаю, що недостатньо, тому що я слідкую по соціальним мережам, по своєму оточенню. Я більше бачу реакцію, скажімо так, кримсько-татарського середовища, тюркського середовища. Я вважаю, що українці Криму, українці тут на материку мають бути більш активними. Просто однієї публікації, вона важлива, тобто їх погляд, їх думка, їх позиція – це дуже важливо, але цього недостатньо. Все ж таки ми чекаємо на більш такі активніші дії і вважаємо, що от в рамках Кримської платформи необхідно негайно звернутися до всіх тих країн, які перебували на Кримській платформі, які ще раз говорили про те, що Крим – це Україна, да? І зробити все для того, щоб вони мали можливість для тиску на Росію. А якщо немає тиску, то наступним кроком необхідно впровадження санкцій, ще більш таких серйозних санкцій, і персональних, і загальних санкцій по відношенню до Росії, і використання цього механізму. Если я не ошибаюсь, вы меня поправите в цитировании декларации Крымской платформы. Там, если я не ошибаюсь, есть пункт, где идет речь о том, что в случае обострения ситуации на территории временно оккупированного полуострова стороны начинают рассматривать внесение новых санкций, то ли персональных, секторальных в отношении Кремля. Вот то, что произошло на протяжении последних 2 дней, может стать поводом для того, чтобы мы могли апеллировать к этому пункту декларации Крымской платформы? Гульсум Ханум, то, что произошло на протяжении 2-3 дней последних, это просто начало. Это просто начало и такая реакция злобы на действия Украины, проведение Крымской платформы. Не самой Крымской платформы. Крымская платформа — это как такой вот демонстратор, да, как показатель той работы, которая здесь проводится. Конечно, может быть. Это только первый шаг. Дальше будут раскручиваться новые какие-то поводы надуманные, причем настолько абсурдные, настолько глупые. И все, что бы они там не придумывали, будет использоваться для того, чтобы еще раз демонизировать Украину. Поэтому здесь нужно просто консолидированно действовать, обращаться, писать, привлекать внимание, требовать введения санкций. Ну и, конечно же, ехать в Крым. Всем тем людям, которые имеют на это статус. Например, омбудсман. Когда Ахтем Чайкос сидел, Лутковская ездила в Крым и встречалась с ним в условиях СИЗО. В данном случае такой же шаг может быть повторен, потому что этих ребят уже закрывают, им уже вешают надуманные обвинения, и вполне возможно, что сроки будут ужасными. Поэтому нужно действовать как можно более быстро, решительно. И я думаю, что здесь все важно, понимаете, информационная составляющая, юридическая помощь и обращение к странам Крымской платформы. Вот, и вынесение этого дела на снова рассмотрение международного внимания международного сообщества. Ну, во всяком случае, просто молчать нельзя, просто наблюдать за тем, что там происходит, а там происходит действительно ужас. Вот я сейчас снова пересматриваю эти кадры. Мы должны работать. Çok sağ olunuz Gayna Hanım. Bizle bağlanğanınız ve suallarımızga cevap bergeniz üçün Milli Meclis azası Gayna Yüksel bizle canlı bağdaydı ve şimdi biz Ukrayna Yukarı Şurasının insan hakları boyunca temsilcisi Людмила Денисованың bağlanmağa tırışacakmız. Olar bu mesele etrafında ne yapay eken деген sualını men şahsen çok bermege isteyim. Muhtetem bağ tüzeler ve biz bu ve diğer suallarını insan hakları boyunca temsilci ve ombudsmanga beririz. Şimdi ise men bir video teklif etем seyretmege malum olgаны ki işgal etilgen Kırım'da yüz bergen bu dehşetli vaziyetke reaksiya olarak Kiyev'de bulungan faaller, vatandaşlık teşkilatları, akorçılayıcı teşkilatlar azalары Rusiya Federasyasının elçiligi yanında böyle bir narazılık aksiyası ötkirdi. İzatsız seyretmege teklif etem, buyurunuz. Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! 23 серпня, коли російські
спецслужби, вони пересвідчилися, що Кримська платформа вдається. Російські окупанти одразу закладають декілька таких основ, щоб на їх базі вже розігнати звинувачення проти наших людей. І оцей так званий вибух газомережі, про який ніхто не знає і не слухав, а було якесь повідомлення глухе. Нам якісь механічні царапини, щось таке. Вони це все підігнали під те, щоб звинувачити наших людей. Ця стаття просто абсолютно безглузда. Будуть звинувачувати у диверсії, яку, напевно, вони ж самі створили. Але більш того, я думаю, що ми станемо свідками нової хвилі переслідувань за сфабрикованою справою, де будуть звинувачувати начебто, що члени Меджлісу кримсько-татарського народу винні якихось протиправних діях. Це буде ще одна кримінальна справа, через яку Росія буде намагатися дискредитувати Меджліс кримсько-татарського народу. Перед платформой накануне приехал Нариман с группой наших членов Меджлиса и делегатов Курултая. В принципе, они понимали, что они приняли решение, и обратная дорога может быть очень-очень такой сложной. Да? Я не скажу трагической, потому что борьба — это есть путь, по которому ты либо идешь, либо отходишь в сторону. Они идут вот по пути борьбы, и все эти годы показывают и Украине, и всему миру, и в первую очередь этому преступнику, что они будут бороться до конца. Нібито двоє затриманих, Ахтемов Азіз і Ахтемов Асан, це двоюродні брати, щоб ви просто знали, що вони нібито відмовилися від тих адвокатів, яких найняли, з якими заключили договори їх батьки. Ми зрозуміли, що там наших людей катують, здійснюють психологічний тиск для того, щоб добитися від них таких визнань і проти себе, і оговорити інших. Нариман был главным, есть главным рупором этой свободы и голоса всех свободных людей в Крыму. И, естественно, они позарились на этот главный рупор в Крыму. Я очень надеюсь, что Нариман будет в ближайшее время свободен, и мы его сможем увидеть здесь рядом. Он эти 7,5 лет тоже вот выходил с такими фотографиями политзаключенных и требовал их освобождения. Ці люди були тут на Кримській платформі. Вони не бояться висловити свою позицію, не бояться жити при цьому в Криму, не бояться жити на власній землі і не бояться транслювати по відношенню до Кремля от свою зневагу і впевненість у правоті власного світогляду. Хотел бы обратиться к Украине или к нынешней власти Украины. Наверное, хватит заигрывать с Путиным. Надо жестко определиться, прекратить всякие торговые взаимоотношения с Россией и готовить предложение на Крымскую платформу. Это хороший майданчик для дальнейшей деятельности Украины. Россия геть из Крыму! Россия геть из Крыму! Геть из Крыму! Я надеюсь, что за этим черным днем придет тот день, когда все политзаключенные, наши братья крымские татары, будут на свободе. Империя зла. С нами сейчас на прямой связи уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека, омбудсмен Людмила Денисова. Пані Людмила, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Как вы сегодня оцениваете все то, что произошло на территории временно оккупированного полуострова за последние несколько дней? На ваш взгляд, осознает ли сегодня материковая часть Украины, что в Крыму произошел, наверное, один из самых болезненных ударов за последние 7 лет? В частности, задержание Наримана Джеляла, который на материковой части Украины и в мире был голосом крымских татар, а в Крыму был голосом України. Ви знаєте, сьогодні мій ранок почався з телефонного дзвінка з Офісу президента. Запитував, що Володимир Олександрович Зеленський цікавиться тим, що всі можливі заходи
формальне і неформальне ми зробили для того, щоб підтримати саме кримських татар, які якраз потрапили в в'язниці в 3-4 вересня. Ви знаєте, я думаю, що ми всі не все зробили. Безумовно, ми не можемо, ні президент, ні я, ні ми піти туди і визволяти наших кримчан, наших кримських татар, наших громадян України від неволі. Але робити тиск на Російську Федерацію, робити тиск на міжнародну спільноту, на те, щоб кожен день говорили прізвища наших політв'язнів, які вже 6, а деякі 7 років знаходяться в в'язницях. Ворог не зупиняється. Цей агресор, він говорить, що він сильний, і він може будь-кого заарештувати, катувати. Тут я згодна зі своїми колегами, своїми земляками, з кримчанами про те, що можна зробити було з нашими хлопцями Азізом і Асаном Ахтемовим, що вони відмовились від адвокатів, від своїх захисників. Я думаю, що вони, безумовно, піддаються питкам, катуванням. Їх, ми ж спочатку взагалі не знали, де вони знаходяться, да? Тільки після того там з'ясували, коли вже допустили до них захисників, адвокатів, що вони вже дізналися, що це нібито все з ними добре. Але не може бути добре в цих в'язницях, в яких знаходяться зараз наші громадяни і в Криму, і в Російській Федерації, і в окупованих районах Донецької і Луганської областей. Я теж особисто знаю Нарімана Джелялова. Це мужня людина, це дійсно ні перед чим не зупинялася перед тим, щоб говорити, хто саме є ворог і як він бачить, щоб захистити і Крим, і громадян, і визволити всіх тих, хто знаходиться в неволі. Будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб все ж таки знову мір, світ побачив, що хто є агресором і що він не зупиняється ні перед чим. А запущены ли уже по линии омбудсмена сигналы для наших международных партнеров, послов и так далее, чтобы государство имело возможность подтолкнуть или требовать от наших партнеров внедрения или ужесточения санкционного давления в отношении России? Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, какие уже механизмы запущены? Перш за все, ми звернулись до Москалькової, це уповноваженої з прав людини Російської Федерації. Але я розумію, що у неї можливості обмежені, вона не може посприяти тому, щоб завершилось це свавілля, яке зараз відбувається в Автономній Республіці Крим, яка зараз тимчасово окупована, але я до неї звертаюся, щоб вона виконала свою гуманітарну місію. Щоб умови утримання зараз були належні, щоб не було питок. Якщо потрібно нашим громадянам надати медичну допомогу, це потрібно зробити. Це перш за все оце. Потім ми всю інформацію, яку сьогодні отримали, і вже з прийнятими рішеннями, що вже 3 наших громадян заарештовані, будуть 60 діб знаходитись в слідчому ізоляторі міста Сімферополь. Ми всю інформацію і про 4 арештованих, які будуть знаходитись в ІТТ Київського району міста Сімферополя, передамо Верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет. Тобто ми проінформуємо і, безумовно, зараз будемо розсилати всім дипломатичним представництвам уже кінцеву інформацію, яку ми отримали про ці рішення так званого Київського суду міста Сімферополь.
Пани Людмила, вот все же, на ваш взгляд, каких санкций, точечных, системных, персональных, секторальных мы можем ожидать против оккупантов в Крыму и против Кремля? Потому что складывается сегодня такое впечатление, что кроме информационной поддержки мы ничего не можем сделать. И складывается такое ощущение, что дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. На что нам сегодня рассчитывать? Вы знаете, я очень рассчитываю на то, что наш президент Владимир Зеленский, будучи в Сполучених Штатах Америки, зустрічаючись з президентом, передав список цих політв'язнів і заручників, які знаходяться і в Російській Федерації, і в ОРДЛО. Я тільки цей список вже поповнився і збільшилась кількість його на сьогоднішній день на 7 осіб. І я все ж таки думаю, що сьогоднішній сигнал, який буде ще раз поданий світу, він підштовхне ще і Америку для перемовин в тому числі з російським президентом щодо звільнення наших громадян. Я все ж таки маю надію на це. И можно еще уточняющий вопрос? У вас уже были контакты с вашей визави Москальковой? Ну, як були, вони всі 3 роки, як я на посаді є. После вот этих последних задержаний вы с ней общались непосредственно? Безпосередньо по телефону ще не. Будемо спілкуватися, якщо буде така можливість. Пани Людмила, а есть ли сегодня возможность у уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, то есть у вас, поехать на территорию временно оккупированного полуострова, или это в принципе сегодня невозможно? Ви знаєте, колись ще в листопаді 2020 року, коли я доповідала про стан порушення прав наших громадян в окупованому Криму, я говорила про всі ці порушення прав людей, в тому числі питок, які відбуваються в слідчому ізоляторі Сімферополя, і говорила про те, що треба поїхати і дізнатися, як там. І пані Москалькова сказала, що ну так що заважає вам поїхати? Я звернулася до неї відразу, що давайте, я поїду, можемо разом. Відповіді я досі не отримала. І тому я думаю, що якщо зараз Російська Федерація включила мене під санкції, то вряд чи це можливо. Але все ж таки, маючи дипломатичний статус, я думаю, якщо буде воля Російської Федерації, то я можу поїхати і в Крим. Вот еще что хотела спросить, вот на ваш взгляд, если посмотреть на то, что сегодня творится на территории временно оккупированного полуострова, те бесчинства и так далее, вот какая сегодня стратегия у оккупантов, какая сегодня стратегия Кремля в отношении крымских татар, в частности, вот Наримана Джеляла, которого задержали? Это вот всех обвинить в терроризме, диверсии, возвращаясь к 1937 годам и так далее, всех засадить, запугать активных, просто убрать с поля зрения. Вот как это объяснить, эту стратегию? Как они, по-вашему, дальше будут действовать? Це запугування всіх інших, що всі, хто не підтримують окупаційну владу, хто проти, тому щоб ніхто не думав інакше, ніж окупант. І на сьогоднішній день викорінюють все проукраїнське, викорінюють всіх вільних людей, і в тому числі це сьогодні знову підтвердила арешт першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла. Тобто всі інакомислюючі повинні бути в в'язницях. Це запугивання для того, щоб або ти уїхав, або ти будеш сидіти в тюрмі, або ти думай так, як окупант. Уже очень много оценок в этой студии прозвучало на протяжении последних 2-3 дней. И все же хотела у вас также спросить, связываете ли вы эту новую волну репрессий в Крыму с проведением инаугурационного саммита «Крымская платформа»? По оценкам многих он действительно прошел успешно. И говорят, что оккупанты сейчас мстят. Они обещали, если вы помните заявление Захаровой, мстить тем, кто принимал участие на саммите «Крымская платформа». На ней непосредственно принимал участие и Нариман Джелял. Можно ли это назвать местью оккупантов?
Я думаю, що так це можна назвати містю. Тобто людина виїхала на територію, яка контролюється Україною, розповідала про те, що вона має свою громадянську позицію, вона говорить те, що відбувається в Криму. Звісно, за мовою окупанта така людина може бути покарана і обов'язково буде покарана. Дякую вам дуже, пані Людмила. Дякуємо вам за працю, за то, что вы включились к нам в эфир, нашли время. Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека, омбудсмен, была с нами на прямой связи. А сейчас, как мне подсказывают наши редакторы, к нашему эфиру подключается телефоном заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Тамила Ханум, селям алейкум, мирабанс. Алейкум салям, доброго вечера. Да, доброго вечера. Тамила Ханум, если я ошибаюсь, вы меня поправите. В декларации Крымской платформы есть пункт, где идет речь о том, что в случае обострения ситуации в Крыму члены платформы обговаривают возможность введения новых санкций в отношении России. Вот похищение, огульное обвинение и вот то, что сейчас мы видим на сегодня, на протяжении последних 3 дней, то, что происходит в оккупированном Крыму, может стать поводом для того, чтобы мы уже апеллировали сейчас уже к этому пункту декларации Крымской платформы об ужесточении санкционного давления на Россию, на Кремль непосредственно. Спеціальні обмежувальні заходи або санкції, звісно, що є в Кримській декларації. Це той пункт, на якому наполягала українська сторона при підписанні. Окрім того, є ряд інших, звичайно, що пунктів пов'язаних з питанням порушень прав людини на території півострову. Тому, звичайно, що це питання нашої української дипломатії, комунікації з країнами-партнерами, які стали учасниками і підписантами Кримської декларації. Да, і насправді з того, що ми знаємо, Українське міністерство закордонних справ активно веде зараз роботу по лінії відповідальності Росії за ті дії, які вона вчиняє останні кілька днів, зокрема щодо ув'язнення Нарімана Джеляла і звинувачення в таких огульних діяннях, як буцімто диверсія. Звісно, що ми, як українська сторона, наполягаємо на тому, що це є власне розправою над Наріманом Джелялом, представниками кримськотатарського народу за участь в українській платформі. Тому, звісно, що комунікація йде і вона може завершитись посиленням санкційного режиму, але це питання комунікації з країнами-учасниками Кримської платформи. Тому треба дочекатися їх реакції на те, що відбувалося в Криму, і дочекатися реакції на ту комунікацію, яка зараз власне йде з боку українського уряду. А какие уже механизмы запущены по линии постоянного представительства президента в Автономной Республике Крым в связи с сложившейся ситуацией? Что мы можем сегодня делать помимо информационной поддержки? Окрім інформаційної підтримки, звісно, що була комунікація пряма з тими дипломатичними установами, які є акредитованими в Україні, простіше кажучи, з посольствами, які безпосередньо, звісно, що комунікують зі своїми штаб-квартирами, тобто в столицях своїх країн. Тому вже є реакції, звісно, що з боку і Сполучених Штатів комунікація в нас була, і зараз вона завершилась заявами з боку посольств і міністрів закордонних справ Литви, Латвії, ряду інших країн. Тому ми здебільшого комунікували з процесами акредитованими в Україні, ми робили різного роду розсилки і так далі, комунікували з Міністерством закордонних справ, комунікували з постійною делегацією парламентської Ради Європи, тому це насправді така дуже скоординована була робота з різними відомствами, як з парламентом, так і, звісно, що в першу чергу з Міністерством закордонних справ і Офісом президента. Тому так однозначно комунікували, координували свою діяльність, і зараз ми бачимо на тому, хто як вже відреагував. Звісно, що це є робота, яку ми в тому числі здійснювали. Тамила Ханум, и на ваш взгляд, какая сейчас стратегия
оккупантов. Чего они хотят добиться задержанием первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа и других наших соотечественников? Зачем накалять и обострять сейчас ситуацию? В першу чергу слід сказати, я повторюю, що це помста безпосередньо Наріману Джелялову, Меджлісу кримськотатарського народу, загалом всьому народові за політику щодо невизнання спроби анексії Криму, спротив безпосередньої окупації до Криму, яку ми маємо, починаючи з 14-го року. Звісно, що це така демонстративна дія з боку країни-окупанта щодо Кримської платформи однозначно, для того, щоб показати, що робіть собі будь-що, включаючи Кримську платформу, а ми будемо робити ті дії, які ми хочемо. Відповідно, звісно, що колективний захід, загалом наші країни-партнери, які підписалися під Кримською декларацією, в тому числі мають саме тому реагувати на те, що відбувається. І звісно, що інше питання – це чергова акція залякування кримськотатарського народу, спроба витіснення кримськотатарського народу зі своєї історичної батьківщини, тому що ми розуміємо, що це спроба залякування, але вони, напевно, що окупанти досі не зрозуміли, що будь-яка акція залякування, вона навпаки дуже гуртує кримських татар навколо інститутів кримськотатарського народу і Меджлісу. І загалом, якщо подивитися на реакцію людей, які вийшли підтримати і братів Ахтемових, і інших хлопців, які затримали, звичайно, що Нарімана Джелялова, ми бачимо навпаки реакцію, коли люди масово почали виходити на підтримку їх під будинок будівлі ФСБ, і продовжують виходити і сьогодні, і вчора. Тому така акція залякування, вона навпаки дуже сильно гуртує кримських татар. Сагулна Тамила Ханум, сагулна, что нашли время и подключились к нам в эфир. Тамила Ташева была с нами на прямой связи, заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. А мы с вами не прощаемся, сейчас прерываемся буквально на 4 минуты. Далее смотрите информационную программу «Заман» на украинском языке, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наши спецэфиры, посвященные новой волне репрессий в оккупированном Крыму. Сайгылы аркадашлар, экранларыңыз башындан айрылмаңыз. Веттеке бөлігімізде біз адвокатлармен бағаланып, бүгін өткерілген махкеме даваларының кетішатлары вен нәтижелері ақында лаф етежекміз. Шымды есе жыт «Заман» информацион программасы сіздеріне селемлай. Көршкенже. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. İlkbaharını müjdeleyen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eglendirdin.
Yarın sen de kırılacak olacaksın. Olacaksın bu cihanğa niçin geldin? Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыдыр. Утаныңыз эфенділер, егіңіз башларыңызны. Түтрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз чықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенділер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрақны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Сем дефні еленіз мені қабірде. Азиз Украинамның кеніш чөл торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайылер. Озы дұшман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлеріні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Танрыға yol тұтарым, қалбен дуа етмек үшін. Шымды есе яраданны білмейм мен ақ үшін. Дефні еленіз ве қалқыныз, бұғавларны ұзыныз. Халис дұшман қанını үрриет üzerine сузыныз. Улу сербест айлеңізде ұнытманыз мені де. Хайриетлі сөзіңізде тұтыңыз, әп қатырде. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесіні Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte қабатланып, Москвада Бутырка апсханесінде вахшиже öldürüldü.
Аметхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşында қазанды, 25 yaşында есе 2 дефа қараман олды. Муса Мамуд 1978 сенесі акимиетке қаршы исян етіп, озыны яқты, милли мешал олды. Айше Сетмуратова 27 yaşında адалет күрешіне кірішті ve бүтін өміріні Қырым татар милли әрекетіне бағышлады. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Hasta, gözüm tonuk, yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk, hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар diler bizge kele, bulbul yırlay, güller küle, hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak, Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak, nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Ne ağlarsın gönül? Nedir feryadın? Gam derdi başından gitmez mi sandın? Bir gün şad eyleyip, berip muradın, halk seni tesselli etmez mi sandın? Kutulmadın gönül ahu feryattan, gam hış attı, sakla kendini mattan. Kutarıp kaygını bu zulmattan, bu kunun kanına çatmaz mı sandın? Bilmezim gönül, iç sana ne olmuş? Ağlarsın, gözlerin kan ile dolmuş. Şadlık mülkünü zay harap etmiş. Bir daha iç temel tutmaz mı sandın? Yoksan oldum dep, o yüzsüz yat ile yakmaktasın gönül kendini ot ile. Bu dünya böyledir, erdem dert ile. Kalır gider işin bitmez mi sandın? Er zilfisi yağa gönül bağlarsın, dertke düşer kokusun otqa dağlarsın. Nedir oksuz Kamil, neçün ağlarsın? Kendini muradqa yetmez mi sandın? Sen yaratkan her bir kunge şükür deyim, kalbim coşup seni dinleyim. Sana yalvarmak isteyim, senin aciz kulun olam. Ey Allah'ım, dört taraftan camilerge ese rüzgar, kurugan yaş divarga ete zarar. Kökke bakkan minareni kapla efkar, umutumuz yalnız sana. Ey Allah'ım, ел үфірте ябанларны башқа елден, йықылмасын bu divarlar ақ temelden. Saflarımız imdat aray haq elinden, tut ucundan bu rüzgarны. Ey Allah'ım,
Ecdatlарның ezan sesin aydamasın, dünümüzde milletimni ayırmasın, tınç olmagan ülkelerini andırmasın, duamızны kabul eyle. Ey Allah'ım, saqla bizni, o'zimizni biz joymayıq, ecdatlarının bağlarını iç qıymayıq, bir-birine dallarını sıx baylayıq, avucuna al halkımni. Ey Allah'ım. Bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel buke belimizi, söylemeye dilimizi, hasta iken alımızı soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gülmek biçile, bizi bir asan veçile yuvanlara selam olsun. Sila verele kazdığımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş dolmuştur iki kozu. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятканда қардашым шейде. Құртқаға телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Sen de gelmedin. Tek aylar da geldi, yıllar da geçken. Kart fakir babayım, açlıktan ölgen. Sen de kart anayım, 60'ta eken, bizlerge koz tıkken. Sen de gelmedin. Artık uğur ve serbest olganımız vakit, hepimiz iş korup, çalışkanı vakit. Aşağan hakkımız ak olganı vakit. Eskisin söylegen, sen de gelmedin. Күз келсе, kalbimni kederler sara. Sen yoksun, onun için de gülmeyken. Köklerde turnalar zeyçulap bara. Asretlik bunun için de gülmeyken. Uçmanız turnalar. Uçsanız eğer, ozenler çetinde bakçalar boylap, kezingen kunlerim katreme gele. O gümden yalk edip, keçeler gözler. O gözler. O güzel gözlerini oylap, seskenem. Kalkam men dert kalbini deli. Ne kaygı, ne kasevet, ne muңлы sada, ne hasret. Hiçbiri gerekmey bana. Uçmanız turnalar, uçmamız. Ya da uçsanız, kederinen gelmeniz bana. Sen yaratkan her bir kunge şükür deyim, kalbim coşup seni dinleyim. Sana yalvarmak isteyim, senin aciz kulun olam. Ey Allah'ım, dört taraftan camilerge ese rüzgar, kurugan yaş divarga ete zarar.
Көкке баққан минарені қаплай ефкер, ұмытымыз ялыныз саңа. Ей Аллахым, ел үфірте ябанларны башқа елден, йықылмасын бұ диварлар ақ темелден, сафларымыз имдат арай хақ елінден, тұтучындан бұрызгерні. Ей Аллахым, ecdatlарының ezan сесін айдамасын, дінімізде миллетімні айырмасын, түнч оумаған өлкелерні аңдырмасын, дуамызны қабыл ейле. Ей Аллахым, сақла бізні, өзімізні біз жоймайық, ecdatlарының бағыларыны іш қоймайық, бір-біріне далларны сық байлайық, авучына ал халқымны. Ей Аллахым. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також братів Азіза та Асана Ахтемових відправили у СІЗО до 4 листопада. Так вирішив окупаційний Київський райсуд Сімферополя. Братів Ахтемових звинувачують у диверсії на газопроводі, а Нарімана Джеляла в нібито підбурюванні до цього. Його адвокатом буде Микола Полозов. На судилище Наріман Джелял заявив, що немає ні бажання, ані намірів залишати Крим. Сторона защиты представила суду документы, свидетельствующие о том, что Нариман Джелялов не только является отцом 4 малолетних детей, но также у него на иждивении находятся 2 пожилых родителей. И при таких обстоятельствах мера пресечения должна, на мой взгляд, была быть гораздо более гуманна, нежели чем избранная судом. Суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил Нариману Джелялову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 ноября 2021 года. Защита с этим не согласна. Мы будем обжаловать. Что касается Наримана, состояние здоровья удовлетворительное. И он сегодня на суде заявил о том, что это политическое преследование за его активную гражданскую и политическую позицию. Судилище над Азізом Ахтемовим відбулося із адвокатом за призначенням. Айдер Азаматов захищатиме його двоюрідного брата Асана. За словами адвоката, судилище відбулося так швидко, що він навіть не встиг на засідання і не мав змогу поговорити з бранцем. Айдер Азаматов вважає дивним, що згідно з протоколом Асан Ахтемов нібито не заперечував проти арешту. На його думку, це може свідчити про тиск з боку окупаційних силовиків. Такой может быть только в одном случае, когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Только со слов очевидцев, которые его видели, он очень сильно подавлен, к нему даже пытались обратиться родственники, близкие, у него опущена голова, и вот такое ощущение, что ему скорее сказали: даже не поднимай голову, не смотри, ни с кем не общайся, иначе будут какие-то там предпринимать меры, ну я так допускаю. Я, безусловно, сейчас буду готовить апелляционную жалобу на избрание меры пресечения, потому что надо прекратить этот беспредел, связанный с недопуском защитников, с оказанием давления на наших подзащитных. Айдер Азаматов захищатиме братів Азіза та Асана Ахтемових. За словами адвоката, судилище відбулося так швидко, що він навіть не встиг на засідання і не мав змоги поговорити з бранцями. Айдер Азаматов вважає дивним, що згідно з протоколом Асан Ахтемов нібито не заперечував проти арешту. На його думку, це може свідчити про тиск з боку окупаційних силовиків.
14 і 15 діб арешту через непокору вимогам окупантів. Присудив окупаційний Київський райсуд Сімферополя для Шевкета Усіїнова та Ельдара Одаманова. Після облав 3 і 4 вересня чоловіків вивезли у невідомому напрямку. За словами адвоката Лілі Гіміджі, на судилище Ельдар Одаманов заявив, що після обшуку його більше доби тримали у невідомому місці з мішком на голові. Там йому не давали пити та їсти. В Ельдара Одаманова вилучили усі документи і відпустили разом з Шевкетом Усіїновим. Але коли ті напівпритомні йшли набережною Салгіра, до них підійшли окупаційні поліціянти і за надуманою причиною кинули до автівки. Небажання їхати у відділок окупанти і визнали непокорою. Данное правонарушение, по мнению сотрудников полиции, заключалось в том, что они кричали и Усиинову, и Адаманову представить документы, они отказались, ну а потом, собственно, отказались садиться в машину, активно сопротивлялись ногами, руками для того, чтобы не сесть в машину полиции. При этом суд прошел в таком очень ускоренном режиме, стороне защиты было отказано ведение аудиозаписи, сторона защиты намеревается дойти до международных инстанций в обжаловании данного постановления. Ильдар Адаманов на сегодняшнем судебном заседании жаловался на головную боль. Я вынуждена была дать ему лекарства, чувствовал себя очень плохо и был очень слаб. Тем не менее, отправился отбывать административное наказание в изолятор временного содержания города Симферополя. 10 і 15 діб арешту відповідно присудив окупаційний Київський райсуд Сімферополя Ескендеру Ахтемову та його племіннику Арсену Ахтемову. Їх визнали винними у непокорі окупаційним поліціянтам, які силою хапали кримських татар біля будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Туди прийшли десятки людей, щоб дізнатись про 5 затриманих кримських татар. Серед них був і син Ескендера Ахтемова Азіз. Натомість людей почали силою хапати і заштовхувати до автобусів. Серед затриманих члени меджлісу Лімар Юнусов, Шевкет Кайбулаєв, голова ЦВК Курултаю Заїр Смідля та інші. Загалом окупанти склали 58 адмінпротоколів на кримських татар, затриманих біля будівлі окупаційного управління ФСБ. На 56 з них склали протоколи через нібито невиконання карантинних обмежень. Незаконне позбавлення волі та порушення недоторканності житла. За цими статтями прокуратура Криму відкрила провадження через затримання окупантами 5 кримських татар. Йдеться про облави 3 і 4 вересня, коли були викрадені Ельдар Одаманов, Шевкет Усіїнов, Азіз та Асан Ахтемови, а також перший заступник голови меджлісу Наріман Джелял. У прокуратурі Криму наголосили, що фіксують усі факти незаконних облав та затримань на окупованому півострові. Держава-окупант продовжує політику, що спрямована на переслідування, репресії та утиски громадян України, які фактично за останні 7,5 років стали заручниками окупаційного режиму. Негайно звільнити першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла та кримських татар, затриманих окупантами у п'ятницю та суботу. З такою вимогою Сполучені Штати звернулися до Росії. У заяві вказується, що США під час саміту Кримської платформи підтвердили, що Крим – це Україна і непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови кримсько-татарського меджлісу Нарімана Джеляла та принаймні 45 інших кримських татар російською окупаційною владою в Криму. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Міністерство закордонних справ Туреччини стурбоване ситуацією із затриманням кримсько-татарського активіста, політика, журналіста та першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла, а також ще 4 кримських татар 3-4 вересня у Криму. Про це заявив прес-секретар міністерства Танжу Білгіч. Він сподівається, що усі затримані якомога швидше повернуться до своїх домівок. Ми отримали звістку про те, що перший заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял був затриманий і доставлений у невідоме місце після обшуку в його будинку в Криму вранці 4 вересня, і з того часу від нього нічого не було чутно. Ми з занепокоєнням стежимо за розвитком подій і очікуємо, що Наріман Джелял і 4 інших затриманих кримських татар якомога швидше повернуться до своїх домівок і сімей.
Обшуки і затримання Нарімана Джеляла та ще 4 кримських татар засудило представництво Європейського Союзу в Україні. Представник ЄС в Україні Матті Масікас розцінив це як жахливе порушення прав людини. Засуджую обшуки та затримання Росією 5 кримських татар разом із заступником голови Меджлісу Наріманом Джелялом. Вони мають бути негайно звільнені. Жахливі порушення прав людини, які чиняться в Криму з часів його незаконної анексії, мають бути зупинені. Крим – це Україна. У Криму, як в 37-му, Путін убивця, руки геть від кримських татар. З такими гаслами і фотографіями нових політв'язнів кримських татар більше сотні людей зібралися під посольством Росії у Києві. Люди вимагали припинити фабрикувати кримінальні справи проти кримських татар та інших громадян України і випустити усіх політв'язнів, яких уже більше 100. Звинувачення проти Нарімана Джеляла і братів Асана і Азіза Ахтемових у диверсії вважають абсурдом і помстою за кримську платформу. Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! 23 серпня, коли російські спецслужби вони пересвідчилися, що кримська платформа вдається. Російські окупанти одразу закладають декілька таких основ, щоб на їх базі вже розігнати звинувачення проти наших людей. І оцей так званий вибух газомережі, про який ніхто не знає і не слухав, а було якесь повідомлення глухе. Нам якісь механічні царапини, щось таке. Вони це все підігнали під те, щоб звинувачити наших людей. Ця стаття просто абсолютно безглузда. Будуть звинувачувати у диверсії, це, напевно, вони самі створили. Але більш того, я думаю, що ми станемо свідками нової хвилі переслідувань за сфабрикованою справою, де будуть звинувачувати начебто це члени Меджлісу кримсько-татарського народу винні якихось протиправних діях. Це буде ще одна кримінальна справа, через яку Росія буде намагатися дискредитувати Меджліс кримсько-татарського народу. Перед платформой накануне приехал Нариман с группой наших членов Меджлиса и делегатов Курултая. В принципе, они понимали, что они приняли решение, и обратная дорога может быть очень-очень такой сложной. Да? Я не скажу трагической, потому что борьба — это есть путь, по которому ты либо идешь, либо отходишь в сторону. Они идут вот по пути борьбы, и все эти годы показывают и Украине, и всему миру, и в первую очередь этому преступнику, что они будут бороться до конца. Нібито 2 затриманих Ахтемов Азіз і Ахтемов Асан – це двоюродні брати, щоб ви просто знали, що вони нібито відмовилися від тих адвокатів, яких найняли, з якими заключили договори їх батьки. Ми зрозуміли, що там наших людей катують, здійснюють психологічний тиск для того, щоб добитися від них таких визнань і проти себе, і оговорити інших. Нариман был главным, есть главным рупором этой свободы и голоса всех свободных людей в Крыму. И, естественно, они позарились на этот главный рупор в Крыму. Я очень надеюсь, что Нариман будет в ближайшее время свободен, и мы его сможем увидеть здесь рядом. Он эти 7,5 лет тоже вот выходил с такими фотографиями политзаключенных и требовал их освобождения. Ці люди були тут на Кримській платформі, вони не бояться висловити свою позицію, не бояться жити при цьому в Криму, не бояться жити на власній землі і не бояться транслювати по відношенню до Кремля свою зневагу і впевненість у правоті власного світогляду. Хотів би обратитися к Украине или к нынешней власти Украины. Наверное, хватит заигрывать с Путиным. Надо жестко определиться, прекратить всякие торговые взаимоотношения с Россией и готовить предложение на Крымскую платформу. Это хороший майданчик для дальнейшей деятельности Украины. Россия геть из Крыму! Россия геть из Крыму! Геть из Я надеюсь, что за этим черным днем придет тот день,
когда все политзаключенные, наши братья крымские татары, будут на свободе. Империя зла рано или поздно разрушится. Сегодня собралось то количество людей, которые смогли быстро отреагировать на призыв. Но нас миллионы, и мы будем бороться. Мы будем также работать и с российскими гражданами, которые должны жить в свободной стране, а не в преступной, чиновники которой нарушают собственное законодательство, проводя обыски ночью в домах наших соотечественников. Поэтому мы сегодня собрались для того, чтобы проявить солидарность с нашими соотечественниками. Мы собрались для того, чтобы продемонстрировать Российской Федерации, преступным чиновникам, что мы не остановимся и будем бороться за наших соотечественников и продолжать борьбу. У Москві біля адміністрації президента затримали 3 учасників пікету на підтримку кримських татар. Братів Олександра та Миколу Рекрубацьких та Анну Кречетову, повідомляє ОВД-Інфо. Брати Рекрубацькі тримали в руках плакати з написом «Ні депортації кримських татар до російських в'язниць» і «Репресії проти кримських татар. Ганьба Росії». Анна Кречетова вийшла з плакатом із написом «Зараз не 37-й та не 44-й. Ви забули? Не можна переслідувати цілий народ. Кримські татари не терористи». Так вони висловили протест проти затримання Нарімана Джеляла та ще 4 кримських татар. Протестувальників доставили до одного з місцевих відділків поліції. Вот так вот. С 3-го раза удалось завести полицейскую машину и задержанного возят. Компанія Canon Росія, незважаючи на міжнародні санкції, планує відкрити сервісний центр в окупованому Криму. Ця інформація з'явилася на офіційній сторінці компанії у Facebook. Представництво Canon в Росії має намір ремонтувати фототехніку під час фестивалю фотографії на природі, який заплановано на початок листопада в окупованому Криму. Його організовує російська компанія «Клуб фотопутешественників». В Canon Росія закликають вибратися на природу у цікаві компанії і обіцяють розгорнути на півострові сервісний центр, щоб учасники фестивалю могли безкоштовно почистити і перевірити своє обладнання. Починаючи з 2014 року, 41 країна, у тому числі і Японія, де розташований основний офіс Canon, запровадили політичні та економічні санкції проти Росії через окупацію півострова. Вони також включають заборону на роботу міжнародних компаній у Криму. Порушникам загрожують істотні штрафи. Ми звернулися по коментар в російське представництво Canon. Там поки не коментують своє рішення працювати у Криму. На Східному фронті без втрат. Російські окупанти не застосовували артилерію, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Проте з гранатометів різних систем, кулеметів та іншої зброї провокували оборонців Водяного та Широкиного, що на Приазов'ї, а також Золотого 4 на Донеччині. На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає. Про факти усіх порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 6 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Мінський обласний суд оголосив обвинувальний вирок стосовно опозиційних білоруських політиків Марії Колеснікової і Максима Знака. Члена Координаційної ради опозиції Марію Колесникову засудили до 11 років в'язниці, а члена президії Координаційної ради Максима Знака – до 10 років. Їх визнали винними у змові з метою захоплення влади, створення екстремістського формування і публічних закликів до дій, що загрожують національній безпеці. Музикант Марія Колесникова була затримана 8 вересня минулого року на білорусько-українському кордоні. Вона брала активну участь у підтримці опозиційного кандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарики. А після його арешту стала однією з ключових фігур протесту проти режиму Лукашенка. Так само у вересні був затриманий і Максим Знак.
Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Assalamu alaikum, қарлық шамлар, сайғылы АТР телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына сейретесін студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова Чалшан ве біз бұл яйынларымыз девамында işgal етілген Қырымда өзберген одиселер ақында тариф етмеге девам етеміз ве мен да бір кере бұл сонки екі-үш күн içerisinde өзберген дешетіні текрарлап айтмаға ве аңлатмаға, базы ерлерде есе эфкар ве ферядым нен пайлашмаға, ешітілмеге ве ешіттірмеге істер едім. Малым olғаны ки бұл кечкен афта жұма ве жұма әртесі Ярамадада işgalci Rus полис құветлері евінден Милли Межлис рейсінің бірінші муавины олған Нариман Джелялны ве 4 Қырым татарынан Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов, Шевкет Усейінов ве Эльдар Одаманов на евлерінде тынтув кечерген сон тұтып белі олмаған истихамет бойы алып кеттілер. Бұл япылған қанусыз әрекетлерге наразылық көстермек үшін тұтылғанларының дост ақрабалары ве первасыз ляқайт олмаған ватандашларымыз Ахмет жетінің ФСБ дәрежелгі бинасы янында топлашмаға башлады. Алынған хаберлерге көре, жұма әртесі ақшам işgalciler наразылыққа шыққан тахминен 50 Қырым татарыны тұтып, автобусларға yüklеді. Оларға қаршы күш ве дарп етме әрекетлері қолданылды. Эпысы işgal етілген Қырымның полис бөліклеріне алып кетірілді. Геже саат 11-де оларының эпсы аман-аман еберілді ве енді эссасыз қабатлауларға кележек олсақ, шыны қайдетмеге істер тұтылған семейдашымыздың біріне Эльдар Одамановға Русия Федерациясы кодексінің 19.3 маддесі бойынша қабатлав сеслендірілді ве бұл мадде меморий ақ бозғынлығы ақтадыр. Эльдар Одамановға бүгін саба енді үкім шығарылды, санке құқық қорғаушы органларына итаат етмеген себебінден ona 15 gece hapis cezası mahkum etілді. Bu haqda advokat Айдар Азаматов білдіре, Қырым бірдемлігі тешкілятының малюматларына сызланacak olsaq ise тұтылған да бір семейдешіміз Шевкет Сулеймановның ақыбеті ақында ешбір малюмат жоқ еді, ama бүгін алынған хаберлерге көре, ona да aynen Эльдар Одаманов болғаны ки 14 gece hapis cezası hükümü çıkarıldı. Ve қалған 3 vatandaşımızın ақыбетлеріне келecek olsaq, bu Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Narimан Джелял, Асан ve Азиз Ахтемов kardeşler. Milli Meclis Reisi Rifat Чубаровның kaydetkenine göre onların hepsini Rusya Federasyasının Cinayi Kodeksinin 281. maddesi boyunca sözde diversiyada xabatlaylar. İşgalcilerinin esassızca xabatlavlarına göre sanki dersin Ахтемов kardeşleri bu diversiyani gerçekleştirgen, Narimana Джелял ise onlara yardım etken. Yani bu hareketinin ortağı olgan. Söz 23 avgust күні Перевальная қасабасы янында ерлішкен газ борысының механик жеттен бозылғаны ақта кетті. Санкянен бұл бору ярдымынен Перевальная қасабасындан ерлішкен Рус арви бөліклеріне газ темін етілі екен. Yani arkadaşlar, vaziyetinin dehşetine bir bakınız. Borular mekanik cihetten bozulgan. Yani ne patlama ne de kütlevi bir bozgunluk haqta söz etmey. Yani anlayacağınız işgalcilerinin o kadar umurunda değil ki yalanını bir şeyge benzetmege böyle olmayacak davalar uydurmaktalar. Elbette ki biz hepimiz çok yaxşı anlayımız.
Буларның эпосы гетто içerisinde халқны тамамıyla қорқытмақ үшін yapılған bir harekettir. Ve Нариман ағанен beraber da diğer vatandaşlarımız kun devamında hayda olğanları akta malumatlarının olmaması bunun da bir ispatıdır. Tek şimdi bugün biz öğrendik ki Нариман Джелялға karşı fizik ve psikologik baskı gerçekleştirilген. Vaqt advokat Emine Avamilova bildirdi, aytqanına göre sabah Нариман Джелялмен yüz-yüze көрüşіп olған ve Нариман ağa yorgun көрінсе de өзіні tik tutaydı. Bunu biz fotolarda da göremiz ve Emine Avamilova anlata. Birçok saat devamında Нариман Джелялға karşı ağır psikologik ve fizyologik baskı gerçekleştirilgen. Onlarca saat devamında ellerinde kelepçe, başında çuval, mağaz gibi bir yerde oturgan diye Avamilova. Elbette bu yapılganlarga Ukrayna hükümeti idarecileri de tepkisini gösterdi. Başta Ukrayna prezidenti olmak üzere Dışişleri Nazirliğinde bu yapılganlarına ötkerilgen Kırım platforması ve hususan Нариман Ağa Джелялның bu platformada iştirak etkeninden bağlaylar. Ama bu aytılganlar yeterli mi? Değil. Bu yapılganlar derhal vatandaşlarımızın hapisten çıkmasına yardım edecek mi? Şüpheleneyim. Çünkü sözler arkasında hareketler olmasa sözlerinin hiçbir kıymeti yok. Bu sözlerini hareketke geçirmek ise bizim irademizdedir. Arkadaşlar, men yukarıda sonki 2-3 gün içerisinde olup geçkenlerine sadece malumat olarak böyle soğuk bir şekilde aytıp geçtim ama kalbim, akılım bağırmak istey ve feryat ve efkarımını şu an nasıl sözler ve cümlelerle ifade edeceğimi bilmeyim. Zira dilime ve boğazıma öyle düğümler vuruldu ki bu dehşetli vaziyet hepimizni gafletke sarıp alacağından sakınam. Bugün mahkemeler olup geçti. 300 binden ziyade halktan ne kadarımız mahkeme binası yanına çıkıp Нариман Ağa'nı ve diğer bizim tutulgan vatandaşlarımızı destek etti. 2 adım yol çıkıp mahkeme binası yanında durup sadece mevcudiyetimizle destek vermege bu kadar mı ağır bizge? Olmasın ağır. Lütfen. Hayda bizim asırlarca piketleştirilgen cesaretimiz bu kadar mı korkuttu bizlerini işgal? Ya Нариман Ağa tutulgan er kim olsa onu destek etmez edi mi? Çıkmaz edi mi? Dünyaya bağırmadı mı bu adaletsizliklerini? Cemaat, bugün zulümge suskan, o zulümün yardımcısı değil midir? Er birimizin borcu, birimizin sakınmak, gerek olsa destek etmek, arkasını kollamak değil midir? Bugün sükunetinin kırılma noktası değil midir? Men vatanı için alğanğa bulalanğanlarını, kurşunlarının üzerine korkmayıp ketkenlerini belki görmedim. Ne vagonlarga yüklenilip yol boyu açsız ketmekinin ne olganını bilem, ne de yakın akrabanı kömmek için elinen mezar kazmak ne olganını bilem. Ama adalet için korkmayıp, gözünü yummayıp, gece gündüz davasına ve milletine sadık olgan bir vatan evladını yaxşı bilem. Her biriniz bu vatan evladını kim olganını yaxşı bilesiniz. Zira o sonki 7 yıl devamında sizin sesiniz oldu. Bazılarımızın tuşunup da aytıp olamağanını çeşit türlü sebeplerinin ya sakınğanı için, ya korkanı ya da ifade etip olamağanı için Нариман Bey Джелял açık ve aşikar bir şekilde dünyaya bağırdı. Sizin sesiniz olğanı için şimdi bu ahiretke marum kalğanını bilesiniz mi? Mümkün olsa da 1000 kere aynı şekilde siz için hapiske düşmege razı olacağını men bilem. Нариман Ağa'nın keçenleri yayın yapkanımızda bularının hepsini yaxşı anlagan ve bilgen o, sizge çok işanganını, halkını ve vatanını ne kadar sevgenini yaxşı bilem. Bugün de bugün bu zulüm o günde yekene küçümüz, lakayt ve pervasız olmagan vatandaşlarımızın, yani siznin sesidir. Zira Kırım'da şimdi etnik temizlev kete ve bir vakitlar Stalin rejimi tarafından kullanılganlar bugün Rusya tarafından kullanılmakta. Siz bunu bizden daha yaxşı bilesiniz anda bulunganınız için. Anen bu sebepten bugün dünya turmalı. Biz turguzmalımız. Bugün zulümge suskanlar yarın bu zulümün parçası olacaktır. Buna biz yol vermelimiz. Bugün Нариман Ağa'nın sesini kesebilirler. Ama bütün halkının ve sizin dünyanın sesini kimse kesip olamaz. Dünya haydasın. Ne vakittan beri menfi, mali menfaatlar insan hayatından daha değerli oldu. Özünüzü zemanevi ve sivilizasyon dünyaya ait saygansız garbi ve kardeş ülkeler bugün haydasız.
Артық сөзлер етер, әрекет зарур деп айтмаға істейм. Бірісі бұл zulümге ve Rusiyanın халқымызға yapқан ақаретлеріне тоқта демелі. Тоқтатмалы. Тоқтатмаса, бұл zulüm erkimi yutar fark etmemiz біле. Bizim vazifemiz susmamak ve bu korkutularga aldanmamaktır. Biz tutulsa da bin çıkmak, birimiz tutulsa da bin çıkmak, bir ses kesilmişse binlerce sesle bağırmak gerekmiz. Ve dünyadan bu zulümge toxta demelerine ve hareket başlamalarına talep etmelimiz. Bizim vazifemiz vatanperver evlatlarımızı bırakmamaktır. O kadar çektin Kırım, dayan, daha çekeceğin var eken. Ama oğulların parlak geleceğin ve neslin için azap çeke. Toprak azap çeke düşmandan. Ama hiçbir şey ebedi olmağını gibi bu da ebedi değildir. Ben buna işanam. Ve umut etem ki büyük bir kuvvetli halk olarak bu yapılganlar karşısında boysunmamız. Ve yüzümüzü saklarımız. Ve mutlaka saklayacağımız. Annem vatanımızın da olğanı gibi. Sevgili arkadaşlar, Edem Akasemidliyev özleşimde canlı bağda böyle uzun bir speech oldu ama düşüncelerimi айтмаға çok istedim. Edem Aga, selamun aleyküm, merhabanız. Selamun aleyküm Gülsüm. Pek dul bir speech oldu. Pek duygu onday speech, sağ olunuz. Siz sağ olunuz çünkü biz takip etemiz biz yüz bergen hadiselerini ve ne yapabilemiz degen men böyle sualını bugün kun devamında özüme berem. Mına Kırım'dan şimdi nasıl destek beklenili bizden, Ukrayna'dan ne yapabilemiz Edem Aga bizlerge de bir yol gösteriniz. Evet, birlik olayıq. Birlik olsak, bizni bir kimse yenmez. Эти слова мы говорим всем и всегда. Пусть каждый на своем месте занимается, приносит пользу. Если это адвокаты, то они должны осуществлять защиту в судах. Если это, я не знаю, люди, которые могут передавать передачки, они должны помогать родственникам передавать передачки. Если надо родственников просто отвести на судебные процессы, эти семьи, которые сегодня оказались в такой трудной ситуации. И мы понимаем, что сегодня добавилось еще 3 политических заключенных, которые столкнулись с ужасными пытками, потому что я лично видел ребят, действительно, просто по выражению ихнего лица, по ихнему общему состоянию, мне было достаточно понять, что этих людей подвергли пыткам. Были ли это физические или психологические, но это ребята были подавлены. Пусть Аллах даст им силу, чтобы они пришли в себя, чтобы они были стойкими и это испытание прошли достойно. Edem Aga, mahkeme ketiş hakkında tarif edecek olsak, hem Nariman Aga Celal, Hasan ve Aziz Ahtemov kardeşleri, yani hiçbir illüziyalar yok edemi 2 ayga apiske şimdi onlarını taşlayacaklarını nasıl geçti mahkeme davaları, tavsiyatlarını verebilirsiniz mi? Tez mi geçti? Çabuk mu yapıldı? Nasıl oldu? Да, по избранию меры пресечения, по крайней мере, по братьям Ахтемовым прошли очень быстро. Там были адвокаты, насколько мне известно, по назначению. И ребята были в таком состоянии, что они не готовы были бороться, не готовы были доказывать свою невиновность. И поэтому эти процессы прошли очень быстро. По Нариману Джилялу, конечно же, процесс проходил долго, как обычно. Нариман Ага и выглядел хорошо. Он с нами в тот момент, когда его вели в зал судебного заседания, он смог поздороваться. Мы ему выразили слова поддержки. Мы в этот момент находились в коридоре, дожидаясь решения по административным делам. Ну, а ребята, конечно же, по ним процесс очень быстро прошел.
Нариманаға бір месседж берді ме, бір шей айтмаға етіштірді ме халыққа өзінің сесіні белке ештірмеге істегендір? Он сказал, что у него, альхамдулилля, все хорошо, и больше мы говорили, те люди, которые были в коридоре, выражая слова поддержки о том, чтобы он держался, что очень много народу собралось возле суда, что весь мир не верит в то, что в чем его обвиняют, его и ребят, и что весь мир поддерживает их. Эдем ағамына серджілерімізге дабір керекелініс айтып кечейік. Асылында ненен шымды ішғажилер қабатлай бізім семеддешлерімізні, яғни оларының избаты не ерді, не олған, анги бір насыл диверсия ақында сөз етті, яғни бұл диверсия санки сөзінің, яғни эссассызлығы абсурды сізім фікіріңіз же неден ибарет? К сожалению, я пока не защищаю по данному уголовному делу, я не видел никаких бумаг, поэтому не могу говорить о том, в чем именно их обвиняют. Но я единственное могу сказать, что в чем бы ни обвиняли крымско-татарский народ, мы все это проходили. Мы проходили в 1944-м, когда весь народ обвинили в предательстве и выслали весь народ. Сегодня крымско-татарский народ обвиняют в терроризме, пытаются показать всему миру, что мы террористы, пытаются показать, что национальный орган — это экстремисты, и сегодня показывают, что люди, которые освещали процессы, которые вели журналистскую деятельность, политическую деятельность, что они просто диверсанты, что они настолько мелочные, что они могут разменять свою жизнь или это на какую-то газовую трубу. Ну, это абсурд. В это никто не верит. В это не верят сами правоохранительные органы. Просто у кого-то слишком бурная фантазия, и кому-то захотелось назначить вот именно по этой статье людей, назначить в преступники. И сегодня мы имеем людей, которых обвиняют именно вот в такой вот статье, как подрыв газовой трубы. Эдемаға, мына біз чешет түрлі ватандашлармен лаф еттік. Бүгін омбудсмен шымды яйнымызға бағланған еді. Оларның епсі бұл япылған яны репрессиялар далғасына өткерілген Қырым платформасынен бағлай, санкидерсін бойлелікнен демек Кремль Қырым татарлардан интихам ала. Сіз бағлайсыңыз мы бұл юзберген одесселеріне Қырым платформасынен? Конечно же, конечно, можно сказать, что это связано все с крымской платформой, но Нариман Джелял не только съездил на крымскую платформу, на протяжении уже 7 лет он не стоял в стороне, он занимался общественным делом, он постоянно говорил правду, он постоянно поддерживал семьи политзаключенных, поддерживал всех, кого притесняли. Поэтому это, может быть, была последняя капля в отношении Наримана. Но не только из-за крымской платформы, а вообще из-за всей его деятельности. Я думаю, государство мстит ему за это. Мен эдемаға бұнен бірлікте мұна жұма әртесі күні демек ФСБ бинасы янында бірчоқ біздің ватандашларымыз топлашқан еді. Ве оларының 50-ден зиядесіні демек тұтып полис бөліклеріне алып кеттілер. Оларының давалары ве sonra gece оларны yolағанлары ақында сіз шақси мәлімат бердіңіз. Оларның даваларына шымды не олажақ? Штраф мы бережеклері, пара мы жазасы олажақ? Не олажақ бұл мемори даваларының нәтижесі? В тот день действительно возле здания ФСБ было задержано почти 60 человек. На всех людей выписали административные протоколы по статье 20.6.1. Это нарушение масочного режима. По санкции данной статьи составляют от 10 до 30 тысяч рублей. Эти процессы
Эти протоколы будет рассматривать Киевский районный суд. Начнутся они с 9 сентября. То есть уже некоторых людей вызвали на 9 и 10 сентября. И все эти протоколы будут рассматривать суд. Поэтому мы обязательно обеспечим людей защитой. Будут ли это адвокаты, либо это будут общественные защитники, мы посмотрим. Сегодня на 2 человек в тот день составили дополнительные протоколы по статье 19.3. Это неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. Это отец Эскендерага, одного из задержанных Ахтемовых, и родной брат одного из задержанных. Что этим хотело государство или правоохранительные органы показать? Они хотят добиться, что если вашего сына, вашего отца, вашего брата украли, и его нету 2 суток дома, и вы не знаете, где он находится, вы должны сидеть дома, вы должны, я не знаю, включить телевизор и смотреть «Россия-24», но ни в коем случае не ходить в отделение полиции, ни в коем случае не нанимать адвокатов для того, чтобы искать людей. Вы тем более ни в коем случае не должны приходить к зданию ФСБ. Именно этот был посыл дан, я думаю, всем людям. Но я думаю, что мы не должны на это каким-либо образом поддаваться, а мы должны и обязаны, даже если это не наш брат, не наш дядя, не наш сын, а просто крымский татарин, и он попал в беду, мы должны приходить и поддерживать его родственников, потому что только такого рода общественный резонанс не даст правоохранителям, не даст тем людям, которые пытают людей, издеваться над людьми, пытать людей. И только общественный резонанс дает быстро находить людей. Буня бераберликте бүгін Шевкет Усинов и Ольдар Одамановларға да 15 ғалибае геже апис жазасы үкімі шығарылды. Яғни сіз бұл даваларны дигер үш ватандашымыздың давасымен бірде-бір шекілде бағлайсыңыз ма, яда іч бағлы дегел болғанлар шымды? Все эти, как уголовное дело, как административное, все они связаны. Правоохранители хотят разделить это и показывают, что Адаманов и Усинов, в их домах был проведен обыск, они были задержаны, увезены в здание ФСБ или еще куда-то, пока нам неизвестно. После этого, по словам ребят, их выпустили, и сразу же их задержала полиция. И сегодня Киевский суд, да, действительно приговорил их к административному аресту на 14 и на 15 суток административного ареста. Я думаю, по ним просто правоохранители еще не приняли окончательного решения. То ли они будут также добавлены фигуранты уголовного дела, то ли захотят их использовать как свидетелей. Но все эти дела, конечно же, связаны. И нельзя их каким-то образом разделять. Çok sağ olun Sedem ağa, bizle bağlanıp tavsiyalarını paylaşkanınız için Allah kuvvetler bersin, yapkan işlerinizde ve yardımcı olsun diğer bizim semedişlerimizge. Sağ olunuz. Advokat Edem Semedляев bizle canlı bağdaydı. Sağ arkadaşlar, men sine yazık ki bu bölükünü yekunlemek mecburiyetindeyim. ATR telekanalının ekranlar başından ayrılmanız. Aman 3 dakikadan sonra Kırım Tatar tilinde Zaman informasyon programması sizlerine selamlayacaktır. Sonra bu studiyada Prime programmasını seyretiniz. Yarın Allah kısmet etse görüşkенше.
Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Эшетесіңіз ма? Мен ақтау ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Gittim, gidiyorum. Gitmek isterim. Türk ocağında tütmek isterim. Çettemen geçtiğim keniş çöllerde onun devesini gütmek isterim. Babamdan dinledim, dedem kim edi?
Kimlerle tuşmuş, kimlerle kalkmıştı. Geçmişin karanlık ülkelerinde hangi ocaklara ateş yakmıştı. Yaktığı ocaklar, yattığı yurtlar hangi bir baykuşlara meskin olmuştur. O şahin yigitler gürbüz ellerden o yurtlarda şimdi kimler kalmıştır? O tutun ocaklar, o yeşil çöller niçin tutmaz olmuş? Niçin solmuştur? Yigitsiz boş kalan güzel yurtlara nereden gelmişti? Baykuş bulmuştur. O atsız, hesapsız davar sürüsü hangi canavara kurban olmuştur? Dedemin gün aylan atlar koşturan meydanlar kimlere meydan olmuştur? Gittim, gidiyorum. Bakmak isterim. Sönen ocaklara yakmak isterim. Geçtiğim yerlerde her yiğit için şiirimden bir çelenk yapmak isterim. Çubar baрақ ev altında oturur. Yaxşılıqqa quyruq sallar, yamanlıqtan құтырыр. Көзчіклері бір-бір eder, tanış көрсе, dost көрсе. Мышық шарик софу болыр, ачуланса бір үрсе. Ошамай шәрлерінің шарикіне, итіне, оз өтмегін озы тапа, оз ішімен кечіне. Çubar baрақ башын егер, dostlaşır. Oz eşini ozu tapar, ozu sever, anlaşır. Zaman bolur, bir ablasa bütün koyunu kurtarır. Boğulganını sudan tutar, çimenlikке çıkarır. Көп vakitler gene fakir olmaslarga horlanır. Aram köpek degen adı er havada kullanır. Çubar barak iç maqtanmay, iç жыламай, қартая. Көзі жашлай, тіші қалмай, ayakları mayşaya, en sonunda geberdi dey, bir çukurga atalar. Birkaç yıl son çingeniler kemiklerini satalar. Hacı Giray Kırım Hanlığını tizgende 29 yaşındaydı. Tahminen 350 yıl devamında Kırım Hanlığı devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Noman Çelebici-хан Kırım Tatar Milli Kurultayını 33 yaşında tizdi. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır.
Etrafta tız koneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım diller botkasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanğa, tükürle vicdanğa. Bir kaç kaşık çın katıla, kazan kazan yalanğa. Şefkatga kin aşlangan, yurt gözleri yaşlangan. Guya akının kara ile karışması başlangan. Baba dede ülkesi, dalgalarının ökesi, buzla yatkan yuvşanlarının iniltisi, öpkesi. Aşkına atlandırdım, akılımı aldırdım. Yanmaz edim, tutaştırdım, sevmez edim, sevdirdim. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Жилял, Аға Қардаш Асанви Азиз Ахтемовлар ноябрінің 4-іне қадар апске алынды. Бөле қарарына Ахмеджеттің Киев район махкемесі шығарды. Ахтемовларны газ борусында диверсия япқанында қабатлайлар. Нариман Жилялны есе оларны bu әрекетлерге қызыштырғанында қабатлы оларақ көрелер. Махкемеде Нариман Жилялны адвокат Николай Полозов Евмения Авамилева қорчылады. Махкемеде Меджлис рейсінің муавины Қырымны терк етмеге істегі ол мағанны 4 баласы ве қартана баба солғаны үшін эвапсы белгіленмесін рижа етті. Ләкин прокуратура тарафы оны апске алмаға исрар еткен. Сторона защиты представила суду документы, свидетельствующие о том, что Нариман Жилялов не только является отцом 4 малолетних детей, но также у него на иждивении находятся 2 пожилых родителей. И при таких обстоятельствах мера пресечения должна, на мой взгляд, была быть гораздо более гуманна, нежели чем избранная судом. Суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил Нариману Джилялову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 ноября 2021 года. Защита с этим не согласна. Мы будем обжаловать. Что касается Наримана, состояние здоровья удовлетворительное. И он сегодня на суде заявил о том, что это политическое преследование за его активную гражданскую и политическую позицию. Адвокат Айдер Азаматов ве София Шабанова Аға Қардаш Азиз ве Асаннан менфаатларына қоршаламақ керек еді. Ләкин махкемені оларсыз кечіргенлер. Азаматов махкеме салонына кіріп біле етіштірмеген. София Шабанова сыңғырланув тедбірі белгіленген сон махкеме салонына кіріп олған. Оның сөздеріне көре Ахтемовлар басқа алтында бұлына. Олар сойсоплары белгілеген адвокатлардан вазгечіп, апске алынмаларына разы олғанлары. Ребята как-то неадекватно, очень странно себя вели, не поднимали голову. Такое было ощущение, что они ничего не слышат. Я все-таки пробилась в зал судебного заседания, подошла к Азизу, сказала: я твой адвокат. Сначала я подписала соглашение с твоим отцом, вот сегодня с женой. В это же время позвонила жена, а Азиз заученными словами сказал: я от вас отказываюсь, у меня есть адвокат. И я говорю: что ты делаешь? Вот родственники беспокоятся. А он сидит, и он просто ни на что не реагирует. И
И еще хочу сказать, меня очень поразила реакция следователя, который мне сказал: вы все-таки сюда зашли, и также повернулся и угрожающе сказал Азизу: ты что, все-таки будешь с ней работать? То есть я считаю, что под давлением и Азиз, и Асан пока не хотят с нами работать, это мое предположение, потому что я считаю, что это неадекватное поведение, когда все родственники просят, жена просит, и люди отказываются от адвокатского соглашения и соглашаются на других адвокатов. Такой может быть только в одном случае, когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Только со слов очевидцев, которые его видели, он очень сильно подавлен, к нему даже пытались обратиться родственники, близкие, у него опущена голова, и вот такое ощущение, что ему сказали: даже не поднимай голову, не смотри, ни с кем не общайся, иначе будут какие-то там предпринимать меры, я так допускаю. Я, безусловно, сейчас буду готовить апелляционную жалобу на избрание меры пресечения, потому что надо прекратить этот беспредел, связанный с недопуском защитников, с оказанием давления на наших подзащитных. Ахмеджетнің Ишгалжилер Махкемесі Шевкет Усейнов, Эльдар Удамановны Ишгалжи полис хадимлерінің талапларына бойсунмағаны үшін 14-15 күнге mahkum etті. Эксінді сентябрь 3-4 күнлері полис тарамалары ве евлерінде тінтулер кечірілген сон тұтып қачырған еділер. Адвокат Лили Гемиджинан сөздеріне көре махкеме отырышында Эльдар Удаманов тінтувден сон башына чувал кидіріп, оны бір күнден зияде белі олмаған ерде тұтқанларыны хабер еткен. Sonra белі олғанына көре бұл Ахмеджет Авалиманнан полис бөлігі екен. Анда оңа не аш, не су бергенлер. Эльдар Удамановнан бұтын весиқаларыны тұтып алып, оны Шевкет Усейновнен шығарып ебергенлер. Ама йықылмаға аз қалған еркеклер салғыр бойы кеткенлері вақыт Ишгалжи полис хадимлері оларына тоқтатып весиқаларыны талап еткен. Янларында весиқалары олмағаны үшін оларына тұтып полис хадимлерінің талапларыны еріне кетірмегенлері үшін қабатлы оларақ таныдылар. Данное правонарушение, по мнению сотрудников полиции, заключалось в том, что они кричали и Усейнову, и Адаманову представить документы, они отказались, а потом, собственно, отказались садиться в машину, активно сопротивлялись ногами, руками, для того, чтобы не сесть в машину полиции. При этом суд прошел в таком очень ускоренном режиме, стороне защиты было отказано введение аудиозаписи, сторона защиты намеревается дойти до международных инстанций в обжаловании данного постановления. Эльдар Адаманов на сегодняшнем судебном заседании жаловался на головную боль. Я вынуждена была дать ему лекарства. Чувствовал себя очень плохо и был очень слаб. Тем не менее, отправился отбывать административное наказание в изолятор временного содержания города Симферополя. 10-15 күнлік апыс мұдетлеріні Ишгалжилер Махкемесі Эскендер Ахтемов ве жиені Арсен Ахтемовқа белгіледі. Эскендер аға диверсияда қабатланып тұтылған Азиз Ахтемовның бабасыдыр. Арсен есе айны дава бойынша тұтылған Асан Ахтемовның доғмыш қардашы. Оларны Ишгалжи полис хадимлеріне Ахмеджетте ФСБ бинасы янында инсанлар яқаланғаны вақыт бойсунмағанында қабатлы оларақ таныдылар. О вақыт онлар же инсан 3-4 сентябрь күнлері тінтулерден сон қырсызланған 5 қырым татары не ерде олғанны сорамаға келді. Русия құбетшілері күш қолланып, топлашқан инсанларыны яқалап автобусқа ташлады. Олар арасында меджлис азалары Лемар Юнусов, Шевкет Қайбулаев, Құрылтайның сайлав комиссия рейсі Заир Смедля бар еді. Эпсіні полис бөліклерін алып кеттілер. Анда оларыны ақшамға же тұттылар. Уммен алғанда 58 инсанға низбетен мемори протокол түзілді. 56 инсанны карантин сыңырламаларыны бозғанында қабатлайлар. Оларға низбетен махкемелер башқа күнлері кечіріле біле. Азатлықтан қанунсыз марум етме ве мескен тиіл мемезлігі ақ бұзылмасы. Қырым прокуратурасы Ишгалжилер тарафындан 5 қырым татары тұтылмасы себебінден дава башлатты. Сөз сентябрінің 3 ве 4-інде кечірілген полис тарамалар аққында кетмекте. О вақыт Эльдар Удаманов, Шевкет Усейнов, Азиз ве Асан Ахтемовлар Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Жилял тұтылған еді. Қырым прокуратурасында ишғал Қырымда өткерілген бір қанунсыз тарамалар ве тевкіфлеріні қайд етілгенні білдірелер.
Держава-окупант продовжує політику, що спрямована на переслідування, репресії та утиски громадян України, які фактично за останні 7,5 років стали заручниками окупаційного режиму. Жума ве жума эртесі күні ишгалчылар тарафындан тұтылған Меджлис рейсінен Борынжы Муавина Нариман Жилял ве башқа Қырым татарларына дерал азат етмеге. Бөле талапнен Америка Бірлешкен Девлетлері Русияге мұражат етті. Аризада қайдетілгенне көре, Америка Бірлешкен Девлетлері Қырым платформасы саммит өткерілген вақыт Қырым бұ Украина деп Украинанын суверенитеті ве топрақ бүтінлігіні дестеклегенні таздықлады. Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня заступника голови кримсько-татарського Меджлісу Нарімана Джеляла та принаймні 45 інших кримських татар російською окупаційною владою в Криму. Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Türkiye Dışişleri Nazirligi Qrim tatar faali, siyasetchi, jurnalist ve Medjlis reisinin Borынжы Muvavina Narimon Жилял ve da 4 Qrim tatarının sentyabrının 3 ve 4'ünde tutulmasının rahatsızlığını bildirdi. Bunu nazirlikning matbuot katibi Tanju Bilgich qayd etdi. O tutulgan, mumkin olgani qadar tez evga qaytarilajagini umid etib, Turkiya Qrimda o'tkazilgan voqealarni nazorat etmoqda deb qayd etdi. Ми отримали звістку про те, що перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял був затриманий і доставлений у невідоме місце після обшуку в його будинку в Криму вранці 4 вересня, і з того часу від нього нічого не було чутно. Ми з занепокоєнням стежимо за розвитком подій і очікуємо, що Наріман Джелял і 4 інших затриманих кримських татар якомога швидше повернуться до своїх домівок і сімей. Україна да Авропа Бірлігінің темсілчілігі Наріман Джелял ве да 4 Qrim татарынан тінтөвлер ве оларының тұтылмасындан себеп өз наразылығыны білдірді. Украинада Авропа Бірлігінің темсілчісі Матти Масикасы бұл инсан ақларының жидді бозылмасы деп сая. Засуджую обшуки та затримання Росією 5 кримських татар разом із заступником голови Меджлісу Наріманом Джелялом. Вони мають бути негайно звільнені. Жахливі порушення прав людини, які чиняться в Криму з часів його незаконної анексії, мають бути зупинені. Крим – це Україна. Qrimda 37 senesi gibi Putin qatil. Qrim tatarlardan ellerinizni çekip yaramadаны azat etiniz. Böyle şehirler ve yangi tutulgan siyasi mabuslarının resimlerinin 100'den ziyade kişi Kiyevdeki Rus elçiligi binası önünde toplaştı. İnsanlar işgal etilgen Yarımadada Qrim tatarlar ve diğer Ukrayna vatandaşlarına karşı jinayi davalar uydurulmasını ve takiplerini toxtatmağa talap etti. Şimdilik siyasi mabuslarının sayısı 100'den arttı. Medjlis reisinin Borынжы Muvavina Narimon Жилял ve екі doğmuş ağa qardaş olgan Asan ve Aziz Ахтемовларының диверсияда қабатланмасына hiç bir esassız tek Qrim platforması için intikam деп sayalar. Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! 23 серпня, коли російські спецслужби вони пересвідчилися, що кримська платформа вдається. Російські окупанти одразу закладають декілька таких основ, щоб на їх базі вже розігнати звинувачення проти наших людей. І оцей так званий вибух газомережі, про який ніхто не знає і не слухав, а було якесь повідомлення глухе. Нам якісь механічні царапини, щось таке. Вони це все підігнали під те, щоб звинувачити наших людей. Ця стаття просто абсолютно безглузда. Будуть звинувачувати у диверсії, це, напевно, вони самі створили. Але більш того, я думаю, що ми станемо свідками нової хвилі переслідувань за сфабрикованою справою, де будуть звинувачувати начебто, що члени Меджлісу кримсько-татарського народу винні якихось протиправних діях. Це буде ще одна кримінальна справа, через яку Росія буде намагатися дискредитувати Меджліс кримсько-татарського народу. Перед платформой накануне приехал Нариман с группой наших членов Меджлиса и делегатов Курултая. В принципе, они понимали, что они приняли решение, и обратная дорога может быть очень-очень такой сложной. Да? Я не скажу трагической, потому что борьба — это есть путь, по которому ты либо идешь, либо отходишь в сторону. Они идут вот по пути борьбы, и все эти годы показывают и Украине, и всему миру, и в первую очередь этому преступнику, что они будут бороться до конца. Нібито двоє затриманих, Ахтемов Азіз і Ахтемов Асан, це двоюродні брати, щоб ви просто знали.
що вони нібито відмовилися від тих адвокатів, яких найняли, з якими заключили договори їх батьки. Ми зрозуміли, що там наших людей катують, здійснюють психологічний тиск для того, щоб добитися від них таких визнань і проти себе, і оговорити інших. Нариман был главным, есть главным рупором этой свободы и голоса всех свободных людей в Крыму. И, естественно, они позарились на этот главный рупор в Крыму. Я очень надеюсь, что Нариман будет в ближайшее время свободен, и мы его сможем увидеть здесь рядом. Он эти 7,5 лет тоже вот выходил с такими фотографиями политзаключенных и требовал их освобождения. Ці люди були тут на Кримській платформі, вони не бояться висловити свою позицію, не бояться жити при цьому в Криму, не бояться жити на власній землі і не бояться транслювати по відношенню до Кремля свою зневагу і впевненість у правоті власного світогляду. Хотів би обратитися к Украине или к нынешней власти Украины. Наверное, хватит заигрывать с Путиным. Надо жестко определиться, прекратить всякие торговые взаимоотношения с Россией и готовить предложение на Крымскую платформу. Это хороший майданчик для дальнейшей деятельности Украины. Россия геть из Криму! Россия геть из Крыму! Геть из Крыму! Я надеюсь, что за этим черным днем придет тот день, когда все политзаключенные, наши братья крымские татары, будут на свободе. Империя зла рано или поздно разрушится. Сегодня собралось то количество людей, которые смогли быстро отреагировать на призыв. Но нас миллионы, и мы будем бороться. Мы будем также работать и с российскими гражданами, которые должны жить в свободной стране, а не в преступной, чиновники которой нарушают собственное законодательство, проводя обыски ночью в домах наших соотечественников. Поэтому мы сегодня собрались для того, чтобы проявить солидарность с нашими соотечественниками. Мы собрались для того, чтобы продемонстрировать Российской Федерации, преступным чиновникам, что мы не остановимся и будем бороться за наших соотечественников и продолжать борьбу. Москвада президент мемориеті янында Қырым татарларға қол тұтмақ үшін наразылықта иштирак еткен Анна Кречетова, Александр Николай Рикрубацкий тұтылғанлар. Рикрубацкийлерінің еллерінде Қырым татарларының рус апсханелеріне сүргін етілмесіні тоқтатыңыз. Қырым татарларға қаршы басқы Русия үшін масқаралық языларының плакатларını тұтайды. Анна Кречетова шымды 1937-1944 сенелері дегел. Ұныттыңыз мы? Бұтын халқыны тақып етмеге олмаз. Қырым татарлар террорчылар дегел. Бөлелікнен олар Нариман Желялведа 4 Қырым татарының тұтылмасына қаршы наразылық білдірді. Наразыларыны ерлі полис бөліклерінден біріне алып кеттілер. Так вот, с третьего раза удалось завести полицейскую машину и задержанного увозят. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР, и это Prime Мацарский, программа, которую веду я, Юрий Мацарский, и пытаюсь рассказать, что же происходит и происходило в последние дни в мире. Ну и вот бегом сразу отправляемся к нашему традиционному дайджесту, попытаемся разобраться с самыми интересными, с самыми такими важными вещами, которые происходили по всей планете в последние несколько дней. Начинаем с Соединенных Штатов Америки. Там, в общем-то, происходит очень интересное событие. Комиссия по помилованиям штата Калифорния разрешила помиловать человека по имени Сирхан Сирхан. Этот человек, он палестинец по происхождению, гражданин Иордании. 53 года этот человек сидит в тюрьме. Сидит он потому, что его признали виновным в убийстве сенатора Роберта Кеннеди. Это родной брат Джона Фиджеральда Кеннеди, человек, который как раз тогда, в конце 60-х, вскоре после убийства брата, хотел баллотироваться и собирался баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки. Вот тогда еще молодой Сирхан Сирхан убил его, застрелил во время выступления в Калифорнии. Сирхан Сирхан объяснял это следующим. Он объяснял, что победа Кеннеди-младшего может привести к тому, что Кеннеди поставит Израилю бомбардировщики, которые могут быть использованы для борьбы, для войны Израиля против палестинцев. И как палестинец Сирхан Сирхан решил вот выступить, что называется, на опережение и убить Роберта Кеннеди. Интересно вот что, он уже 16 раз подавал прошение о помиловании, и 15 раз это прошение отклонялось. И только в 16-й раз, вот сейчас, комиссия по помилованиям, специальный как раз властный орган, который рассматривает такого рода обращения, посчитал возможным все-таки Сирхана Сирхана освободить. Любопытно и вот еще что. У Роберта Кеннеди, покойного Роберта Кеннеди, 9 детей. Сейчас, понятно, они уже все в годах. 53 года прошло с момента убийства Роберта Кеннеди. Так вот, 2 из 9 детей высказались за освобождение Сирхана Сирхана, заявили о том, что да, он уже отбыл, его тогда приговорили к пожизненному, он уже отбыл достаточно за решеткой, и он может быть освобожден. Ну и, соответственно, сразу после освобождения депортирован в Иорданию гражданином, который он является. Еще 6 детей высказались против, сказали, что они против освобождения убийцы, их отца. Но сейчас уже повлиять на какое-то окончательное решение никто из детей Кеннеди не сможет, ни те, которые за, ни те, которые против. Все сейчас в руках у одного единственного человека. Человек этот является губернатором штата Калифорния по закону. Если вот комиссия по помилованиям решает, что кого-то можно помиловать, дальше решение остается только за губернатором. У этого губернатора теперь есть полгода для того, чтобы решить, освобождать Сирхана Сирхана или оставить его за решеткой еще на несколько лет, до тех пор, пока не подойдет очередной срок подачи заявления о помиловании. Это не каждый год можно сделать, должен проходить какой-то определенный срок, в каждом этапе свой. Вот, соответственно, это для Сирхана Сирхана будет уже 17-я попытка добиться помилования. Что ж, из США переносимся в Южную Америку, в Бразилию. Там правительство тамошнее, президент и вставший на их сторону Верховный или Конституционный суд страны приняли решение о законности целого ряда актов, которые по большому счету позволяют отбирать землю у индейцев, у коренного населения Бразилии, у тех людей, которые часто еще живут в лесах и за счет лесов Амазонии. Эти люди протестуют, они
они устроили целый такой, я бы сравнил это во многом отчасти с Майданом, потому что они разбили палаточные лагеря, они готовятся к обороне, и они называют эти законные акты геноцидом. Это не преувеличение, потому что огромное количество людей, десятки тысяч индейцев живут за счет лесов Амазонии. Плюс ко всему существуют еще и те племена, которые не вступили еще в контакт с цивилизацией, с той цивилизацией, вот, представителями которой мы, в частности, являемся. Они живут там, в Амазонии, и не представляют, не знают ничего ни об автомобилях, ни о интернете, ни о промышленности. И вот если сейчас туда придут какие-то крестьяне, если туда придут заводы, если их леса будут вырублены, эти племена окажутся вообще полностью вне своей привычной среды обитания. Они окажутся в каком-то совершенно новом для себя мире. Они еще, кстати, вдобавок ко всему, совершенно не готовы к встрече с привычными для нас заболеваниями. И те микробы, которые вызывают для большинства из нас безобидный грипп или какие-нибудь еще другие болезни, для них могут оказаться смертельными. Поэтому, когда индейцы, когда аборигены Амазонии говорят о том, что законы, которые отнимают у них леса и передают эти леса в пользование крестьянам или в пользование лесозаготовителям. Вот когда они говорят, что эти законы это законы геноцида, они, в общем-то, говорят это без преувеличения, потому что, скорее всего, приход новой индустрии, приход современного сельского хозяйства, вырубка лесов, появление на месте амазонских джунглей, городов, ферм и заводов действительно приведет к смерти большого количества аборигенов, большого количества коренных жителей, в том числе и тех коренных жителей, которые в принципе не знакомы еще с современной цивилизацией. Так что это, да, это действительно такая настоящая борьба, настоящая война за будущее аборигенов Амазонии. Что ж, пожелаем удачи им в этой борьбе, переносимся в Швейцарию. Как понять швейцарцам, что лето подходит к концу и начинается осень? А очень просто. Нужно посмотреть на небо. Если увидишь в небе летящую корову, это не фигура речи, значит, действительно лето закончилось. Что происходит? Дело в том, что, как и во многих других странах, в Швейцарии на летний период коров отправляют пастись на высокогорные луга. А потом, когда приходит время перебираться им поближе к домам, поближе к тем фермам, где живут их хозяева, выясняется, что многие коровы пострадали, где-то там ранили свои ноги, повредили копыта, и самостоятельно спуститься откуда-то с высокогорных пастбищ они не в состоянии. А там, кстати, по-настоящему высокогорные пастбища до 2000 метров. И вот их вот так вот эвакуируют коров, вертолетами. Прям вот как в старом советском фильме «Мимино», но там это был такой комедийный ход, это жанр подразумевал такой ход. А в Швейцарии это совершенно нормальная история. Десятки коров, не одну, не две, десятки коров, которые не могли самостоятельно спуститься с вот этих вот пастбищ, расположенных на высоте 1900 и выше и больше метров, вот так вот отправляют их хозяевам, вертолетами переправляют и говорят о том, что слушайте, да, вот у нас по-другому мы не можем позволить себе. Мы не можем бросить там этих коров умирать. Мы не можем этих коров оставить где-то там, значит, в высокогорных местах оставаться на зиму. Сейчас придут холода, сейчас начнутся дожди. Их нужно так или иначе переправить поближе к их родным фермам. И если те из них, которые не ранены, которые могут спокойно ходить, спускаются не быстро, постепенно, на это часто уходит много дней, то вот раненые коровы, да, их приходится эвакуировать вертолетами. Вот такие вот швейцарцы, вот у них как жизнь проходит. Что ж, из Швейцарии в Гренландию. Вообще, на самом деле, казалось, да, что эпоха великих географических открытий давно в прошлом, что на Земле мы уже все знаем, уже нет никаких белых пятен на карте, что ученые, исследователи побывали везде, описали все. Но выясняется, нет. Открыли новый остров, судя по всему, это самый северный остров на планете.
И открыли его совершенно случайно. Ученые, международная группа ученых отправилась с исследовательской миссией на остров, который называется Оодаак. Этот остров, он был открыт в 1976, по-моему, году. Он чуть к северу от Гренландии, и вот ученые отправились с какой-то целью исследовать его. Но выяснилось, что они промахнулись и приземлились на совсем другой остров, расположенный в 780 метрах севернее. То есть они только тогда, когда прилетели и приземлились, и включили какие-то свои GPS-навигаторы, поняли, что они вовсе не на острове Оодаак, на который они летели, а на совсем другом клочке суши, который до этого не был известен. Этот клочок суши совсем небольшой. Вы видите, он пара десятков квадратных метров, может быть, там около 100 квадратных метров этот клочок суши. Но, тем не менее, до того момента, как на него случайно не приземлились ученые, о нем никто ничего не знал. Причем он был, я повторюсь, меньше, чем в километре от другого острова, который считался самым северным. Теперь придется перерисовывать карты, переписывать энциклопедии и писать, что самым северным островом является больше не Оодаак, а совсем другой остров, совсем другой маленький кусочек суши. Там суша такая себе относительно, да, там грязь, камни, ну и может быть что-то еще есть. Жить там, естественно, нельзя. Он совершенно не приспособлен для человеческого обитания, но тем не менее. Формально это остров, формально это суша, более того, формально это самый северный кусок суши из тех, что сейчас известны человечеству. Ему уже предложили дать название на гренландском языке. Произнести это название на гренландском я не смогу. Оодаак я еще как-то могу по-гренландски произнести. А вот то название, которое предлагают дать его соседу, я вообще даже пытаться не буду, потому что сломаю язык и в общем, и программу придется прекращать. Поэтому просто скажу, как переводится это словосочетание с гренландского. Так вот, этот остров предлагается назвать таким образом, чтобы его название на привычном нам языке звучало как «самый северный остров» или там «самый северный на свете остров». В общем, понятно сразу, да? Даже не надо будет искать, а где этот остров находится. От Гренландии, гренландский язык, значит, где-то чуть севернее от Гренландии. Где чуть севернее? А вот самый северный кусочек суши от Гренландии – это и есть тот самый остров. Что ж, с севера мы переносимся на юг. В Австралии произошла достаточно, как мне кажется, любопытная история. В одном из сиднейских супермаркетов женщина наткнулась на гигантскую змею. Когда я говорю гигантскую, она действительно гигантская. 3-метровая змея вот буквально вылезла из полки супермаркета, сидела там где-то, значит, среди то ли специй, то ли каких-то сухих продуктов, сидела змея 3-метровой длины. То есть каким-то образом незамеченная змея пролезла, 3-метровая змея пролезла в супермаркет, пролезла в магазин, нашла какой-то ход к полке. Судя по всему, на этой полке решила чем-то поживиться. И вот в этот момент на змею наткнулась покупательница, которую зовут Хилайна Алати. Она не растерялась, смогла сначала снять эту змею на свой мобильный телефон, а потом еще и поймать эту змею, в какой-то пакет ее упаковать и вывести куда-то в дикую природу. Почему так произошло? Потому что совершенно случайно, это невероятное стечение обстоятельств, вот эта вот женщина Хилайна Алати оказалась подготовленной, профессиональной змееловкой. Оказывается, в Австралии это, не то чтобы прям распространенная профессия, но тем не менее, поскольку в Австралии огромное количество опасных животных существует бок о бок с человеком, поскольку Австралия — это континент, на котором существует безумное количество самых разных видов живых существ, многие из которых представляют опасность для человека, то вот там действительно есть некоторое количество людей, специализирующихся на работе, на поимке, на каком-то обращении с опасными животными. И вот эта вот Хилайна Алати оказалась тренированной змееловкой, поэтому она не растерялась, увидев змею, достаточно быстро определила, что это 3-метровый питон не ядовитый, но тем не менее, как и любое дикое животное таких размеров, все-таки может представлять какую-то опасность для человека. Она его ловко так, этого питона в пакетик, и из пакетика, как вы видите, где-то потом выпустила на природе, и таким
таким образом спасла, может быть, спасла кого-то из других посетителей от сердечного удара, еще и змею обезопасила, ну, потому что как мог еще какой-нибудь другой человек повести? Могли начать бить змею, могли, может быть, еще как-то с ней расправиться. А тут все оказались целы. Змее повезло, что она вылезла навстречу профессиональной змееловке. Что ж, последняя история для сегодняшнего дайджеста – это история из Туниса. Я рассказывал в середине, не в середине, уже ближе к концу июля, о том, что в этой североафриканской стране президент Каис Саид ввел чрезвычайное положение на месяц. И 25 августа это чрезвычайное положение должно было быть закончено, по крайней мере, так предписывал закон. Что сделал Каис Саид? Он ввел в действие статью Конституции, которая приостанавливает работу парламента и позволяет самому президенту, плюс ко всему еще и распустить правительство, и взять на себя всю полноту власти Кабинета министров, парламента, помимо его президентской, еще и часть судебной власти оказались сконцентрированы в руках президента. Он обещал, что через 30 дней возобновит работу парламента, но накануне истечения этого срока, то есть 24 июля, распространил заявление, 24 августа, распространил заявление, в котором сообщил: нет, не буду я восстанавливать работу парламента, продлеваю я еще на какой-то срок действия чрезвычайного положения. Это уже входит в противоречие с Конституцией, но дело в том, что Конституционный суд-то тоже не работает. Конституционный суд тоже по большому счету приостановлен. И указать Каису Саиду на то, что он действует как-то немножко в нарушение, собственно говоря, той самой Конституции, в работе над которой он принимал непосредственное участие, потому что он специалист по конституционному праву, в общем, некому. Ну, кроме, может быть, международных организаций. Amnesty International уже обратила внимание на то, что нескольким десяткам жителям, гражданам Туниса запретили без всякой мотивации, запретили выезд из страны. Собственно говоря, по закону запретить людям выезжать из страны могут только суды, но сейчас уже вне всяких судебных решений, как сообщает Amnesty International, были вынесены такие вот запреты людям покидать страну. И Amnesty International требует от Каиса Саида, во-первых, отменить эти странные решения о запрете людям покидать Тунис, а во-вторых, все-таки каким-то образом отменить уже действующее решение о чрезвычайном положении в стране. Каис Саид пока никак на это не отвечает, он пользуется поддержкой большинства населения страны по той простой причине, что парламент и правительство, большая часть населения обвиняют в очень плохом реагировании на пандемию, в том, что из-за пандемии серьезный провал в экономике. И вот у Каиса Саида сейчас пока еще остается огромный кредит доверия, выданный ему населением. Как он дальше будет распоряжаться, нам остается только наблюдать, но пока он уже действует вне установленных, по большому счету, им же самих законных рамок, которые распространялись, повторюсь, только до 25 августа. Он мог быть единоличным диктатором только месяц. Теперь уже у этой его диктатуры единоличной нет никаких конституционных обоснований. Что ж, будем наверняка следить за тем, что происходит в Тунисе. Наверняка еще не раз и не два вернемся в эту североафриканскую страну, а пока переходим к той стране, за которой следим все, за которой следим последние несколько недель очень пристально. Будем говорить об Афганистане. Все ближе и ближе все ближе и ближе дата окончательного вывода американских войск из Афганистана. Афганистан — это та тема, большая тема, которую сегодня буду долго и так очень обстоятельно разбирать. И хотел бы начать вот с чего. Вот действительно все ближе вывод войск, но все более непонятна судьба тех людей, которые останутся в Афганистане после вывода американских войск, тех людей, которые бы хотели, наверное, выбраться оттуда. Вот это вот сейчас на видео, это такой ролик, который сняло антиталибское сопротивление. Вот тот самый Северный альянс, который сейчас в Паншерском ущелье собирается для того, чтобы противостоять Талибану. Судя по описанию этого видео, которое представил сам Северный альянс, это представители
самых разных деревень и городов, которые стягиваются как раз туда, ближе к штабу Северного альянса, для того, чтобы вступить в это ополчение, для того, чтобы дать бой Талибану. Собственно, представители Северного альянса говорят, что в течение последних 20 лет они готовились к чему-то подобному, копили оружие, готовились к защите Панджшерского ущелья, которое вот сейчас, по большому счету, остается последним таким регионом, который не взят еще талибами. И в этом Панджшерском ущелье они готовятся не пустить, во-первых, туда талибов ни при каких обстоятельствах, а во-вторых, дать при возможности дать еще и бой талибам за пределами этого Панджшерского ущелья. Чем, собственно говоря, Панджшерское ущелье удобно для обороны? Это, такой настоящая крепость природная. В нее есть только один вход, одна единственная дорога, которую можно заблокировать с помощью артиллерии, крупнокалиберных пулеметов и фактически запереть тем самым вход в это самое Панджшерское ущелье. Можно, конечно, попытаться талибам пробраться через горы, но эти горы просто каменистые, такие скалистые образования, почти без каких-то зеленых укрытий. И вот при попытке преодолеть эти горы талибы будут просто как на ладони. Их можно будет прекрасно видеть, их можно будет прекрасно расстрелять из всевозможного оружия. А известно, что у Северного альянса есть уже и танки, есть и артиллерия, есть крупнокалиберные пулеметы, есть какое-то зенитное вооружение. То есть, по большому счету, они смогут дать бой талибам, если те попытаются полезть через горы. Понятно, что у талибов есть и сейчас возможность воспользоваться, например, у них после того, как ушли американцы, после того, как ушли другие представители армий западных, в руках у талибов оказалось тысячи, а то и десятки тысяч приборов ночного видения, и они по большому счету могут воспользоваться этими приборами ночного видения для того, чтобы попытаться ночью пролезть через горы, но это скорее из области фантастики. А вот что не из области фантастики, так это теперь военно-воздушные силы талибов. Они захватили большое количество самолетов и вертолетов и хвастаются этим в соцсетях. У нас даже есть видео, на котором как раз ребята из Талибана ходят по летному полю и показывают, какие теперь у них есть трофеи. Вот посмотрите, в основном это советские ударные атакующие вертолеты и советского же производства транспортная авиация. Судя по той информации, которая сейчас есть, она такая полуофициальная, потому что реальной картины мы не получим. Но вот судя по полуофициальной информации, сотни самолетов и вертолетов оказались сейчас в руках у талибов. Понятно, что не все из них могут летать, понятно, что часть из них требует ремонта, но тем не менее, есть такой термин как раз в инженерии, который называется каннибализация. Этим термином он используется для описания процесса снятия необходимых запчастей с одной единицы техники для того, чтобы потом эту запчасть установить на другую единицу техники. То есть какая-то часть этих вертолетов и самолетов подвергнется каннибализации, с них снимут детали для того, чтобы потом установить на другие вертолеты и самолеты и дать им возможность летать и воевать. Кстати, не только самолеты и вертолеты, не только приборы ночного видения, не только десятки, а может быть и сотни тысяч винтовок, пистолетов и пулеметов американского и другого западного производства оказались сейчас в руках у талибов. Оказалось в руках у талибов большое количество наземной военной техники. И, среди прочего, вот они показывают, на одном единственном канадском складе они захватили 40 единиц бронетехники. Это один единственный склад. На самом деле,
количество техники идет на тысячи бронемашин, бронеавтомобилей, БТРов и легко бронированных автомобилей. Вот это современная техника с хорошим вооружением, с современными системами жизнеобеспечения во время боевых действий. Все это оказалось в руках талибов. Одних грузовиков, которые необходимы для быстрой переброски сил на большие расстояния, сейчас в руках у талибов около 8 тысяч пикапов, наверное, примерно столько же. То есть они получили в свое распоряжение огромное количество техники, огромное количество вооружений, которыми могут воспользоваться для того, чтобы воевать против своих противников. Кто главный противник сейчас у талибов? Это даже не окопавшиеся в Панджшерском ущелье представители Северного альянса, а это представители ИГИЛа, местной центральноазиатской ветви ИГИЛа, которая называется Вилаят Хорасан. Вот с ними, скорее всего, сейчас и окажутся втянуты в серьезную войну талибы. Именно с игиловцами им предстоит разбираться. Именно игиловцы будут бросать самый большой вызов власти талибов. Вот, например, те самые взрывы рядом с аэропортом Кабула во время продолжающейся еще сейчас эвакуации, определенно были совершены представителями ИГИЛа. Совершенно точно это были игиловцы, которые таким образом пытались дискредитировать и талибов, пытались дискредитировать и американцев, и вообще все это сотрудничество. Дело в том, что в последнее время и талибы, и американцы действительно начали сотрудничать. Они долгое время были непримиримыми врагами, но из-за опасности, которую и для тех, и для других начал представлять местный ИГИЛ, они начали сотрудничать, в том числе, например, делиться развединформацией, и американцы даже помогали в несколько раз в наступлении талибов на позиции ИГИЛ, предоставляли информацию с дронов, с разведдронов, для того, чтобы талибы могли эффективнее воевать против этого самого ИГИЛа. Американцы сейчас продолжают эвакуацию тех людей, которых они обещали эвакуировать. Уже десятки тысяч людей отправились в США и в союзные американцам страны. Что-то подобное уже происходило во Вьетнаме. Что-то подобное происходило после того, как американцы покинули Вьетнам. Кстати, тогда, после того, как американцы покинули Вьетнам, их врагам тоже тогда досталось большое количество техники, большое количество вооружений. Вообще огромное количество параллелей сейчас напрашивается между американским участием в войне во Вьетнаме и американским участием в войне в Афганистане. Я сейчас не буду все эти параллели проводить. Давайте посмотрим сюжет, и вот каждый сможет сам увидеть, как много общего у той, очень уже давней, ушедшей в историю Вьетнамской войны и той войной, которая все еще продолжается в Афганистане. Вьетнамская война стала лишь финальной частью конфликта, начавшегося еще в конце XIX века. В 1887 году французская армия заняла обширные территории Юго-Западной Азии, изгнав оттуда прежних хозяев – китайцев. На этих территориях Париж образовал свою азиатскую колонию, получившую название «Французский Индокитай». Включала эта колония и территорию нынешнего Вьетнама. Вскоре после начала Второй мировой войны Франция капитулировала перед нацистской Германией. Частью территория была занята немцами, а во французском Индокитае развернули свои войска немецкие союзники – японцы. Таким образом, вместо одного оккупанта во Вьетнаме появилось сразу два – Франция и Япония. Для борьбы против двух колониальных империй в годы Второй мировой во Вьетнаме была создана Лига освобождения Вьетнама, известная как Вьетминь. Возглавил Лигу вьетнамец Хо Ши Мин, в молодости увлекавшийся националистическими идеями. К концу Второй мировой Хо Ши Мин был уже коммунистом и мечтал о строительстве нового социалистического Вьетнама. Это вовсе не мешало Соединенным Штатам поддерживать его самого и его организацию. Вашингтон видел в них самых боеспособных партнеров по борьбе с японцами и исправно отправлял Вьетминю оружие и боеприпасы. Вместе с бойцами Хо Ши Мина во Вьетнаме даже какое-то время действовали агенты американского управления стратегических служб. Так тогда называлась знаменитая ныне ЦРУ. После окончания Второй мировой и ухода японских войск Вьетминь продолжил войну против Франции и установленного ею марионеточного правительства. Отряды
Команды Хошимина захватили север Вьетнама, на территории которого провозгласили Демократическую Республику Вьетнам. Южная часть страны со столицей в Сайгоне осталась за профранцузскими силами. Именно в Сайгоне, к слову, проходил армейскую службу французский актер Ален Делон, в начале 50-х годов прошлого века добровольно вступивший в морскую пехоту и отправившийся воевать за сохранение колониальной империи. Но усилия Делона и десятков тысяч его французских товарищей к успеху не привели. Империя трещала по швам, и Парижу никак не удавалось ее удержать. Поворотной точкой в борьбе Франции с Хошимином и Вьетминем стало 7 мая 1954 года. Именно в этот день капитуляции 10 тысяч французских солдат и офицеров закончилась растянувшаяся на много недель битва у поселка Дьон-Бьон-Фу. Французское общество было потрясено потерями и требовало прекращения войны. Париж поспешил заключить мирное соглашение с коммунистами, предписывающее в скором будущем сформировать единое правительство и объединить две части Вьетнама. А после этого французская армия покинула Азию. Место французов вскоре заняли американцы, давно уже опосредованно принимавшие участие во вьетнамском конфликте. Париж, умело манипулируя страхами Вашингтона, убедил правительство США взять на себя львиную долю расходов на войну против коммунистов, и именно необходимостью не допустить распространения коммунизма в Азии объясняли американские политики решение о военной и финансовой поддержке южного антикоммунистического правительства Вьетнама. Коррумпированное и неспособное к диалогу, это правительство не только не победило северных коммунистов, но и настроило против себя многих жителей Юга, влившихся в движение сопротивления. Называлось это движение «Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама» или Вьетконг. Его победа над слабым, но ориентированным на США правительством, считали в Вашингтоне, приведет к тому, что сначала Вьетнам, а затем и вся Азия окажутся в руках коммунистов. Для того, чтобы не допустить этого, президент США Джон Кеннеди санкционировал в 1962 году отправку 9 тысяч американских военнослужащих в Южный Вьетнам. В 1963, уже после убийства Кеннеди, в Азию отправились еще несколько тысяч солдат и офицеров, а в 1964 началась операция «Раскаты грома» – массированная бомбардировка лесов, в которых, как предполагалось, скрывались партизаны и по которым пролегали их пути снабжения. За пару лет американцы сбросили на Вьетнам больше бомб, чем на всем Тихоокеанском фронте за всю Вторую мировую. Но победа это не принесло. Вьетминь и Вьетконг по-прежнему были сильны и все еще представляли угрозу. Для ее ликвидации США продолжили переправку армейских соединений во Вьетнам. В 1967 году в Азии находилось уже 500 000 солдат и офицеров США. Война затягивалась и становилась все более ожесточенной. В Америке набирало силу антивоенное движение. Солдаты массово дезертировали из армии, призывники бежали от отправки во Вьетнам, в Канаду или в Европу. Вашингтон пытался договориться с политическими наследниками умершего еще в 1969 году Хошимина, но отказался выполнить главное их условие – отставку коррумпированного южно-вьетнамского правительства. Война продолжилась, причем боевые операции и бомбардировки затрагивали не только Вьетнам, но и соседние Камбоджу и Лаос. В 1973 году американцы наконец покинули Вьетнам. Они переложили ответственность за происходящее в стране на армию и правительство Южного Вьетнама. В Сайгоне осталось несколько сотен сотрудников посольства США, представителей государственных агентств и небольшое количество военных, охранявших дома и офисы американских граждан. Всех этих людей и сотрудничавших с ними вьетнамцев пришлось срочно эвакуировать в конце апреля 1975 года, когда Вьетконг внезапно развернул удачное наступление на Сайгон. Американцев и несколько тысяч вьетнамских граждан вертолетами перевезли на корабли флота США прямо с крыши посольства в Сайгоне. Еще несколько десятков тысяч местных жителей покинули Вьетнам на лодках и катерах, боясь расправы со стороны коммунистов за сотрудничество с американцами. Всего беженцами стало не меньше 130 тысяч человек. Вьетнам был объединен под властью коммунистов, захваченный Сайгон переименовали в Хошимин. Война унесла жизни до 4 миллионов человек, многие из которых были мирными жителями. Американцы потеряли убитыми больше 58 тысяч человек, около 1500 военнослужащих США до сих пор числятся пропавшими без вести на войне, которая закончилась еще в середине 70-х годов.
Самое главное, что вот объединяет, что делает очень похожими друг на друга войну во Вьетнаме и войну в нынешнюю войну в Афганистане, и это подчеркивают высокопоставленные американские, правда, уже бывшие сотрудники спецслужб. Один из них заявил, что мы можем купить любую технику, танки, самолеты, все что угодно, но мы не можем купить для наших союзников волю к борьбе. Мы не можем заставить их воевать, если они не хотят этого делать. Вот именно из-за этого, из-за того, что меньше воли к борьбе проявляли в Южном Вьетнаме, чем их соперники в Северном Вьетнаме, пал Сайгон, именно из-за того, что талибы оказались куда более мотивированы, чем их противники, собственно говоря, пало прозападное правительство в Кабуле. Сейчас, кстати, талибы заняты не только войной, не только попытками каким-то образом наказать игиловцев и выбить из Паншерского ущелья в Северный альянс. Они заняты еще и таким ежедневным управлением страной, потому что они теперь власть. Теперь от них ждут наведения порядка. Они в течение многих лет говорили о том, что мы вот придем, у нас будет все честно, у нас все будет по закону, у нас все будет так, как должно быть, а не так, как хотели коррумпированные власти. Мы победим коррупцию, мы победим преступность. И теперь, конечно, от них этого ждут. Они уже сделали несколько заявлений. Ну, например, они пообещали, что разрешат любые виды спорта, не будут запрещать ни футбол, ни карате, никаких других спортивных активностей, которыми занимались и хотят продолжать заниматься афганцы. Они уже заявили, что те люди, которые сейчас скопились у аэропорта Карзай в Кабуле, или те люди, которые скопились на каких-то наземных погранпереходах в надежде скрыться, уйти из Афганистана, должны вернуться по домам, дождаться, пока пройдет эвакуация всех иностранцев, и уже потом подавать визы и на законных основаниях покидать Афганистан. Утверждают талибы, что всем будет гарантирована безопасность, что никого не будут преследовать, никому не будут мстить, хотя пока это обещание не совсем строго выполняется. Уже есть сведения о расправах над людьми, которые, например, сотрудничали с американцем. Есть сведения о расправах над журналистами и над правозащитниками. Правда, сами талибы либо вообще не комментируют эти расправы, либо говорят о том, что это какие-то случайные эксцессы, а вовсе не какая-то закономерность. Ну вот, как я и говорил, они пытаются демонстрировать такое собственное понимание того, что все, мы пришли, сейчас будет порядок. С чего они начали? Они начали с того, что, ну вот, например, по крайней мере, демонстративно раскрывают те преступления, которые при предыдущих властях были долгое время не раскрыты. Как выяснилось, большое количество каких-то стоянок, забитых угнанными автомобилями. И талибы через соцсети распространяют обращение. Если у вас был угнан автомобиль, мотоцикл, автобус, все что угодно, приходите к нам, и мы попытаемся найти. Потому что мы обнаружили склады, забитые этими самыми угнанными автомобилями. Полиция ничего не делала, а мы вот сделали. И вот даже показывают у себя в соцсетях и по телевидению, уже показывают, например, следующий кадр. Вот пришел человек, у которого 2 года назад угнали его, это называется тук-тук, трехколесный мотороллер, который используется в качестве такси. 2 года человек не знал, где он находится, искал его, полиция ничего не делала, а тут раз и нашли, и все хорошо, и, обнаружили у него где-то как раз чуть ли не на полицейском, не на парковке у полицейского участка обнаружили этот тук-тук, передали его таксисту, и он страшно довольный рассказывает о том, что вот если бы не талибы, его семья продолжила голодать, а сейчас у него опять есть с помощью чего зарабатывать деньги. То есть это только вот один такой клип, а их уже множество сняли. Есть, например, какая-то женщина, которая рассказывает на камеру, что она учительница, и что раньше она боялась ходить по улице из-за себя, из-за своих детей, из-за учеников, страшно переживала. Теперь, когда пришли талибы, она уверена, что все будет безопасно, что не будет терактов, не будет захватов. И она благодарит талибов за то, что они наконец-то пришли в Кабул. Искренность этих, конечно, заявлений проверить сложно, но совершенно точно очень многие в Афганистане действительно считают, что с талибами будет проще, по крайней мере, потому что, закончится так или иначе военное присутствие американцев и их
их союзников из других стран воспринималось очень многими как оккупация. Так и было действительно, потому что толпы людей из чужой страны с автоматами, с оружием, в военной форме находятся на территории твоей страны и часто еще ведут себя как хозяева. Конечно, многими это воспринималось как оккупация. А приход, ну, пускай и не очень хорошо образованных, зачастую, пускай и там довольно каких-то неряшливых, но все-таки своих людей воспринимается как избавление от оккупации. Поэтому не удивлюсь, если та же самая учительница или вот этот вот седобородый человек с мотороллером действительно говорят совершенно искренне, когда хвалят и благодарят талибов. Но сейчас, конечно, главные проблемы не у талибов, а у Америки. Под градом критики оказался Джо Байден, нынешний президент США, хотя решение о выводе войск принимал вовсе не он, а принимал его предшественник Дональд Трамп. Но вот в Байдена летят, конечно, со всех сторон стрелы и проклятия. Его обвиняют в том, что он совершенно провально организовал эвакуацию, что гибнут люди, и вообще Афганистан в какое-то мрачное, непонятное будущее погружается, ровно потому, что не продуман был уход войск, не продумано было, а что же делать с Афганистаном после того, как американцы оттуда выйдут. Ну и кто первым, конечно, пытается всю вот эту вот волну критики оседлать, использовав ее в свою пользу. Конечно же, тот самый Дональд Трамп, который когда-то принимал решение о выводе войск. Они вот наскоро, это люди в окружении Трампа, вряд ли он делал это сам, слепили ролик о том, как о всех тех провалах, которые с их точки зрения допустил Джо Байден за полгода с небольшим своего президентства. Там обо всем есть. И об инфляции, и о, значит, не самой лучшей истории с пандемией коронавируса. Но главный, вот, собственно говоря, главное такое вот ударение, главный фокус внимания, они, ребята из окружения Трампа, все-таки делают на истории с выводом войск из Афганистана и с тем хаосом, в который погружается сейчас Афганистан. Там без перевода все понятно. Посмотрите этот короткий ролик. Он стоит того, чтобы на него обратить внимание. America is back. Highest inflation rate in the U.S. The southern border is collapsing. Climb of COVID infections. We amplify our power. We summoned a new strength. This is a recruitment ad. Should we be embarrassed? Diplomacy is back. Now the Taliban are back. Kabul is not in an imminent threat environment. The likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. They own the whole country now, the Taliban. The Taliban are now in complete control of Afghanistan. Complete chaos. How did President Biden get this so wrong? Well, first of all, the mission hasn't failed yet. If this isn't failure, what does failure look like exactly? Biden, you destroyed not Afghanistan, but the world! I don't care if you think I'm Satan reincarnated. Do I bear responsibility? Zero responsibility. China is ready for friendly relations with the Taliban. I feel like they're going to open the door out there and the Taliban and they're going to come and kill us. Slow down, everybody. We have to ask the Taliban for permission for American citizens to leave. True or not true? They are in control. I can't think of anyone better to lead this operation than They're just chanting death to America. You call yourself a president? То есть здесь, повторюсь, да, и без перевода все понятно. Ну, то, если Байден выступает, если приводит свои слова, то это либо те слова, когда он говорит о том, что, значит, у нас нет информации о том, что Талибан захватит всю страну, а потом показывает выпуск новостей спустя месяц после этого выступления. И в этом выпуске новостей говорится о том, что Талибан захватил почти весь Афганистан. И, в общем, главная задача этого ролика — показать беспомощность и совершенно неумение управлять страной той команды, которая сейчас находится у руля в Вашингтоне. Но я еще раз напомню, это важно помнить, что решение о выводе войск было принято
Дональдом Трампом. Дональд Трамп санкционировал, это он санкционировал подписание соглашения между Соединенными Штатами и Талибаном, на основании которого, собственно говоря, и начат был этот вывод войск. Если бы не было этого соглашения, все могло бы быть как-то иначе. Не факт, что лучше, но не факт, что хуже, кстати, но как-то иначе оно бы, скорее всего, произошло. Но вот в феврале 2020 прошлого года по распоряжению Трампа, а никто другой не вправе был давать такого распоряжения, было подписано это самое соглашение с представителями талибов в Дохе, в столице Катара, и вот ровно после этого американцы начали готовиться к выводу войск. А то, что сделал Джо Байден, он лишь несколько ускорил сроки этого вывода. Не на 11 сентября, последний день эвакуации назначил, а на 31 августа. Вот остается, вот, собственно говоря, завтра последний день, когда американцы будут еще, что называется, ногами на земле в Кабуле. Уже в других точках нет американцев и их союзников, остался только Кабул. А что будет происходить, начиная с 1 сентября, большая загадка, поэтому мы обязательно вернемся еще к этой теме, обязательно будем следить за тем, что происходит в Афганистане, за развитием событий в этой стране, потому что так или иначе Афганистан будет влиять не только на регион, но и на всю планету в целом. Это та горячая точка, которая будет нагревать, к сожалению, весь наш земной шар еще достаточно долго. А пока переходим к еще одной теме. Нечто менее остросюжетное, но все-таки достаточно интересно хочу вам рассказать. В Великобританию переносимся. Там скандал вокруг королевской семьи. На самом деле этот скандал достаточно долго развивается, просто он время от времени принимает все новые и новые обороты. Скандал был спровоцирован в прошлом году это было, интервью представителей королевской семьи принца Гарри. Это младший сын принца Чарльза и один из внуков королевы Елизаветы. Так вот, принц Гарри и его жена Меган Маркл ее зовут, она теперь принцесса, по-моему. Нет, не принцесса, у нее какой-то другой титул, она не является сейчас наследницей, не может претендовать на корону, по крайней мере, пока. Так вот, они дали интервью американской телеведущей Опри Уинфри, и в ходе этого интервью рассказали о том, что в королевской семье и во дворе есть расисты, что они натерпелись, потому что Меган Маркл, у нее есть африканская кровь, и они натерпелись, и ребенок их натерпелся. Но конкретного имени того человека, который как раз стоял бы за самыми разными, или тех людей, который бы стоял бы за самыми разными расистскими выходками, произнесено не было. Но вот известно, что сейчас принц Гарри собирается выпускать книгу своих мемуаров. Уже, кстати, даже пообещал куда-то на благотворительность выделить 1,5 миллиона фунтов из гонораров за эту будущую книгу. И в этой книге, как ожидается, будут названы имена и фамилии, или имя и фамилия того человека, который как раз стоял за разного рода расистскими фразочками, выходками и так далее. Того человека, который обидел принца и его супругу. Если верить сообщениям желтой прессы, а я здесь сейчас должен сделать оговорку. Дело в том, что в Великобритании все или очень многие, по крайней мере, очень многие страшно интересуются, чем же живет королевская семья, чем же живет королевский двор, какие там вообще происходят дела, какие там интриги и так далее. Но считается не очень приличным лезть самостоятельно во все эти дела, и за происходящим в королевской семье следит только желтая пресса. Все остальные только перепечатывают сообщения от желтой прессы, и причем делают это так, это брезгливо. Мы знаем, что вам интересно, вот поэтому почитайте, что пишет желтая пресса, хотя на самом деле интересно всем, далеко не только вот этим вот самым бульварным газетенкам. Так вот, относящаяся к вот самой желтой прослойке газета The Sun, Солнце, опубликовала сообщение со ссылкой на свои источники в
в окружении королевы Елизаветы II, о том, что королева в ярости от того, что ее внук собирается публиковать какие-то мемуары, что королева вот буквально рвет и мечет и готовится к судебным разбирательствам с собственной семьей. Готова, ну вот действительно судиться с собственным внуком. И если верить сообщениям вот этой самой желтой прессы, уже сейчас сдала распоряжение каким-то там своим придворным юристам готовиться к юридическим баталиям, изучать, какие возможности могут возникнуть в ситуации, когда дело дойдет до суда. Королева на самом деле, несмотря на вот ее нынешний образ такой милой старушки, на самом-то деле этот человек действительно, ну вот зубы съевший, как говорят сами англичане, на международной и внутренней политике. И связываться с ней, конечно, принцу Гарри или кому-либо еще я бы не советовал. У нас, кстати, есть сюжет о королеве. Давайте посмотрим, что это за человек такой, через что в своей жизни она прошла, а потом продолжу о ее непростых взаимоотношениях с близкими родичами и дальними политиками. Елизавета II не родилась наследницей британского престола. Она появилась на свет 21 апреля 1926 года в семье второго сына правящего монарха Георга V. Первым в очереди на правлении стоял ее дядя, старший брат отца Эдуард. Эдуард действительно стал королем после смерти отца в январе 1936 года, но просидел на троне всего 9 месяцев и даже не был официально коронован. Вошедший в историю как Эдуард VIII, в конце 1936 года он добровольно отрекся от престола ради брака с разведенной американкой Уоллис Симпсон. Действующему королю парламент не давал разрешения на эту женитьбу, видя в ней покушение на британские традиции и устои. Место отрекшегося брата занял второй сын Георга V и отец на тот момент 10-летней Елизаветы Георг VI, а девочка, бывшая старшим ребенком в семье, стала официальной наследницей престола. Правда, в те времена еще действовал закон, дающий преимущество мужчинам при наследовании короны, и, появись у Георга VI сын, империя досталась бы ему. Но у короля было только две дочери – старшая Елизавета и родившаяся в 1930-м Маргарет. Девочки получили домашнее образование и никогда не ходили в школу. Среди их преподавателей были лучшие ученые межвоенной Британии, а с основами религиозных знаний будущую королеву, которой также предстояло занять пост главы англиканской церкви, знакомил архиепископ Кентерберийский. После занятия наследница и ее сестра развлекались домашними театральными постановками и верховой ездой. После вступления Великобритании в Вторую мировую войну Елизавета просила отца разрешить ей вступить в войска, но монарх не решился отпускать 14-летнюю девочку даже во вспомогательные части. Вместо этого принцесса записывала радиообращения к нации, в которых призывала соотечественников оказать всю необходимую помощь солдатам и офицерам, защищающим свободу в борьбе против нацизма. В 1945 году, по достижению совершеннолетия, наследница, получившая право самостоятельно распоряжаться собственной судьбой, все-таки вступила в действующую армию. Командование отправило ее на курсы водителей и механиков, по окончанию которых будущая королева была приписана к одной из частей территориальной обороны. В случае нападений врага непосредственно на Великобританию, ей, как военнослужащей, пришлось бы возить солдат на передовую и самой обслуживать грузовик. Но к тому времени война уже подходила к концу, и принять участие в реальных боевых действиях Елизавете, к счастью, так и не довелось. А вот ее муж, наследник лишенного трона греческого короля принц Филипп, сразу после начала войны отправился в военно-морской колледж, откуда уже в 1940 году был командирован на один из кораблей британского флота. Правда, в те времена Филипп и Елизавета, знавшие друг друга с детства, еще не были мужем и женой. В брак принцесса и ее избранник вступили в 1947 году.
Потрепанная войной экономика Великобритании в ту пору еще не восстановилась окончательно. В стране действовала карточная система, и часть стоимости своего подвенечного платья принцесса оплатила талонами на продукты, которые полагались ей, как и всем остальным жителям государства. Первенец, наследный принц Чарльз, родился у монаршей семьи 14 ноября 1948 года. Всего у пары 4 детей, 3 сыновей и дочь. На престол Елизавета взошла в 1952 году, после смерти ее отца. Тогда ей было всего 25 лет. Королеве не положен отпуск. Даже во время зарубежных поездок и сразу после родов она вносила предложения и правки в правительственные документы и законопроекты, отправляемые на рассмотрение в парламент. Каждый из британских премьер-министров, начиная с 1952 года, был утвержден на свой пост лично королевой, и каждый из них как минимум раз в неделю встречался с монархом, чтобы доложить ей о положении дел в стране и выслушать ее советы. И хотя формально следовать им министры не обязаны, авторитет королевы всегда был настолько велик, что ослушаться ее мало кто решался. Королева Елизавета II не только самый влиятельный человек в Великобритании, но и один из самых богатых. Ей и ее семье принадлежит 6 внушительных резиденций, больше 100 тысяч картин и скульптур, огромная коллекция автомобилей, усыпанная бриллиантами корона и тысячи гектаров земли, включая невероятно дорогие площади в центре Лондона. Кроме того, собственностью монарха вот уже несколько столетий вполне официально считаются все лебеди на реке Темзе, а также все дельфины и все киты, обитающие в британских водах. А еще королева Великобритании является, пускай формально, но тем не менее, главой огромного количества государств, тех, которые когда-то входили в состав Британской империи. Ну вот, например, Канада и Австралия, формальным главой государства там является королева. Понятно, что реальная власть принадлежит правительствам в этих странах, их премьер-министрам, но королева остается формально главой государства, ее портреты размещены в присутственных местах и очень часто печатаются даже на деньгах. И вот есть еще одна история, помимо принца Гарри, которая явно расстроила королеву в последнее время. Дело в том, что одна из стран вот этого самого содружества, одна из тех стран, которая когда-то была частью Британской империи, страна эта называется Барбадос, это островное государство в Карибском море, решила отказаться от того, чтобы даже номинально считать королеву своей главой государства. 30 ноября они отмечают День независимости, тот день, когда Великобритания перестала напрямую управлять ими, ну вот осталась номинальной владычицей. И вот 30 ноября уже в этот день Барбадос будет официально провозглашен республикой. Портреты королевы снимут со всех стен и перепишут все официальные документы таким образом, чтобы уже теперь главой государства считалась не королева, а госпожа президент, которая уже фактически выбрана, которая будет назначена. И с 1 декабря британское содружество станет на одну страну меньше, и, соответственно, это тоже наверняка не очень радует королеву Елизавету. Что ж, на этом прощаемся. Всего хорошего. Услышимся через несколько дней. Відтепер телеканал